Hello everyone and welcome to the channel Law for Citizens, Law of Contracts. So before you get started, I'm going to give a quick introduction on contract law and then we will get into the discussion on the subject. So this video mainly aims to create awareness about contract law and also help law students to get good score in the exam. It also aims at providing different sections and different cases which helps lawyer to revive the sections and bring the outcome of these cases. You can comment and give feedback in the link below. If you wish, you can submit a question anonymously. Download the resources in the link for further studies. So now the discussion will be made by Mr. Bharat. He is from IPR. So law of contracts, what is the agenda for this? So first we will discuss on contract of indemnity. When two parties get together in a contract, what are the indemnity clauses applicable? And then when three parties join the contract and one is giving the guarantee, what are the different contracts come into existence? And then we will discuss on the bailment, and then we will discuss on the pledge. When some property is pledged, what are all the rights that are reserved? And then we will discuss on the agency. Agency is nothing but a subcontractor or contracted to a subcontractor. What are the rules, what are the rights of coming to it? And then we will discuss on the Law of Sales of Goods Act 1930. What are the different types of the acts that are available for the sale of goods? What is the knowledge, what is the awareness when things go wrong, where can we get it? So then we'll discuss on the Indian Partnership Act 1932. When two or three more partners get into the contract and get into the partnership, what are all the different acts coming into place? And then finally on the Negotiable Instruments Act 1881. So here about the different check dishonors, okay, if those things happens, what will happen? So that we will discuss on this law of contracts. Now let's get into the discussion. Sir, ஒரு 1 minute sir. Yeah, okay. அதை நான் என்னோட மெயில் காமிச்சிக்கிறேன். Sure. So இப்போ போன வாரம் வந்து we have seen jurisprudence, okay, and the theories எல்லாம் பார்த்தோம். அதுக்கப்புறம் then we came into the question and answer session. So this week we have planned for contracts, okay. So contracts பத்தி theoryயும் case studiesம் Bharat will be taking, okay. So எதனா doubts இருந்ததுன்னா clarifications இருந்ததுன்னா we can stop at any time and let him know. He is a great orator and as well as he works in IPR. So and the contracts based பண்ணி he knows in and out of the clauses and other things. Okay, so feel free to utilize him and get more details from him. Okay, so thank you. I'm handing over to Bharat. Thank you. So good morning all. என் வாய்ஸ் கிளியரா இருக்கா? கிளியரா இருக்குங்க Bharat. Yes. Okay. So லாஸ்ட் செம் பார்த்த மாதிரி நம்ம இப்போ செகண்ட் செம்முக்கு கான்ட்ராக்ட்ஸ் பற்றி பார்ப்போம். ஸோ இதில் வந்து முன்னாடி நம்ம பார்த்த மாதிரி கான்ட்ராக்ட்ஸில் வந்து நம்மளுக்கு சிம்பிளாக இருந்துச்சு, நிறைய செக்ஷன்ஸ் வந்து லிமிட்டடாக இருந்துச்சு. பட் ஆனால் இந்த கான்ட்ராக்ட் 2 பார்த்தீங்கன்னா செக்ஷன்ஸ் வந்து ரொம்ப அதிகம். ஸோ
ஓவரால் நீங்கள் செக்ஷன்ஸ் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட புக்ஸில் இருக்கிற செக்ஷன்ஸ் வரைக்குமே நான் சொல்கிறேன். நான் அரௌண்ட் 220 செக்ஷன்ஸ் இருக்குது. ஸோ விச் இஸ் வெரி வாஸ்ட். அண்டு இப்போ வந்து நம்ம பேப்பர் இந்த 16 மார்க்ஸ் பார்க்கும்போது நம்மளுக்கு சம் கொஸ்டின்ஸ் மட்டும்தான் வந்து ரிப்பீட்டடா கேட்டிருக்காங்க. எல்லா கொஸ்டின்ஸுமே வந்து ரிப்பீட்டடா கேட்கல. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம லாஸ்ட் டைம் பார்க்கும்போது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு 4 செக்ஷன்ஸ் இல்ல 5 செக்ஷன்ஸ் நம்ம பார்த்தோம்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மிஸ்ரெப்ரசன்டேஷன் இல்ல ஃப்ராடு இல்ல கோஹெஷன் அந்த மாதிரி எதனா அதுல 5ல எதனா ஒண்ணு கண்டிப்பா வந்துரும். ஸோ அப்படி பார்த்தோம். அப்புறம் வந்து பிரீச் ஆஃப் கான்ட்ராக்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம். ஸோ அந்த மாதிரி சில இதெல்லாம் வந்துரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. பட் ஆனா இந்த கான்ட்ராக்ட் 2ல பாத்தீங்கன்னா இட்ஸ் வெரி வாஸ்ட். ஸோ இட் இஸ் ஹேவிங் மல்டிபிள் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் த கொஸ்டின்ஸ் மே ஆஸ்ட். ஓகேங்களா? ஸோ ஸ்ட்ரெயிட்டாகவே நம்ம கான்ட்ராக்ட் உள்ள போயிடலாம். நான் ஃபர்ஸ்ட் வந்து கொஸ்டின் பேப்பர் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நான் வந்து இந்த இண்டெக்ஸை வந்து சும்மா ஜஸ்ட் கோ த்ரூ பண்ணுறேன். எதுக்காக நான் இதை கோ த்ரூ பண்ணுறேன்னா, இதில் வந்து சொல்லி கொடுக்கறதுக்குன்னு நான் சொல்ல, இதெல்லாம் நான் சொல்லி கொடுக்க போகிறதும் கிடையாது. ஜஸ்ட் உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா இண்டெம்னிட்டினா என்ன, பிகாஸ் இந்த இண்டெம்னிட்டி வேர்டு வந்து ரொம்ப ராவாக இருக்குது. இதை வந்து நீங்கள் வந்து கூகுள் சர்ச் பண்ணி இண்டெம்னிட்டினா என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கிறது பதிலாக அதை நான் ஜஸ்ட் நான் சொல்கிறேன். ஓகேங்களா? ஸோ அந்த மாதிரி நான் வந்து ஓவராலாக கோ த்ரூ பண்ணுறேன். ஸோ உங்களுக்கு அப்போ ஒரு சின்ன ஒரு ஐடியா கிடைக்கும். அதை பேஸ் பண்ணி நீங்கள் வந்து கொஸ்டின்ஸை பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஐடியா புரியும். நம்ம வந்து அந்த கொஸ்டினை எது கூட பொருத்தி வச்சு பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஓகேங்களா? ஸோ அதுக்காக தான் நான் கோ த்ரூ பண்ணுறேன். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து இண்டெம்னிட்டினா என்னன்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ வந்து நம்ம ஒரு கடைக்கு போகிறோம் நம்ம ஃப்ரெண்டு கூட. அப்போ அந்த கடைக்காரர்கிட்ட நம்ம எதனா உங்கள் ஃப்ரெண்டு வந்து எதனா ஒரு பொருள் வாங்குறாங்க. ஓகேங்களா? ஸோ இப்போ அந்த பொருள் வாங்கும் போது நம்ம வந்து சொல்கிறோம், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அந்த பொருளுக்கு நான் பைசா கொடுக்குறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஓகேங்களா? இதுக்கு பேர் தான் இண்டெம்னிட்டி. ஸோ இண்டெம்னிட்டினா வந்து பர்டிகுலராக அந்த ஸ்டேட்மெண்ட் படி பார்த்தா இட் இஸ் அ கான்ட்ராக்ட். ஓகேங்களா? கான்ட்ராக்ட் பை ஒன் பார்ட்டி ப்ராமிசஸ். அதாவது யார் இண்டெம்னிட்டி கொடுக்குறாங்களோ அவங்க தான் ப்ராமிசி. ஓகேங்களா? நம்ம வந்து ப்ராமிஸ் பண்ணுறோம். ஓகேங்களா? ப்ராமிஸ் டு சேவ் த அதர் பார்ட்டி ஃப்ரம் த லாஸ் காஸ்ட் பை ஹிம் ஆர் த கண்டக்ட் ஆஃப் ப்ராமிசர் ஆர் பை எனி அதர் பர்சன். ஓகேங்களா? அதாவது என்ன அர்த்தம்னா, 3 மனுஷங்க இதுல இருக்காங்க. ஓகேங்களா? ஆனா 3 மனுஷங்களும் இந்த கான்ட்ராக்ட்ல வருவாங்கன்னு கேட்டா வரமாட்டாங்க. அதை புரிஞ்சுக்கோங்க. இதுல 2 பர்சன் மட்டும் தான் வருவாங்க. ஒருத்தன் வந்து ப்ராமிசர், அதாவது இந்த காசை வந்து நான் தரேன்னு சொல்றேன் பாத்தீங்களா, அவன் ப்ராமிசர். அந்த கொடுத்தான் பாத்தீங்களா, கூட்ஸை கொடுத்தான் பாத்தீங்களா, அவன் கிரெடிட்டர்னு சொல்லலாம் அவனை. ஓகேங்களா? ஸோ இவங்க 2 பேர் மட்டும்தான் வருவாங்க. ஸோ இவங்க வந்து இண்டெம்னிட்டி ஹோல்டர் அண்ட் இண்டெம்னிட்டி ப்ராமிசி அப்படின்னு கூட சொல்லிக்கலாம். ஓகேங்களா? ஸோ ஒரு கடைக்கு போறோம், நம்ம ஃப்ரெண்டு கூட போறோம். ஃப்ரெண்டு வந்து பொருள் வாங்குறாரு. அந்த கடைக்காரர் வந்து நம்ம ஃப்ரெண்டு கிட்ட அந்த பொருளை கொடுக்குறாரு. அதுக்கு நம்ம காசு தரோம் அப்படின்னு சொல்றதுக்கு பேர் தான் இண்டெம்னிட்டி. ஓகேங்களா? நெக்ஸ்ட் வந்து ஸோ அதுல வந்து அதோட ரைட்ஸ், அதோட எசென்ஷியல் இன்கிரீடியன்ஸ், ஸோ இதெல்லாமே பேசுறது தான் இந்த ஹோல் இண்டெம்னிட்டி சாப்டரோட கண்டென்ட். ஓகேங்களா? ஸோ இண்டெம்னிட்டினா வந்து இது வந்து ஏதோ கான்ட்ராக்ட் அப்பாற்பட்டதுன்னு ஒன்றும் நினைக்கவே வேணாம். கான்ட்ராக்ட்ல இருக்க எசென்ஷியல் வேலிட் இன்கிரீடியன்ஸ் எல்லாமே இண்டெம்னிட்டிலையும் இருக்கணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கன்சிடரேஷன் கண்டிப்பா இருக்கணும். அப்புறம் வந்து லாஃபுல் ஆப்ஜெக்ட் ஆர் லாஃபுல் கன்சிடரேஷன், அது ரெண்டு கான்செப்டுமே இருக்கணும். அப்புறம் வந்து மைனாரிட்டி. ஓகேங்களா? கான்ட்ராக்ட் வித் மைனாரிட்டி அது இருக்கக்கூடாது. ஸோ அந்த மாதிரியான எல்லா எசென்ஷியல் இன்கிரீடியன்ஸும் இந்த இண்டெம்னிட்டிக்கும் பொருந்தும். பிகாஸ் இண்டெம்னிட்டி இஸ் ஒன் டைப் ஆஃப் கான்ட்ராக்ட் ஒன்லி. ஓகேங்களா? நெக்ஸ்ட் வந்து கான்ட்ராக்ட் ஆஃப் கேரண்டி. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம இண்டெம்னிட்டியில பார்த்தோம் 2 பேர் தான் வருவாங்க. ஒருத்தர் வந்து நம்ம வந்து ப்ராமிஸ் பண்றவங்க, ப்ராமிசி. இன்னொருத்தர் வந்து அந்த கிரெடிட்டர். ஓகேங்களா? யாரு வந்து அந்த ப்ராடக்ட்டை சேல் பண்றாங்களோ அவங்க. கேரண்டியில பாத்தீங்கன்னா 3 பேர் வருவாங்க. யாருன்னா, ஒருத்தர் கிரெடிட்டர், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அந்த கடைக்காரன். செகண்ட் வந்து நம்ம ஃப்ரெண்டு கூட போயிருக்கோம், இதுலயும் நம்ம ஃப்ரெண்டு கூட போயிருக்கோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அந்த ஃப்ரெண்டு வந்து டெபிட்டர். ஓகேங்களா? பிரின்சிபல் டெபிட்டர். நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம வந்து ஷூரிட்டி. ஓகேங்களா? அவன் இன்கேஸ் என் ஃப்ரெண்டு காசு கொடுக்கலன்னா நான் கொடுக்குறேன் அப்படின்னு சொல்றதுக்கு பேர் தான் கேரண்டின்னு அர்த்தம். ஓகேங்களா? ஸோ இது ரெண்டுத்துக்குமே என்ன டிஃபரன்ஸ்னா, மெயினா இண்டெம்னிட்டிக்கும் கேரண்டிக்கும்னா, இண்டெம்னிட்டியில 2 பேர். ஓகேங்களா? இன்கேஸ் அவன் வந்து அந்த கடைக்காரன் வந்து சூ பண்றான்னா கூட அந்த டைரக்டா அந்த ப்ராமிசர் தான் சூ பண்ணுவான். ஓகேங்களா? ஏன்னா அவன் தான் காசு கொடுக்குறேன்னு சொல்லிட்டான். ஆனா கேரண்டியில வந்து எப்படின்னா, அந்த இவங்க எல்லாம் காசு கேட்பான்.
அந்த டெப்டர் கிட்ட காசு கேட்பான். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம ஃப்ரெண்டு தானே இது வாங்கியிருக்கான், பொருள் வாங்கியிருக்கான், நம்ம ஃப்ரெண்டு கிட்ட காசு கேட்பான். இன்கேஸ் ஃப்ரெண்டு காசு கொடுக்காத பட்சத்துல நம்ம தானே அதுக்கு ஷூரிட்டி போட்டிருக்கோம், ஷூரிட்டி சொல்லியிருக்கோம். ஸோ நம்ம கையில வந்து அவன் காசு கேட்பான். ஓகேங்களா? ஸோ இதுல வந்து 3 பேர் இன்வால்வ் ஆவாங்க, 3 பர்சன்ஸ். ஓகேங்களா? ஒன்னு வந்து பிரின்சிபல் டெப்டர், அப்புறம் கிரெடிட்டர், அப்புறம் ஷூரிட்டி. ஓகேங்களா? ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி பேசுறது இது எல்லாமே. அப்புறம் அந்த ஷூரிட்டிக்கு வந்து என்ன லயபிலிட்டி இருக்கு, அதாவது அவங்க எல்லாமே லயபிள் தான். அந்த ஷூரிட்டி வந்து கம்ப்ளீட்லி லயபிள் ஆஸ் அ டெப்டர். ஓகேங்களா? அப்புறம் வந்து கண்டினியூங் கேரண்டினா என்னது? கண்டினியூங் கேரண்டினா ஒன்றும் இல்லை. இப்போ வந்து நம்ம ஒரு வீட்டுக்கு வந்து வாடகை விட்டுருக்கோம்னு வச்சுக்கோங்களேன். நம்ம வந்து ஒருத்தங்க கையில சொல்றோம், ஒரு வேலைக்காரனை வச்சு நீ வந்து மாசம் மாசம் போயிட்டு இவங்க கையில வந்து வாடகை வாங்கிக்கோ இந்த ஆளுங்க கிட்டலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம சொல்றோம். ஓகேங்களா? இப்போ அந்த ஆளு வந்து மாசம் மாசம் வாங்கிட்டே இருப்பான் பாத்தீங்களா காசு. அதுக்கு வந்து நம்ம கையில ஒரு தடவை கேட்டுட்டு இருக்க மாட்டான், சார் நான் போய் வாங்குவான்ட்டு. நம்ம சொல்லிட்டோம் மாசம் மாசம் நீ போய் வாங்கணும்னு சொல்லிட்டு வாடகையை. ஓகேங்களா? ஸோ அந்த மாதிரி கண்டினியூவா அவன் வாங்கிட்டே இருக்கான் பாத்தீங்களா, அது பேர் தான் கண்டினியூயிங் கேரண்டி. ஸோ இது வந்து ரிப்பீட்டடா நடந்துட்டே இருக்கும்னு சொல்ல வரேன். ஓகேங்களா? நெக்ஸ்ட் டிஸ்சார்ஜ் ஆஃப் ஷூரிட்டி. எப்போ அந்த ஷூரிட்டி, அதாவது அந்த நம்ம சொன்னோம் பாத்தீங்களா, அவனுக்கு வாக்கு கொடுத்து பாத்தீங்களா, இன்கேஸ் அவன் வந்து கொடுக்கலன்னா நம்ம கொடுக்குறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, எப்போ வந்து நம்ம விடுபடுவோம் அந்த கேரண்டில இருந்து, அந்த கான்ட்ராக்ட் ஆஃப் கேரண்டில இருந்து சொல்றது பேர் தான் டிஸ்சார்ஜ் ஆஃப் ஷூரிட்டி. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எப்படி சொல்லலாம்னா, ஷூரிட்டி வந்து இறந்துட்டாலோ, இல்லைன்னா வந்து அவங்க இன்சேன் ஆயிட்டாலோ, அப்படி இல்லைன்னா வந்து அந்த காசை கொடுத்து முடிச்சிட்டாலோ, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்மளோட ஃப்ரெண்டே வந்து அந்த காசை கொடுத்து முடிச்சிட்டாலோ, அப்போ ஷூரிட்டி எல்லாமே டிஸ்சார்ஜ் ஆயிடும். ஓகேங்களா? ஸோ இதெல்லாம். நெக்ஸ்ட் ரைட்ஸ் ஆஃப் ஷூரிட்டி. இந்த ஷூரிட்டிக்கு என்ன நல்லா ரைட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் சொன்னேன் பாத்தீங்களா, ஆக்சுவலா இது வந்து ஒரு ட்ரையாங்கிள் மாதிரி, முக்கோணம். ஒன்னு வந்து காசு கொடுத்தவன், ஒன்னு காசு வாங்கினவன், இன்னொருத்த ஷூரிட்டி கொடுத்தவன். இதுல மெயினா வந்து நம்ம பாக்குறது எல்லாமே ஷூரிட்டியை பத்தி தான். இந்த ஷூரிட்டிக்கு என்ன நல்லா ரைட்ஸ் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு, ஏன்னா நம்ம ஆல்ரெடி காசு கொடுத்தவனும் காசு வாங்குறவனையும் பத்தி நம்ம கான்ட்ராக்ட் ஒன்லயே பார்த்துட்டோம். எவன் வந்து ஏதாவது காசு வாங்குறானோ அவனுக்கு எல்லாம் என்னென்ன லைபிலிட்டி இருக்கு, எவன் வந்து காசு கொடுக்குறானோ அவனுக்கு என்னென்னலாம் ரைட்ஸ் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்த்துட்டோம். பட் ஆனா இங்க வந்து நம்ம பார்க்க போறது ஷூரிட்டியை பேஸ் பண்ணி தான். ஓகேங்களா? ஸோ அதுல என்னென்னலாம் ரைட்ஸ் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாத்தீங்கன்னா, ஷூரிட்டிக்கு என்னென்னலாம் ரைட்ஸ் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாத்தீங்கன்னா, அவன் வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து இப்போ எதனா ஒரு பிளட்ஜ் எதனா கொடுத்திருந்தாலோ, இல்ல எதனா ஒரு செக்யூரிட்டி எதனா கொடுத்திருந்தாலோ, அதை வந்து அந்த ஷூரிட்டி வாங்கிக்கலாம். ஓகேங்களா? கேரண்டி கிட்ட, அதாவது அந்த செல்லர் கிட்ட இருந்து. அதே மாதிரி அவன் வந்து காசு கொடுத்துட்டான்னு வச்சுக்கோங்களேன், அப்போ வந்து அவன் வந்து அதை விட்டு வெளியே போகலாம், இல்லைன்னா அதுல இருந்து ரிட் ஆஃப் கேட்கலாம். அதாவது எங்களை காசு இல்லைங்க, ஸோ அதை தயவு செஞ்சு இது பண்ணிடுங்க, நெக்லிஜிட் பண்ணிடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றதுக்கும் அவனுக்கு எல்லா ரைட்ஸுமே இருக்கு. ஆனா அதை முடிவு பண்றதுக்கு ரைட்ஸ் வந்து அந்த செல்லர் கிட்ட தான் இருக்கு. ஓகேங்களா? ஸோ இதெல்லாமே மொத்தமா பத்தி பேசுறது தான் கேரண்டி. பெயில்மெண்ட்னா இங்க ஆக்சுவலா இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா 2 பேர் தான் வருவாங்க. ஓகேங்களா? பெயில்மெண்ட்னா ஒரு பொருள் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, முன்னாடி வந்து பார்த்தது எல்லாமே மனுஷங்க. ஓகேங்களா? ஒரு பர்சனுக்கு நம்ம வந்து ஷூரிட்டி கொடுக்கறது, அப்புறம் வந்து ஒருத்தன் காசு கொடுக்கலன்னா நான் காசு கொடுக்குறேன்னு சொல்றது. ஆனா இதுல வந்து பெயில்மெண்ட். ஸோ பெயில்மெண்ட்டுக்கு ஒரு சிம்பிள் எக்ஸாம்பிள் எப்படின்னா, நம்ம வந்து ஒரு வாட்ச் கடைக்கு போயிட்டு வாட்சை கொடுத்து இதை ரெடி பண்ணிட்டாங்கண்ணா அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றோம். ஓகேங்களா? இப்போ நம்மளோட இது ஆப்ஜெக்ட் என்னன்னா நம்ம ரிப்பேர் பண்ணணும். ஓகேங்களா? அதுதான் நம்மளோட ஆப்ஜெக்ட். செகண்ட், அந்த செல்லரோட ஆப்ஜெக்ட் அதுக்கு காசு வரணும், அந்த ரிப்பேருக்கு காசு வரணும். ஓகேங்களா? அதுதான் அவனோட ஆப்ஜெக்ட். ஆனா அதுல நடுவுல ஒரு பொருள் சம்மந்தப்பட்டிருக்கு பாத்தீங்களா, அந்த வாட்ச், அதுதான் பெயில்மெண்ட். ஓகேங்களா? ஸோ இதுல வந்து 2 பேர் தான் வருவாங்க, பெயிலர், பெய்லி. பெயிலர்னா கொடுக்குறவன், பெய்லினா அதை பொறுப்புல வச்சுட்டு இருக்கவன். இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் கூட சொல்லலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நீங்க வந்து ஒரு கோல்டு ஸ்மித் கிட்ட போயிட்டு நீங்க வந்து உங்க நகையை வந்து பாலிஷ் பண்றதுக்கு கொடுக்குறீங்க. ஓகேங்களா? பாலிஷ்க்கு அவன் காசு வாங்குவான். கரெக்டுங்களா? அதே மாதிரி நீங்க உங்களோட மோட்டிவ் என்னன்னா அதை பாலிஷ் பண்ணணும். ஓகேங்களா? அதுல நீங்க வந்து அந்த பொருளை கொடுக்குறீங்க பாத்தீங்களா, அந்த நகையை கொடுக்குறீங்க பாத்தீங்களா, அந்த நகை தான் பெயில்மெண்ட். ஓகேங்களா? ஸோ இதுல வந்து இந்த பெய்லிக்கும் பெயிலருக்கும் என்னென்ன ரைட்ஸ் அண்ட் டியூட்டிஸ் இருக்கு, அப்புறம் வந்து அதுல வந்து அந்த திருடு போச்சுன்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அந்த நகையில வந்து எதனா ஒரு ஃபால்ட் ஆச்சுன்னா யாருக்கு அந்த பொறுப்பு போய் சேரும், அந்த பொறுப்பு வந்து எந்த அளவுக்கு அதோட லைபிலிட்டியில இருக்கு, அதெல்லாமே பத்தி பேசுறதா ரைட்ஸ் அண்ட் டியூட்டிஸ் ஆஃப் பெயிலர் அண்ட் பெய்லி. அப்புறம் வந்து ரைட் ஆஃப் லீன். ரைட் ஆஃப் லீன்னா ஒன்றும் கிடையாது, சிம்பிள். ஒரு பொருள் வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அதே மாதிரி அந்த பாலிஷ் பண்றதுக்கு அந்த நகையை வாங்கி வச்சிருக்கான் பாத்தீங்களா,
ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அவன் பாலிஷ்லாம் பண்ணி முடிச்சிட்டான், அதுக்கு ஒரு 500 ரூபா ஆகுதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அந்த 500 ரூபாவை அந்த ஆளுகிட்ட கேட்கறான், அவன் அதை கொடுக்கல காசை. அந்த காசை வாங்குற வரைக்கும் அவன் அதோட அந்த அந்த ப்ராப்பர்ட்டியை வந்து பொசஸ் பண்ணிக்கலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அவன் வந்து வச்சுட்டு இருக்கலாம். ஓகேங்களா? எப்போ வந்து அவனுக்கு காசு வருதோ அது வரைக்கும். ஓகேங்களா? அதுதான் ரைட் டு லீன் ஆர் ரைட் டு செக்யூர் அப்படின்னு கூட சொல்லிக்கலாம், இல்ல ரைட் டு ஹோல்டு அப்படின்னு சொல்லிக்கலாம். ஓகேங்களா? ஸோ ரைட் டு லீன்னா ஒரு பொருள் நம்ம வந்து இதை வந்து நீங்க எதுக்கு ஒரு தொடர்பை பத்தி பார்க்கலாம்னா, நம்ம வந்து குவாசி கான்ட்ராக்ட்னு ஒன்று படிச்ச ஞாபகம் இருக்கா? குவாசி கான்ட்ராக்ட்ஸ்ல ஃபைண்டர் ஆஃப் லாஸ்ட் கூட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று இருக்கும். ஓகேங்களா? ஸோ அதுல வந்து என்ன சொல்லியிருப்பாங்கன்னா, அந்த பொருளை பாதுகாக்கிறதுக்கு அவன் வந்து எவ்வளவு செலவு பண்ணியிருக்கானோ அந்த செலவை அந்த ஓனர் கிட்ட, அதாவது எவன் தொலைச்சானோ அவன் கையில இருந்து வாங்கிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க. ஓகேங்களா? அது வரைக்கும் அந்த பொருளை அவன் வச்சுட்டு இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கான்செப்ட் இருக்கும். அந்த சேம் கான்செப்ட் தான் இதுவும். ரைட் டு லீன்னா அந்த ப்ராப்பர்ட்டியை அவன் வந்து அந்த அந்த அதுக்கான அந்த 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 அதை சரி பண்றதுக்கோ இல்லைன்னா அதை வந்து பாலிஷ் பண்ணி கொடுக்கறதுக்கோ உரிய விலையை அந்த ஓனர் கிட்ட இருந்து வாங்குற வரைக்கும் அவன் அதை பொசஸ்ல வச்சுட்டு இருக்கலாம். ஓகேங்களா? அதான் ரைட் டு லீன். நெக்ஸ்ட் ஃபைண்டர் ஆஃப் லாஸ்ட் கூட்ஸ். ஸோ இது வந்து ஸ்ட்ரெயிட்டாவே நம்ம வந்து குவாசி கான்ட்ராக்ட்ல போயிடும். ஸோ ஒரு இதை நம்ம ஆல்ரெடி நம்ம படிச்சாச்சு, ஸோ அதனால நான் ரிப்பீட் பண்ணல. நெக்ஸ்ட் வந்து பிளட்ஜ். ஸோ பிளட்ஜ்னா ஸ்ட்ரெயிட்டா வந்து உங்களோட ஞாபகம் வந்து நகை கடனில் போயிடணும். ஓகேங்களா? கோல்டு லோன். ஓகேங்களா? கோல்டு லோன்னா என்ன அர்த்தம்? நீங்க காசு வாங்குறீங்க, பேங்க்காரன் காசு கொடுக்குறான், அதுக்கு பதிலாக நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க? உங்களோட கோல்டை பிளட்ஜா வைப்பீங்க. ஓகேங்களா? அவ்வளவுதான் பிளட்ஜ். ஓகேங்களா? பிளட்ஜ்னா உங்களோட எதனா ஒரு பொருள், ஓகேங்களா, அது கோல்டு தான் இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை, ஜஸ்ட் உங்களோட ஞாபகத்துக்கு வரதுக்காக நான் அப்படி சொன்னேன். எதுவாக வேணாலும் இருக்கலாம். ஒரு பொருளை பேஸ் பண்ணி ஒருத்தங்க கையில இருந்து காசு வாங்கி அந்த காசை நம்ம திருப்பி கொடுத்துட்டு அந்த பொருளை மீட்டுக்கலாம். ஓகேங்களா? அதுதான் பிளட்ஜ். ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து ஸோ ஹூ கேன் பிளட்ஜ் ரைட்ஸ் ஆஃப் பானர் அண்ட் பானி. அதாவது பானர்னா வந்து இந்த இது நம்ம வச்சவங்க, அப்புறம் வந்து அந்த வாங்கினவன் எவன் வந்து வாங்கினாலும் அவனோட ரைட்ஸ் அண்ட் டியூட்டிஸ், அப்புறம் வந்து டிஸ்டிங்ஷன் ஆஃப் அந்த பிளட்ஜுக்கும் பெயில்மெண்ட்டுக்கும் என்ன டிஃபரன்ஸ், இதெல்லாமே சொல்லியிருப்பாங்க. இப்போ இங்க பாத்தீங்கன்னா இங்கேயும் வந்து ஒரு ப்ராடக்ட் இன்வால்வ் ஆகிருக்கும், இங்கேயும் வந்து ஒரு ப்ராடக்ட் இன்வால்வ் ஆகிருக்கும். ஓகேங்களா? ஆனா இங்க வந்து ஒரு வித்தியாசம் இருக்கு. பிளட்ஜில் அந்த ப்ராடக்டை பேஸ் பண்ணி தான் உங்களுக்கு காசு கொடுப்பான். ஓகேங்களா? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்க ஒரு நகையை கொடுக்குறீங்கன்னா அந்த நகைக்கு எவ்வளவு காசு கொடுக்கலான்றதை எவாலுவேட் பண்ணி அவன் காசு கொடுப்பான். நீங்க அந்த காசை திருப்பி கொடுத்துட்டீங்கன்னா அந்த வேலை முடிஞ்சிடும். அதான் பிளட்ஜ். ஆனா பெயில்மெண்ட்ல அந்த ப்ராடக்ட்டுக்கான காசை நீங்க கொடுக்க போறது கிடையாது. அந்த ப்ராடக்டை ரிப்பேர் பண்றதுக்கோ இல்ல அந்த ப்ராடக்டை பாலிஷ் பண்றதுக்கோ நீங்க கொடுக்கக்கூடிய அமௌண்ட் தான் பெயில்மெண்ட், அதாவது இந்த பெயிலருக்கும் பெயிலிக்கும் உள்ள ரைட்ஸ். ஓகேங்களா? ஸோ இதுதான் டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் பெயில்மெண்ட் அண்ட் பிளட்ஜ். ஓகேங்களா? ஸோ ரெண்டுமே சிமிலராக தான் இருக்கும். பட் ஆனால் நீங்கள் ஒரு கொஸ்டினை நீங்கள் படிக்கும் போது அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும். ஓகேங்களா? இது வந்து பிளட்ஜில் வருமா இல்லைன்னா பெயில்மெண்ட்ல வருமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இதில் இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் அவங்க சொல்லலாம். பெயில்மெண்ட்ல ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்களோட ஃப்ரெண்டு கிட்ட உங்க வண்டியை கொடுக்குறீங்க. ஓகேங்களா? அவன் வந்து கேட்கறான், இந்த மாதிரி வண்டி எடுத்துட்டு போறேன்டா, அதோ இங்க பக்கத்துல வரைக்கும் போயிட்டு வரேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்கறான். நீங்க வந்து உங்க வண்டியை கொடுக்குறீங்க. ஓகேங்களா? அப்போ அதுவும் பெயில்மெண்ட் தான். ஓகேங்களா? அந்த அந்த உங்களோட ப்ராடக்ட் நீங்க கொடுத்துருக்கீங்க பார்த்தீங்களா உங்க ஃப்ரெண்டு கிட்ட, அது காசு கன்சிடரேஷன் கொடுத்து பண்ணியிருந்தா அது வந்து ஓவரால் கான்ட்ராக்ட் உள்ள வரும். பட் கன்சிடரேஷனே இல்லாம நம்ம கொடுக்கறது வந்து இந்த மாதிரி நான் கிராட்டிடியூஸ் பெயில்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கான்செப்ட் இருக்கு, அது உள்ள வரும். ஓகேங்களா? ஸோ அதாவது காசை எதிர்பார்க்காம நம்ம வந்து அந்த ப்ராடக்டை கொடுத்து அனுப்புறது. நெக்ஸ்ட் வந்து ஏஜென்சி. அப்போ பெயில்மெண்ட்டுக்கும் இப்போ நீங்க சொன்ன அந்த நான் சம் பெயில்மெண்ட்டுக்கும் நான் கிராட்டிடியூஸ் பெயில்மெண்ட் சார். நான் பிராக்டிகலா? கிராட்டிடியூஸ். நான் கிராட்டிடியூஸ். ஆமா. நான் புக் வச்சிருக்கீங்களா எல்லாரும்? இருக்குமா? புக்ல வந்து பேஜ் நம்பர் 41 எடுத்துக்கோங்க. ஜீவிதா என்ன சொல்றாங்க, கொஞ்சம் லைட்டா இங்கிலீஷ் டச் பண்ண சொல்றாங்க. ஓகே ஓகே. அதாவது இங்க வந்து நம்ம எல்லாருக்கும் புரியணும் அப்படின்றதுக்காக தான் நான் தமிழ்ல சொல்லிட்டு இருக்கேன். ஓகே, நோ ப்ராப்ளம். நான் இங்கிலீஷ்லயும் சொல்றேன். இன்கேஸ் புரியலன்னா சொல்லுங்க. ஏன்னா புக்ல வந்து ஆல்ரெடி இங்கிலீஷ்ல தான் இருக்கு. ஸோ நம்ம ஆளுங்க வந்து புரியலன்றதுக்காக தான் நான் தமிழ்ல சொல்றேன் நானு. ஸோ இன்கேஸ் புரியலன்னா நீங்க சொல்லுங்க. பேஜ் நம்பர்
Page number? Page number 41. Okay. ஸோ 41 சொல்லும் போது ஆக்சுவலாக அந்த செக்ஷன் 150 போட்டிருக்கு பார்த்தீங்களா, அது வந்து தப்பு, அதை அடிச்சிருங்க, அப்படியே ஸ்ட்ரைக் அவுட் பண்ணிடுங்க. செக்ஷன் 150 வந்து கிராட்டிடியூஸ் பெயில்மெண்ட்டை பற்றி பேசல. ஓகேங்களா, நான் அப்புறம் சொல்கிறேன் செக்ஷன் 150 என்ன சொல்லுதுன்னா. பட் ஆனால் ஃபர்ஸ்ட் அதுக்கு முன்னாடி கிராட்டிடியூஸ் பெயில்மெண்ட்னா என்னது அப்படின்னு சொல்கிறேன் நான். ஓகேங்களா, ஸோ வாட் இஸ் மீன் பை கிராட்டிடியூஸ் பெயில்மெண்ட் மீன்ஸ் வித்தவுட் எனி கன்சிடரேஷன். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்போ வந்து அவர் ஃப்ரெண்ட் இஸ் ஆஸ்கிங் சம் பைக். ஓகேங்களா, ஸோ வி ஆர் கிவிங் த பைக் டு பை சம் கூட்ஸ். ஓகேங்களா, எதனா ஒரு பொருளை வாங்குறதுக்கு நம்ம ஃப்ரெண்டு கிட்ட பைக் கொடுத்து அனுப்புகிறோம். அது வந்து கிராட்டிடியூஸ் பெயில்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வரும். அதில் வந்து கன்சிடரேஷன் எதுவும் கிடையாது. ஓகேங்களா, வித்தவுட் எனி கன்சிடரேஷன். ஸோ அதுதான் வந்து கிராட்டிடியூஸ் பெயில்மெண்ட். ஓகேங்களா, ஸோ அதில் வந்து எந்த ரிவார்டும் கிடைக்காது. இதுல வந்து செக்ஷன் 150 பர்டிகுலரா செக்ஷன் 150 என்ன மீன் பண்ணுது, வாட் டஸ் இட் மீன்ஸ் இஃப் எனி டிஃபெக்டிவ். ஆக்சுவலா இந்த செக்ஷன் 150ன்றது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட், ஜஸ்ட் நோட் பண்ணிக்கோங்க. நான் இப்போ இந்த கொஸ்டின் பேப்பரை சொல்லும் போது இந்த 150 டச் பண்ணுவேன் கண்டிப்பா. செக்ஷன் 150 ஆஃப் கான்ட்ராக்ட் ஆக்ட் என்ன சொல்லுதுன்னா, இஃப் த பெய்லர் இஸ் கிவிங் சம் கூட்ஸ். ஓகேங்களா, ஒரு கூட்ஸை வந்து ஒரு ஃப்ரெண்டு கிட்டயோ இல்லைன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு பெய்லி கிட்டயோ கொடுக்குறான். ஓகேங்களா, அப்பனா அந்த கூட்ஸ்ல எதனா டிஃபெக்ட் இருந்ததுன்னா அதை அவன் சொல்லணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், த கூட்ஸ் வாட் டஸ் இட் ஹாவ் த டிஃபெக்ட்ஸ். ஓகேங்களா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இஃப் யூ கிவிங் அ கார், ஒரு காரை கொடுக்குறான்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஃப்ரெண்டு கிட்ட, அந்த கார்ல இன்ஜின்ல சரியா இருக்கா, இல்லைன்னா இன்ஜின் சரியில்லைன்னா இன்ஜின் சரியில்லைன்னு சொல்லணும். இல்ல மற்ற பெட்ரோல் கம்மியா இருக்கு, பெட்ரோல் போட்டுக்கோ அப்படின்னா பெட்ரோல் போட்டுக்கணும்னு சொல்லணும். இல்ல இந்த கிளச் வந்து சரியா ஒர்க் ஆகாதுரா, கிளச் சரியா ஒர்க் ஆகாது, பார்த்து ஓட்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லணும். ஸோ இந்த மாதிரி டிஃபெக்ட்ஸ் எல்லாத்தையுமே டிஸ்க்ளோஸ் பண்ணணும். ஓகேங்களா, அந்த பெய்லர் வந்து பெய்லி கிட்ட இந்த டிஃபெக்ட் எல்லாத்தையுமே டிஸ்க்ளோஸ் பண்ணணும். அதுதான் செக்ஷன் 115 சொல்றது. ஓகேங்களா, 150 சொல்றது அதுதான். ஆனா கிராட்டிடியூஸ் பெயில்மெண்ட் இதை பத்தி தான் பேசுதான்னு சொல்லிட்டு கேட்டா கண்டிப்பா 150யும் கிராட்டிடியூஸ் பெயில்மெண்ட்டும் டிஃபரெண்ட். ஸோ அதனாலதான் நான் சொன்னேன், ஃபர்ஸ்ட் இருக்கிற அந்த 150 ஸ்ட்ரைக் அவுட் பண்ணிடுங்க. கீழே இருக்க அதுக்கு தேர்ட் லைன்ல இருக்க செக்ஷன் 150 மட்டும் நோட் பண்ணிக்கோங்க. ஓகேங்களா, ஸோ இதுல வந்து ஆக்சுவலா டிஃபரெண்ட் பார்ட்ஸ் இருக்கும். ஸோ பெயில்மெண்ட் ஃபார் ரிவார்ட்னா என்ன அர்த்தம்னா, காசு கொடுத்து பெயில்மெண்ட். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இந்த கார்ல இருக்கு பாத்தீங்களா, கார்ல ரெண்ட் கொடுப்பாங்க பாத்தீங்களா, அதெல்லாம் ஒரு பெயில்மெண்ட் தான். ஸோ அப்போ வந்து அந்த காரை வந்து அவன் வந்து ஒரு 2 hours ஓட்டுறதுக்கு இவ்வளவு சம் ஆஃப் ருபி, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு 1000 ருபி அப்படின்றத அந்த கொடுக்கணும். ஓகேங்களா, ஹையர் பண்றது. ஓகேங்களா, இது எல்லாமே வித் ரிவார்ட்ல வரும். ஸோ அந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் பெயில்மெண்ட்டை பத்தி பேசுறது தான் இந்த கான்செப்ட். ஓகேங்களா, அதுல ஒண்ணுதான் அந்த ஃப்ரெண்டு கிட்ட கொடுக்கறதுலாம் நான் சொன்னேன். ஸோ இதை பத்தி ரொம்ப டீட்டெயிலா போவேன்னா, பிகாஸ் நம்மளுக்கு நிறைய சாப்டர்ஸ் இருக்கு. ஸோ அதெல்லாம் நீங்க பாத்துக்கோங்க. சிம்பிளா தான் இருக்கும், ரொம்ப டீட்டெயிலெல்லாம் போக தேவையில்ல, ரொம்ப சிம்பிள் தான். ஓகேங்களா, நெக்ஸ்ட் வந்து ஏஜென்சினா வந்து என்னன்னா, ஏஜென்ட் அண்ட் பிரின்சிபலோட ஒரு கான்ட்ராக்ட். ஓகேங்களா, அதாவது ஒருத்தனோட வேலையை இன்னொருத்தன் செய்யறது. ஓகேங்களா, அதுக்கு பேர் தான் பிரின்சிபல் அண்ட் ஏஜென்ட் ரிலேஷன்ஷிப். ஓகேங்களா, உங்களுக்கு ஆல்ரெடி இதை பத்தியான ஒரு ஓவரால் இது தெரியும். பிரின்சிபல்னா பாஸ், ஏஜென்ட்னா அவனோட வேலையை செய்யறவன். ஓகேங்களா, ஸோ அதுதான். அது மட்டும் இல்லாம இது இங்க வந்து பொசிஷன் வந்து சொல்லியிருக்காரு ஆக்சுவலா. அதாவது இந்த பிரின்சிபலும் ஏஜென்ட்டும் வந்து தேர்ட் பார்ட்டிக்கு என்ன மாதிரியான ரிலேஷன்ல இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்றது. நெக்ஸ்ட் வந்து டெலிகேட்டஸ் நான் ப்ரொடெஸ்ட் டெலிகரி அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா, ஒரு ரைட்ஸை டெலிகேட் பண்றாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அந்த ரைட்ஸை ஃபர்தரா இன்னொருத்தவங்க டெலிகேட் பண்ண முடியாது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இஃப் அ பிரின்சிபல் அப்பாயிண்ட் அ ஏஜென்ட், தட் ஏஜென்ட் கேனாட் அப்பாயிண்ட் அனதர் ஏஜென்ட். புரியுதுங்களா, அதாவது ஒரு ஏஜென்ட்டை பிரின்சிபல் வந்து அப்பாயிண்ட் பண்ணி டெலிகேட் பண்ணியிருக்கானா அவனோட ஒர்க் எல்லாமே, அந்த ஒர்க்கை இன்னொரு ஏஜென்ட் அவன் வந்து அப்பாயிண்ட் பண்ணி பண்ணக்கூடாது. ஓகேங்களா, அதுதான் டெலிகேட்டஸ் நான் ப்ரொடெஸ்ட் டெலிகரி. ஸோ இதுல வந்து ஒரு எக்ஸெப்ஷன் இருக்கு, சப் ஏஜென்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கான்செப்ட் இருக்கு. சப் ஏஜென்ட்னா ஏஜென்ட்டுக்கு கீழே ஒருத்தர் ஏஜென்ட் இருக்கிறது. ஓகேங்களா, அது வந்து எப்போனா இன் நெசசிட்டி. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்போ வந்து இதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் நான் எப்படி சொல்லணும்னா,
we are constructing a home. Okay, for example. So அப்போ வந்து what we will employ a engineer. ஓகேங்களா. ஸோ அப்போ வந்து அந்த பிரின்சிபல் வந்து நம்பர். ஓகேங்களா. அந்த ஏஜென்ட் வந்து அந்த இன்ஜினியர். ஓகேங்களா. இப்போ அந்த ஒரே ஒரு ஏஜென்ட்டால அந்த பில்டிங்கை மொத்தமா கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணி முடிச்சிட முடியுமா? இட்ஸ் நாட் பாசிபிள். ஓகேங்களா. ஸோ அப்போ வந்து அவன் சப் ஏஜென்ட்ல வைப்பான். ஓகேங்களா. அதுதான் சப் ஏஜென்ட்ன்ற கான்செப்ட். ஓகேங்களா. சப் ஏஜென்ட், ஏஜென்ட் அண்ட் பிரின்சிபல். ஆனா அவன் வந்து இந்த ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அந்த இன்ஜினியர் வந்து இன்னொரு இன்ஜினியரை எம்ப்ளாய் பண்ணி அந்த வீடை கட்ட முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னீங்கன்னா அது முடியாது. ஓகேங்களா. அதுதான் டெலிகேட்டர்ஸ் நான் போட்டஸ் டெலிகரி. ஓகேங்களா. த டெலிகேஷன் ஆஃப் ஆல்ரெடி கிவன் ரைட்ஸ். ஓகேங்களா. இட்ஸ் நாட் பாசிபிள். நெக்ஸ்ட் கிரியேஷன் ஆஃப் ஏஜென்சி. அந்த ஏஜென்சி வந்து எப்படி கிரியேட் ஆகும் பிட்வீன் த பிரின்சிபல் அண்ட் ஏஜென்ட். So ratification means the approval of an act. ஓகேங்களா. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஆக்ட் வந்து நடந்திருக்கு. ஓகேங்களா. அதை வந்து நம்ம ராட்டிஃபை பண்றது. ஓகேங்களா. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ வந்து நம்ம வந்து ஒரு ஏஜென்ட் நம்ம வச்சிருக்கோம். அவன் வந்து இப்போ வந்து நம்ம கையில வந்து நம்ம ஒரு 10 வீடு இருக்கு. அந்த 10 வீட்லயும் போயிட்டு அவன் வந்து ரெண்ட் வாங்கணும். ஓகேங்களா. ஸோ அவன் வந்து ரெண்ட் வாங்கிட்டு வந்துட்டான். ஓகேங்களா. வாங்கிட்டு வந்த பிறகு அந்த ஒர்க்கை நம்ம ராட்டிஃபை பண்றோம். நம்ம அந்த ஒர்க்கை இது பண்றோம், ரெஜிஸ்டர் பண்றோம், ஓகேன்னு சொல்றோம். அதுக்கு பேர் தான் ராட்டிஃபிகேஷன். ஒரு ஒர்க் நடந்து முடிஞ்ச பிறகு அதை வந்து நம்ம அதுக்கு வந்து பொறுப்பு எடுத்துக்கிறது. ஓகேங்களா. தட் இஸ் கால்ட் ராட்டிஃபிகேஷன். நெக்ஸ்ட் வந்து டெர்மினேஷன் ஆஃப் ஏஜென்சி. ஸோ த ஏஜென்சி வென் இட் வில் கெட் டெர்மினேட்டட். ஓகேங்களா. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பிரின்சிபல் வந்து இறந்துட்டாலோ, நெக்ஸ்ட் வந்து ஏஜென்ட் வந்து இறந்துட்டாலோ, அப்படி இல்லைன்னா வந்து அந்த வேலை முடிஞ்சிட்டாலோ, இல்லைன்னா த பிரின்சிபல் அண்ட் ஏஜென்ட், த கான்ட்ராக்ட் பிட்வீன் பிரின்சிபல் அண்ட் ஏஜென்ட் ஃபார் அ டைம் பீரியட். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு 3 மாசத்துக்கு மட்டும் அவன் வேலை செய்யணும் அப்படின்ற மாதிரி இருந்ததுன்னா அந்த டைம் பீரியட் முடிஞ்ச உடனே டெர்மினேஷன் ஆயிடும். ஸோ அந்த மாதிரியான கான்செப்டை பத்தி பேசுறது தான் ஏஜென்சி. நெக்ஸ்ட் வந்து லா ஆஃப் சேல் ஆஃப் குட்ஸ். ஸோ சிம்பிள் லா ஆஃப் சேல் ஆஃப் குட்ஸ்னா ஒரு கூட்ஸை செல் பண்றவங்களுக்கும் அதை வாங்குறவங்களுக்கும் உள்ள இது பண்றது தான் அந்த கான்ட்ராக்டை பத்தி பேசுறது தான் லா ஆஃப் சேல் ஆஃப் குட்ஸ். இப்போ இதை பாத்தீங்கன்னா இந்த ஏஜென்சியோட நம்மளோட கான்ட்ராக்ட் லா, கான்ட்ராக்ட் ஆக்ட், ஓகேங்களா, அது முடிஞ்சு போச்சு. ஓகேங்களா. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இண்டெம்னிட்டி, கேரண்டி, பெயில்மெண்ட், பிளெட்ஜ் அண்ட் ஏஜென்சி, இதோட கான்ட்ராக்ட் ஆக்ட், இந்தியன் கான்ட்ராக்ட் ஆக்ட் 1872 வந்து சாப்டர் க்ளோஸ். ஓகேங்களா. இனிமேட்டு நம்ம பார்க்க போறது வந்து சேல் ஆஃப் குட்ஸ் ஆக்ட் 1930. ஓகேங்களா. ஸோ நீங்க எழுதும் போது நான் சொன்ன பார்த்தீங்களா வாஸ்ட்ன்ற ஒரு காரணம். ஏன் வாஸ்ட்ன்ற ஒரு காரணத்தை நான் சொன்னேன்னா, இங்க வந்து நிறைய ஆக்ட்ஸ் இருக்கு. இதுக்கப்புறம் நம்ம பார்ட்னர்ஷிப் ஆக்ட் ஒன்று பார்க்க போறோம். ஓகேங்களா. ஸோ அதுக்கப்புறம் இன்னொரு ஆக்ட் இருக்கு, நெகோஷியபிள் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் ஒரு ஆக்ட் இருக்கு. ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய ஆக்ட் இருக்கிறதுனால நீங்க குழப்பிக்க கூடாது. ஓகேங்களா. ஸோ மெயினா அதுதான் ரீசன். இந்த லா ஆஃப் சேல் ஆஃப் குட்ஸ்னா நீங்க வந்து ஒரு செக்ஷன் எழுதும் போது செக்ஷன் 15 லா ஆஃப் சேல் ஆஃப் குட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்க கிளியரா மென்ஷன் பண்ணணும். இல்லைன்னா செக்ஷன் 158 இல்லைன்னா 174 கான்ட்ராக்ட் ஆக்ட் 1872 அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிளியரா மென்ஷன் பண்ணணும். ஓகேங்களா. ஸோ அதுதான். ஸோ கான்ட்ராக்ட் ஆக்ட் இதோட முடிஞ்சிச்சு. இனிமேல் நம்ம பார்க்க போறது சேல்ஸ் ஆஃப் குட்ஸ் ஆக்ட். ஓகேங்களா. ஸோ சேல்ஸ் ஆஃப் குட்ஸ் ஆக்ட்ல அதோட சேல் அண்ட் கூட்ஸ். ஓகேங்களா. இந்த சேல் ஆஃப் கூட்ஸ் ஆக்ட்ல வந்து கூட்ஸ்னாவே ஒரு ரெஃபரன்ஸ் கொடுத்துட்டாங்க. ஓகேங்களா. கூட்ஸ் ஒன்லி மென்ஷன் அபவுட் மூவபிள் ப்ராப்பர்ட்டி. ஓகேங்களா. இட் இஸ் நாட் டிஸ்க்ளோசிங் அபவுட் இம்மூவபிள் ப்ராப்பர்ட்டி. ஒன்லி இட் இஸ் டிஸ்கசிங் அபவுட் மூவபிள் ப்ராப்பர்ட்டி. ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான பாயிண்ட். ஓகேங்களா. நெக்ஸ்ட் வந்து டிஸ்டிங்ஷன் பிட்வீன் சேல் அண்ட் அக்ரிமெண்ட் டு சேல். ஸோ இது வந்து ரொம்ப சிம்பிளா ஜென்ரிக்கா சொல்லணும்னா சேல்னா நடந்து முடிஞ்சது. ஓகேங்களா. ஒரு கூட்ஸை வந்து அந்த பொசிஷன் பாத்தீங்கன்னா அந்த பையர் கிட்ட இருக்கும். நம்ம வாங்கணும் பாத்தீங்களா, அந்த பையர் கிட்ட இருக்கும். அந்த சேல் வந்து முடிஞ்சிட்டு இருக்கும். அக்ரிமெண்ட் டு செல்னா அந்த கூட்ஸ் வந்து அந்த செல்லர் கிட்ட தான் இருக்கும், பையர் கிட்ட இன்னும் வந்திருக்காது. ஓகேங்களா. ஸோ அதுதான் அக்ரிமெண்ட் டு செல். ஓகேங்களா. ஜஸ்ட் அதாவது முடிஞ்சது, இனிமேட்டு முடிய போறது. ஓகேங்களா. அதுதான் சேல் அண்ட் செல். நெக்ஸ்ட் வந்து கூட்ஸ். அதோட கூட்ஸோட டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸை பத்தி சொல்லியிருப்பாங்க. அண்ட் கண்டிஷன்ஸ் அண்ட் வாரண்டிஸ். அதாவது ஒரு கூட்ஸ் வந்து நல்ல நிலைமையில இருக்கணும்,
அதுல வந்து இந்த கூட்ஸ் வந்து விற்கும் போது என்ன மாதிரியான கண்டிஷன்ல வரணும், ஓகேங்களா, அதோட குவாலிட்டி குவான்டிட்டி அதெல்லாம் பத்தி பேசுறது கண்டிஷன். வாரண்டிஸ்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த கூட்ஸ் வந்து அந்த கூட்ஸ் வந்து சரியான நிலைமையில வரல, ஓகேங்களா, அப்போ வந்து அதை ஏத்துக்காம இருக்கிறது, அப்புறம் வந்து கான்ட்ராக்டை பிரீச் பண்றது, இது எல்லாமே வாரண்டிஸ்ல வரும், ஓகேங்களா. ஸோ இது கண்டிஷன்ஸ் அண்ட் வாரண்டிஸ்ல ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் எது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டீங்கன்னா கண்டிஷன்ஸ். இந்த கண்டிஷன்ஸோட செக்ஷன்ஸ் வந்து நம்மளோட கொஸ்டின் பேப்பர்ல ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டா கேட்டிருப்பாங்க, ஓகேங்களா. ஸோ நான் சொல்றேன் நான். ஸோ இது கொஸ்டின் பேப்பர் பார்க்கும் போது, ஸோ லா ஆஃப் சேல் ஆஃப் கூட்ஸ்ல வந்து கண்டிஷன்ஸ் ஆர் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் டாபிக், ஓகேங்களா. நெக்ஸ்ட் வந்து இம்ப்ளைட் கண்டிஷன்ஸ் அண்ட் வாரண்டிஸ். த கண்டிஷன்ஸ் வந்து இது வந்து எக்ஸ்பிளிசிட், இம்ப்ளைடு வந்து இட் இஸ் ஆப்வியஸ்லி, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் குவாசி கான்ட்ராக்ட் மாதிரி அந்த அந்த கான்ட்ராக்ட் நடக்கும் போதே இது எல்லாமே இம்ப்ளைடா நடக்குது, ஓகேங்களா. ஸோ அதான் இம்ப்ளைட் கண்டிஷன்ஸ் அண்ட் வாரண்டிஸ். கேவியட் எம்ப்டர், லெட் த பையர் பீவர், ஓகேங்களா. கேவியட் எம்ப்டர்னா லெட் த பையர் பீவர், அதாவது அந்த பையருக்கு வந்து என்னென்னலாம் அந்த பொருளை பத்தி தெரிஞ்சிருக்கணும். The what are the essential things that buyer should need, ஓகேங்களா. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஃபோனை பத்தி வாங்க போறான்னு வச்சுக்கோங்களேன், அந்த ஃபோன்ல வந்து ப்ளூடூத் இருக்கா, அந்த ஃபோன்ல வந்து ஸ்பீக்கர் இருக்கா, அந்த ஃபோன் வந்து எப்படி ஒர்க் ஆகும், அதெல்லாம் பத்தி பேசுறது தான் கேவியட் எம்ப்டர், ஓகேங்களா. அந்த 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 பர்டிகுலர் பையரை வந்து நம்ம அவேர்னஸ் கொடுக்குறது, ஓகேங்களா. ஒருத்த வந்து பொருளை வாங்க போறான்னா அவனுக்கு அவேர்னஸ் கொடுக்கறது பேர் தான் கேவியட் எம்ப்டர். பாசிங் ஆஃப் ப்ராப்பர்ட்டி, தட் மீன்ஸ் த கூட்ஸ் when it is in transition, அதாவது ஒரு கூட்ஸ் வந்து ஒரு செல்லர் கிட்ட இருந்து பையர் கிட்ட போயிட்டு இருக்கு, ஓகேங்களா. அதுதான் பாசிங் ஆஃப் ப்ராப்பர்ட்டி. அந்த இடப்பட்ட டைம்ல நம்மளுக்கு என்னென்னலாம் பண்ண முடியுமோ அந்த மேட்டர் எல்லாமே பத்தி பேசுறதா பாசிங் ஆஃப் ப்ராப்பர்ட்டி. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அப்படின்னா என்ன சொல்லலாம்னா, இப்போ வந்து நீங்க வந்து ஒரு ஷிப்மெண்ட், ஒரு பொருளை வந்து ஒரு கூட்ஸை வந்து ஏற்றி அனுப்புறீங்க, ஓகேங்களா. யூஆர் ஷிப்பிங் சம் ப்ராடக்ட்ஸ், ஓகேங்களா, டு த பையர். அந்த பையர் வந்து சொல்லியிருக்கான், நீங்க ஷிப்மெண்ட் முடிச்ச உடனே நான் உங்க கையில காசு கொடுத்துட்றேன், ஓகே. ஸோ அப்படின்னு சொல்லியிருக்கான். ஸோ நீங்க இப்போ ஷிப்பிங் பண்ணி முடிச்சிட்டீங்க, ஆனால் அந்த பையர் காசு கொடுக்கல. இப்போ என்ன பண்ணுவீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டீங்கன்னா, இந்த பாசிங் ஆஃப் யூ கேன் ஹோல்ட் தட் ப்ராப்பர்ட்டி, யூ கேன் ஹோல்ட் த கூட்ஸ் வைல் ஆன் டிரான்சிஷன், ஓகேங்களா. அந்த டிரான்சிஷன் நடந்துட்டு இருக்கும் போதே யூ கேன் ஹோல்ட் தட் பாசிங் ஆஃப் ப்ராப்பர்ட்டி, ஓகேங்களா. ஸோ அதெல்லாமே பத்தி பேசுறது தான் பாசிங் ஆஃப் ப்ராப்பர்ட்டி. நெக்ஸ்ட் வந்து நீமோ டட் குவாட் நாட் ஹேபிட் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா, டிரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் டைட்டில், அதாவது அந்த டைட்டில் வந்து கரெக்டான டைட்டில் யாருக்கு போகும், அந்த குட் டைட்டில் யாருக்கு போகும், ஓகேங்களா. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ வந்து யூ ஆர் பையிங் அ கார், ஓகே, பட் தட் கார் இஸ் ஆல்ரெடி a stolen one, you don't know, ஓகேங்களா. உங்களுக்கு தெரியாது, ஆனா நீங்க அதை வாங்கிட்டீங்க, யூ ஹாவ் பைட் தட் கார். ஸோ இப்போ வந்து அந்த டிரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் அதாவது இந்த டைட்டில் வந்து உங்களுக்கு குட் டைட்டில் வந்து சேருமா, நீங்க என்னோட காசை கொடுத்துட்டீங்க, காசு கொடுத்த பிறகு அந்த குட் டைட்டில் உங்களுக்கு வந்து சேருமான்னு கேட்டால் கண்டிப்பா சேராது, ஓகேங்களா. ஸோ தட் இஸ் மீன் பை டிரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் டைட்டில், ஓகேங்களா. ஸோ த நிமோ டட் குவாட் நாட் ஹேபிட்னா த டைட்டில் வில் பி டிரான்ஸ்ஃபர்ட் பை தட் ஹோல்டிங் பர்சன் ஒன்லி, ஓகேங்களா. இந்த குட் டைட்டில் ஹோல்ட் பண்றவங்க மட்டும்தான் அந்த டைட்டில டிரான்ஸ்ஃபரும் பண்ண முடியும், ஓகேங்களா. ஸோ அதை பத்தி பேசுறது தான் இது. நெக்ஸ்ட் ரைட்ஸ் அண்ட் டியூட்டிஸ் ஆஃப் செல்லர் அண்ட் பையர், இட் இஸ் நார்மல், யூ கேன் ரீட் இட். அண்ட் அன்பெய்டு செல்லர், அன்பெய்டு செல்லர் இஸ் அன் இம்பார்ட்டன்ட் டாபிக். ஸோ அன்பெய்டு செல்லர் மீன்ஸ் த ரைட்ஸ் அண்ட் டியூட்டிஸ் ஆஃப் அன்பெய்டு செல்லர், அதாவது இந்த செல்லருக்கு வந்து காசு கொடுக்கல. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் இப்போ சொன்னீங்க பார்த்தீங்களா பாசிங் ஆஃப் ப்ராப்பர்ட்டியில். ஸோ இப்போ வந்து அந்த செல்லருக்கு காசு வரலன்ற பட்சத்தில் அவனுக்கு என்னென்னலாம் ரைட்ஸ் இருக்கு, ஓகேங்களா. ஸோ ஒரே ஒரு இது மட்டும்தான் ரைட் இருக்குன்னு நினச்சிக்காதீங்க, அவங்க மேலே டேமேஜஸ் மட்டும்தான் கிளைம் பண்ண முடியும் அப்படின்ற மாதிரி நினச்சிக்காதீங்க. அந்த கூட்ஸ் வந்து பாசிங்கில் இருக்கும் போது அதை வந்து அவன் ஸ்டாப் பண்ணி வைக்கலாம், அது ஒரு செல்லரோட பாசிபிலிட்டிஸ். ஸோ அந்த மாதிரி நிறைய பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்கு, ஓகேங்களா, அன்பெய்டு செல்லர்ஸ்க்கு. நெக்ஸ்ட் வந்து ஆக்ஷன் சேல். ஆக்ஷன் சேல்னா ஏலம் விடுதல், ஓகேங்களா. இப்போ இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா இதுவும் ஒரு ட்ரையாங்குலர் கான்செப்ட் தான், ஓகேங்களா. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஓனர் ஆஃப் த ப்ராடக்ட், த ஏஜென்ட், ஓகே, அண்ட் த ஏஜென்ட் இஸ் எம்ப்ளாயிங் ஆக்ஷனர், ஓகேங்களா. இது வந்து ஒரு முக்கோணம். எப்படின்னா ஒரு
பொருளை வித்து கொடுன்னு சொல்லிட்டு ஒருத்தங்க கையில கொடுத்துருவாங்க. ஓகேங்களா? அப்போ அந்த ஏஜென்ட் வந்து எதனா ஒரு ஆக்ஷனரை பிடிச்சி ஆக்ஷனர் கிட்ட இந்த இந்த ஏலத்துல இந்த இது வித்து கொடு அப்படின்னு சொல்லுவான். அவன் வித்து கொடுத்த உடனே அந்த காசை வந்து வாங்கி இவன் வந்து அவங்க கையில கொடுப்பான். ஓகேங்களா? அந்த ஏஜென்ட் ஆக்ஷனர் எல்லாமே சேம் தான். ஆனா அந்த அந்த ஏஜென்ட் அந்த ஆக்ஷனர் தான் அதோட பையரா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டா கண்டிப்பா கிடையாது. ஓகேங்களா? ஹி இஸ் அ இன்டர்மீடியட் பர்சன். ஒரு ஓனர் இருக்கா. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ வந்து நம்ம வீட்டுல வந்து ஒரு 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 டிவி இருக்கு. ஸோ வி ஆர் கோயிங் டு கிவ் ஆன் ஆக்ஷன் சேல். த ஆக்ஷனர் டசன்ட் பை த ப்ராடக்ட், பட் ஹி வில் கிவ் டு த மல்டிபிள் பர்சன்ஸ் ஹூ கேன் பை தட் ப்ராடக்ட். ஓகேங்களா? ஸோ அதுதான் ஆக்ஷன் சேல். ஸோ அதுல வந்து டிஃப்ரெண்ட் கேட்டகரிஸ் இருக்கு, கிரைட்டீரியாஸ் இருக்கு. ஸோ அதெல்லாமே பத்தி பேசுறது தான் ஆக்ஷன் சேல். ஓகேங்களா? அந்த மணி அடிச்சு ஒரு தரம் 2 தரம் 3 தரம் அப்படிலாம் சொல்லுவாங்க பார்த்தீங்களா? ஸோ அதெல்லாமே கூட வரும். ஓகேங்களா? ஸோ இட்ஸ் அ குட் கான்செப்ட். பட் ஆனா ரொம்ப ரொம்ப லிமிட்டடா தான் கேட்டிருக்காங்க ஆக்ஷன் சேல். நெக்ஸ்ட் வந்து இந்தியன் பார்ட்னர்ஷிப் ஆக்ட். ஆக்சுவலா சேல் ஆஃப் லா ஆஃப் சேல் ஆஃப் குட்ஸ், ஓகேங்களா, ஆர் சேல் ஆஃப் குட்ஸ் ஆக்ட், அது வந்து முடிஞ்சு போச்சு 1930. ஓகேங்களா? ஸோ இந்த சாப்டர் வந்து இதோட முடிஞ்சு போச்சு. இதுக்கு மேல நீங்க வந்து எழுத போற செக்ஷன் எல்லாமே இந்தியன் பார்ட்னர்ஷிப் ஆக்ட் 1932. ஓகேங்களா? ஸோ நான் சொன்ன பார்த்தீங்களா, ரிப்பீட்டடா மறுபடியும் சொல்லிட்டு இருங்க பாருங்க. நீங்க வந்து ஒரு செக்ஷனை எழுதுறது இதுல முக்கியம் கிடையாது. அந்த செக்ஷனை எழுதி அது எந்த ஆக்ட் கீழே வருது அப்படின்னு சொல்லிட்டு எழுதுறது தான் ரொம்ப 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 முக்கியம். ஓகே. ஸோ இந்தியன் பார்ட்னர்ஷிப் ஆக்ட்னாவே சிம்பிள் டெஃபினிஷன். வாட் இஸ் பார்ட்னர்ஷிப்னா, ஒரு பிசினஸ் வந்து 2 பேர் இல்ல 3 பேர் சேர்ந்து பண்ணி அதோட ப்ராஃபிட்டை என்ஜாய் பண்றது, ஈக்குவல் ஷேரை என்ஜாய் பண்றது. ஓகே. when you are starting a business with 2 or more persons and you are enjoying the shares equally. ஓகேங்களா? அதுதான் பார்ட்னர்ஷிப். ஸோ அது law of partnership is an extension of law of agency. ஓகேங்களா? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் தட் ஏஜென்ட் கேன் பிகம் அ பார்ட்னர் ஆல்சோ. ஓகேங்களா? ஸோ லா ஆஃப் ஏஜென்சியோட எக்ஸ்டென்ஷன் தான் லா ஆஃப் பார்ட்னர்ஷிப் அப்படின்னு சொல்றாங்க. மோட் ஆஃப் டிட்டர்மைனிங் த எக்ஸிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் பார்ட்னர்ஷிப், வென் த பார்ட்னர்ஷிப் வில் பி கெட் எக்ஸிஸ்டன்ஸ். ஓகேங்களா? அதை பத்தி பேசுறது தான் இந்த டிட்டர்மைனிங் த எக்ஸிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் பார்ட்னர்ஷிப். இப்போ பார்ட்னர்ஷிப் ஆக்டை பத்தி நீங்க பேசும்போது இந்த டெஃபினிஷன்ஸ் அண்ட் செகண்ட் ஒன், இது 2 மட்டும் இம்பார்ட்டண்டா படிச்சுக்கோங்க. இது 2 டாபிக்கும் ரொம்ப நாட் மச் இம்பார்ட்டன்ட். ஓகேங்களா? ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஆஃப் பார்ட்னர்ஷிப் ஆஃப் ஃபார்ம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டீங்கன்னா, இட் இஸ் நாட் நீட் டு ரெஜிஸ்டர் த பார்ட்னர்ஷிப் ஃபார்ம். ஓகேங்களா? ஒரு பார்ட்னர்ஷிப் ஃபார்ம் இருக்குன்னா அதை வந்து நீங்க ரெஜிஸ்டர் பண்ணணுன்ற அவசியம் இல்லை. ஓகேங்களா? ஆனாலும் ஒரு கோர்ட்ல ஒரு சூன் நடக்கும் போது அப்போ வந்து பிரைமா ஃபேசி எவிடன்ஸா எதை எடுத்துப்பாங்கன்னா, நீங்க ரெஜிஸ்டர் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா அதை எடுத்துப்பாங்க. நெக்ஸ்ட் ரைட்ஸ் அண்ட் டியூட்டிஸ் ஆஃப் பார்ட்னர்ஸ். ஸோ பார்ட்னர்ஸோட ரைட்ஸ் அண்ட் டியூட்டிஸை பத்தி பேசுறாங்க. நெக்ஸ்ட் வந்து ரிலேஷன் ஆஃப் பார்ட்னர்ஸ் டு த தேர்ட் பார்ட்டிஸ். ஓகேங்களா? அதாவது பார்ட்னருக்கும் கஸ்டமருக்கும் உள்ள ரிலேஷன்ஷிப், த ரிலேஷன்ஷிப் பிட்வீன் த பார்ட்னர்ஸ் அண்ட் த கஸ்டமர்ஸ் தான் தேர்ட் பார்ட்டிஸ். ஓகேங்களா? அதை பத்தி பேசுறது. நெக்ஸ்ட் வந்து மைனர் பார்ட்னர். ஸோ ஆக்சுவலா இந்த கான்செப்ட் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். இந்த கான்செப்ட் ஏன் இம்பார்ட்டன்ட் நான் சொல்றேன்னா, இதுல வந்து ஒரு 15 மார்க்ஸ்ல இந்த கொஸ்டின் கேட்கறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. ஓகேங்களா? அதாவது கஸ்டமர் கிட்ட ஒரு பார்ட்னரோ இல்லைன்னா வந்து ஒரு ஏஜென்ட்டோ மிஸ்பிஹேவ் பண்ணா என்ன நடக்கும். ஓகேங்களா? ஸோ அந்த மாதிரியான கான்செப்ட்லாம் இருக்கு. ஸோ நான் அதுக்கப்புறம் சொல்றேன். மைனர் பார்ட்னர் அவங்களோட லைபிலிட்டிஸ் எல்லாம் பத்தி பேசுறது. ரைட்ஸ் அண்ட் லைபிலிட்டிஸ் ஆஃப் இன்கமிங் அண்ட் அவுட் கோயிங் பார்ட்னர். அதாவது இதுவும் ஒரு இம்பார்ட்டன்டான டாபிக். ஒரு பார்ட்னர் வந்து ஒரு கம்பெனி உள்ள வந்தாலும் கம்பெனியை விட்டு வெளியே போனாலும் என்ன நடக்கணும், என்னென்ன இருக்கணும், என்னென்ன அவங்களுக்கான ரைட்ஸ் இருக்கு, எதுக்கான லயபிலிட்டிஸ் இருக்கு அப்படின்னு பத்தி பேசுறதா இன்கமிங் அண்ட் அவுட் கோயிங். ஸோ டிசல்யூஷன் ஆஃப் பார்ட்னர்ஷிப். ஸோ பார்ட்னர்ஷிப் ஃபார்மை வந்து கலைக்கிறது. ஓகேங்களா? அது எந்தெந்த பேசிஸ்ல கலையும். ஓகேங்களா? அதுதான் அந்த ஃபார்மை மட்டும் கலைக்கிறத பத்தி பேசுறது கிடையாது. ஈவன் பார்ட்னர்ஷிப்பையே கூட டிசால்வ் பண்ணலாம். ஓகேங்களா? ஸோ அதெல்லாம் பத்தி பேசுறது தான் டிசல்யூஷன் ஆஃப் பார்ட்னர்ஷிப் அண்ட் ஃபார்ம். ஸோ இவ்வளவுதான் ஆக்சுவலா 1932 இந்தியன் பார்ட்னர்ஷிப் ஆக்டோட பத்தி பேசுறது. இனிமேட்டு நம்ம பார்க்க போறது நெகோஷியபிள் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ். ஸோ நான் கொஞ்சம் ஃபாஸ்டா போற மாதிரி தெரியும், பட் ஆனா அதுதான் நம்ம ஒன்று பண்ண முடியும். பிகாஸ் நம்மளுக்கு ஒரு 2 hours டைம்னும் போது நம்ம வந்து ஸ்பீடா
கொஸ்டின் பேப்பரையும் பார்க்கணும். ஓகேங்களா? ஸோ அதனால தான் நான் ஃபாஸ்ட்டாக போகிறேன். ஸோ நீங்கள் உங்களுக்கு புரியலன்னா இந்த 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 மறுபடியும் அந்த சார் கொடுப்பாரு உங்களுக்கு அந்த லிங்க்கு, மறுபடியும் அதை ஓப்பன் பண்ணி நீங்கள் மறுபடியும் லிசன் பண்ணி பாருங்க. ஓகேங்களா? ஸோ நெகோஷியபிள் ஆக்ட் 1881. ஓகேங்களா? இந்த நெகோஷியபிள் ஆக்டை பொறுத்த வரைக்கும் 1881 பொறுத்த வரைக்கும் 3 விஷயம்தான். நெகோஷியபிள் ஆக்ட்னு கேட்டாவே நீங்க 3 விஷயத்தை பத்தி எழுதலாம். ப்ராமிசரி நோட்டு, பில் ஆஃப் எக்ஸ்சேஞ்சு, செக். ஓகேங்களா? ஸோ இந்த 3 விஷயத்தை பத்தி பேசுறது தான் இந்த நெகோஷியபிள் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட். ஓகேங்களா? ஸோ செக்குனா உங்களுக்கு எல்லாமே தெரியும், நான் வந்து மறுபடியும் சொல்ல தேவையில்லை. இது இங்க வந்து 3 பேர் இன்க்ளூட் ஆவாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு செக்கை எழுதி கொடுக்குறவன், அந்த செக்கோட அந்த ஹோல்டரு, அந்த செக்கை வந்து ஒரு பேங்க் கிட்ட கொடுத்து அந்த பேங்க் வந்து உங்களுக்கு காசு கொடுப்பான். ஓகேங்களா? ஸோ அதுல வந்து 3 பேர் இன்வால்வ் ஆவாங்க. பட் ப்ராமிசரி நோட்டை பத்தி பார்க்கும்போது அது வந்து இட்ஸ் அ மோர் டைப் ஆஃப் கான்ட்ராக்ட் ஒன்லி. ஓகேங்களா? அதாவது இதுல வந்து ஆக்சுவலா ஒரு ரைட்டிங்ல இருக்கணும். ஓகேங்களா? அதாவது இது 3மே ரைட்டிங்ல தான் இருக்கணும். ஸோ இதுல வந்து உங்களுக்கு கண்டிப்பா சொல்லியிருப்பாங்க. ஓகேங்களா? இட் ஷுட் பி இன் ரைட்டிங். ஓகேங்களா? இந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் நான் சொல்லும் போது என்னமோ ஏதோ ஒரு டிவைஸ் நினைச்சுக்காதீங்க. ஓகேங்களா? இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் மீன்ஸ் டாக்குமெண்ட். ஓகேங்களா? இதோட இன்னொரு பேரு கூட நம்ம நெகோஷியபிள் டாக்குமெண்ட் ஆக்ட்னு சொல்லலாம். பட் ஆனா அது வந்து ப்ராப்பர் கிடையாது. ப்ராப்பர் வேர்டு வந்து நெகோஷியபிள் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் ஆக்ட் தான். அந்த டாக்குமெண்ட் தான் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஓகேங்களா? ஸோ இட்ஸ் அ டாக்குமெண்ட் ஒன்லி. பரத், இந்த பேர் வந்து நெகோஷியபிள் எங்க வந்தது? இப்போ யாராவது someone is negotiating with something, நெகோஷியேட்டிங்னா இட் இஸ் நாட் லைக் தட், இட் இஸ் நாட் லைக் தட் யூ கேன் டிப்ரிஷியேட் த வேல்யூ. அந்த மாதிரி நெகோஷியபிலிட்டி கிடையாது. த நெகோஷியேட் மீன்ஸ் த கண்டிஷன்ஸ் அண்ட் கண்டிஷன்ஸ் அப்ளைட் அப்படின்றது தான் நெகோஷியபிள் இங்க. அதாவது ஒரு செக்கை வந்து நீங்க கொடுக்கும் போது there are certain conditions to be followed. ஓகேங்களா? அதுல வந்து சைன் இருக்கணும், டேட் இருக்கணும், பின்னாடி வந்து அந்த அக்கௌண்ட் நம்பர் இருக்கணும். ஓகேங்களா? ஸோ அதே மாதிரி அதுல அடுத்த திருத்தல் இருக்கக்கூடாது. ஸோ அது மாதிரி சர்டன் கண்டிஷன்ஸை இம்ப்ளை பண்றது தான் நெகோஷியபிள் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இதுல எதனா ஒரு சின்ன ஒரு மிஸ்டேக் ஆனா கூட அதை வந்து எடுத்துக்க மாட்டாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ வந்து ஒரு நீங்க வந்து ஒரு லேண்டை வந்து விற்க போறீங்க. ஓகேங்களா? அங்க வந்து நெகோஷியபிள் இன்ஸ்ட்ருமெண்டா எது இருக்கும்னா அந்த லேண்ட் டாக்குமெண்ட் தான் இருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்க வந்து ஸ்டாம்ப் டியூட்டி கட்டாம அந்த கான்ட்ராக்டை வந்து எக்ஸிக்யூட் பண்ணிட்டீங்க. ஓகேங்களா? அப்ப என்ன நடக்கும்? அதுல அந்த நெகோஷியேட்டிங் டேர்ம் வந்து அந்த ஸ்டாம்ப் டியூட்டி ஹேஸ் டு பி பெய்டு, வேல்யூபிள் ஸ்டாம்ப் டியூட்டி ஹேஸ் டு பி பெய்டு. அந்த மாதிரி அதே மாதிரி அதுல அடித்தல் திருத்தல் இருக்கக்கூடாது. அதுல வந்து ஒரு 4 பேர் வந்து விட்னஸ் சைன் போட்டிருக்கணும். ஸோ அந்த மாதிரியான கண்டிஷன்ஸை மேக் பண்றது தான் நெகோஷியபிள்னு இங்க மீன் பண்றாங்க. ஓகேங்களா? ஓகேப்பா. ஸோ இதுல வந்து 3 மட்டும்தான் வரும். ஸோ 3ல வந்து செக் வந்து நம்ம பார்த்தாச்சு. ப்ராமிசரி நோட்டுன்னு வந்து இட்ஸ் இன் அ ரைட்டிங். ஓகேங்களா? இட் இஸ் சைன்ட் பை த மேக்கர். ஒரு பர்டிகுலர் அமௌண்ட்டை வந்து நான் கொடுக்குறேன் அப்படின்னு சொல்றதுக்கு பேர் தான் ப்ராமிசரி நோட். ஓகேங்களா? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ப்ராமிசரி நோட்னா நான் வந்து உனக்கு ப்ராமிஸ் பண்றேன், நான் உனக்கு ஒரு 2000 ரூபாய் கொடுக்குறேன்ப்பா அப்படின்னு சொல்றதுக்கு பேர் தான் ப்ராமிசரி நோட். அவ்வளவுதான், சிம்பிள் மீனிங். ஓகேங்களா? ஐ ப்ராமிஸ் டு பே டு கிவ் அ சம் ஆஃப் அமௌண்ட். அவ்வளவுதான். ஓகேங்களா? இதுதான் ப்ராமிசரி நோட். இந்த ப்ராமிசரி நோட்ல மறுபடியும் உங்களுக்கு ஒரு கொஸ்டின் வரலாம். ஒரு சைல்டு, ஒரு மைனருக்கு வந்து ப்ராமிசரி நோட்ல எல்லா உரிமையும் இருக்கான்னு கேட்டா கண்டிப்பா நிச்சயமா ப்ராமிசரி நோட்ல அந்த மைனருக்கு எல்லா உரிமையும் உண்டு. ஆனா அந்த மைனருக்கு நீங்க கொடுத்துட்டீங்கன்னா அவன் வந்து அந்த டிஃபென்சஸை யூஸ் பண்ணிக்க முடியும். அதாவது புரியுதா? ப்ராமிசரி நோட் கேன் பி டன் பை யூ அண்ட் மைனர். ஓகே, பட் the minor will give or not, it is up to the minor. ஓகேங்களா? அந்த மைனர் நினைச்சானா அவன் வந்து அந்த டிஃபென்ஸ் எடுத்துக்கலாம். என்னென்ன செக்ஷன்ஸ் எல்லாம் ஞாபகம் இருக்கா? செக்ஷன் 2511 கான்ட்ராக்ட் ஆக்ட்ல. ஓகேங்களா? ஸோ அதுல வந்து அந்த டிஃபென்ஸ் 11 மூலியமா அவன் வந்து மைனர் டிஃபென்ஸை எடுத்துக்க முடியும். ஓகேங்களா? ஸோ அதனால ப்ராமிசரி நோட் ஷுட் பி மேட் வித் டூ மேஜர் பீப்புள்ஸ். ஓகேங்களா? அதுதான் கான்செப்ட். பட் மைனர் கூடயும் பண்ண முடியும்.
ஓகேங்களா. நெக்ஸ்ட் வந்து பில் ஆஃப் எக்ஸ்சேஞ்ச். ஸோ பில் ஆஃப் எக்ஸ்சேஞ்ச்னா இதுவும் இந்த ரைட்டிங்ல தான் இருக்கும். ஓகேங்களா. இட் இஸ் என் இது வந்து எப்படின்னா, இது வந்து பர்டிகுலரா எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும்னா இதுலயும் வந்து 3 பேர் இருப்பாங்க. ஓகேங்களா. டிராயர், டிராயி அண்ட் பேயி. அதாவது பேயினா எவன் வந்து காசு கொடுக்கணும், அந்த டிராயர் வந்து நம்ம அதாவது அந்த ஓனர் அந்த பேங்க்ல இருந்து எடுக்கிறது, அந்த டிராயி அந்த 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 இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டை ஹோல்ட் பண்ணியிருக்கவன். ஓகேங்களா. ஒரு பில்லை கொடுத்து அதுக்கான பொருளை வாங்குறது, அதான் பில் ஆஃப் எக்ஸ்சேஞ்ச். சிம்பிளா சொல்லணும்னா இப்போ ரயில்வேஸ் எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு வந்து ஒரு செலான் மாதிரி கொடுப்பாங்க உங்களோட பொருளை நீங்க வாங்கணும்னா. ஓகேங்களா. அந்த செலான் தான் பில் ஆஃப் எக்ஸ்சேஞ்ச். சிம்பிளா நீங்க காசு கொடுப்பீங்க, அவன் அதுக்கு செலானை கொடுப்பான், அந்த செலான் எடுத்துட்டு போயிட்டு நீங்க கொடுத்தாதான் அந்த கூட்ஸ் உங்களுக்கு கிடைக்கும். ஓகேங்களா. ஸோ தட் இஸ் கால்ட் பில் ஆஃப் எக்ஸ்சேஞ்ச். செக் ஆல்ரெடி சொல்லியாச்சு. கிராசிங் ஆஃப் செக்னா அந்த நம்ம நார்மலா செக் கிராஸ் பண்ணுவோம் பாத்தீங்களா, அதுதான் உங்க எல்லாருக்குமே தெரியும். ஸோ அதனால மறுபடியும் சொல்ல தேவையில்லை. நெக்ஸ்ட் வந்து ஹோல்டர் இன் டியூ கோர்ஸ். ஹோல்டர் இன் டியூ கோர்ஸ்னா வந்து அந்த அந்த பர்டிகுலர் நெகோஷியபிள் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டை கரண்டா ஹோல்ட் பண்றவங்களுடைய அத்தாரிட்டி. ஓகேங்களா. அதாவது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ வந்து நம்ம செக்கை வந்து எழுதி ஒருத்தங்க கையில கொடுத்துருக்கோம்னா அவனுக்கு என்ன அத்தாரிட்டி, நம்மளுக்கு என்ன அத்தாரிட்டி, அதுதான் ஹோல்டர் இன் டியூ கோர்ஸ். நெக்ஸ்ட் வந்து டிஸ்ஆனர் ஆஃப் செக். அந்த செக்கை வந்து டிஸ்ஆனர் பண்ணாங்கன்னா என்னென்னலாம் ரெமிடிஸ் இருக்கிறது. ஓகேங்களா. ஸோ இதெல்லாமே பத்தி பேசுறது தான் கான்ட்ராக்ட் ஆக்ட் 2. கான்ட்ராக்ட் 2ல வந்து முக்கியமா 4 ஆக்ட் இருக்கு. ஒன்னு வந்து கான்ட்ராக்ட் ஆக்ட் 1872, நெக்ஸ்ட் சேல் ஆஃப் கூட்ஸ் ஆக்ட் 1930, நெக்ஸ்ட் இது பார்ட்னர்ஷிப் ஆக்ட் 1932, அப்புறம் வந்து நெகோஷியபிள் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் ஆக்ட் 1881. ஓகேங்களா. ஸோ அவ்வளோதான். ஸோ நம்ம வந்து கொஸ்டின் பேப்பரை பார்க்கலாம். ஸோ ஆக்சுவலாக நான் வந்து இங்கே நான் வந்து ஒரு விஷயம் பண்ணியிருக்கேன். இதை வந்து காம்ப்ளிகேட் பண்ணுறதுக்கு நான் பண்ணல. ஓகேங்களா. ஆக்சுவலாக இது வந்து ரொம்ப சிம்பிளிஃபை பண்ணுறதுக்கு நான் பண்ணியிருக்கேன். நீங்கள் இதையும் ஃபாலோ பண்ணலாம். ஓகேங்களா. நான் சொல்கிற மெத்தடையும் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணீங்கனாலும் உங்களுக்கு ஈஸியாக தான் இருக்கும். ஓகேங்களா. ஏன்னா நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி செக்ஷன்ஸ் வந்து இதில் மோர் தென் 220 செக்ஷன்ஸ் இருக்கு. ஸோ இட் இஸ் இம்பாசிபிள் டு மைண்ட் ஆல் தட் செக்ஷன்ஸ் ஈவன் ஃபார் மீ. யாராக இருந்தாலுமே அது 220 செக்ஷன்ஸ்ன்றது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம். ஓகேங்களா. ஸோ அதனால நான் வந்து ஒரு மேஜரா என்னென்ன செக்ஷன்ஸை நம்ம போட்டு அதை கவர் பண்ண முடியும் அப்படின்றத நான் பார்த்து வச்சிருக்கேன். ஸோ நம்ம வந்து போகலாம் ஸ்ட்ரெயிட்டாவே. ஸோ 14. ஓகேங்களா. கான்ட்ராக்ட் ஆக்ட் கான்ட்ராக்ட் 2ல 2013. ஓகேங்களா. 2013ல ஸோ அந்த 14th கொஸ்டின் நம்ம பார்க்கலாம். பி ஓஸ் டு சி அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா, சிக்கு பி வந்து கொடுக்க வேண்டியது. ஓகேங்களா. டெப்ட் கேரண்டீட் பை ஏ. ஸோ டெப்ட் பிகம் பேயபிள். ஓகேங்களா. அது வந்து டெப்ட் வந்து கொடுத்தாகணும். ஓகேங்களா. சி மேட் சம் அட்டம்ஸ் டு ரெக்கவர் ஃப்ரம் பி. அதாவது சி வந்து கேட்டிருக்கான் பி வந்து கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஓகேங்களா. ஆனா இங்க வந்து ஒரு வார்த்தை வந்திருக்கு. ஓகேங்களா. இங்க என்ன வார்த்தை வந்திருக்கு, 124, அதாவது கேரண்டி. ஓகேங்களா. ஸோ கேரண்டின்னா நீங்க டைரக்டா எடுத்து கேரண்டியோட செக்ஷன் எழுதலாமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்காதீங்க. அதுல வந்து எங்க எப்படி எழுதணும் அப்படின்றத பொறுத்து இருக்கு. ஓகேங்களா. ஸோ சி மேட் சம் அட்டம்ஸ் டு ரெக்கவர் மணி. ஓகேங்களா. சி வந்து அந்த மணியை வந்து கேட்டிருக்காரு பி கிட்ட இருந்து. அப்போ பி தரல. ஓகேங்களா. பட் ஃபெல்ட் இட் ஈஸி ஃபார் ரெக்கவர் ஹிம் ஃப்ரம் ஏ. அதாவது சிக்கு வந்து தெரிஞ்சிருக்கு ஏ வந்து ஒரு கேனப்பை, ஏ கிட்ட இருந்து ஈஸியா நம்ம மணியை வாங்கிடலாம். ஓகேங்களா. ஏன்னா ஏ வந்து கேரண்டி கொடுத்துருக்கான் அதுக்கு. ஓகேங்களா. ஸோ அதனால டைரக்டா சி வந்து பி கிட்ட போகாம சி அதாவது போயிருக்கான், சமட்டம் பண்ணியிருக்கான், பட் ஆனால் கிடைக்காம சி வந்து இப்போ ஏ கிட்ட கேட்டிருக்கான். thereby instituted legal action against A. ஸோ சி வந்து ஏ மேல கேஸ் போட்டான். ஓகேங்களா. இங்க என்ன வரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டீங்கன்னா கேரண்டி. ஓகேங்களா. ஃபர்ஸ்ட் ஒன் வந்து இங்க வந்து கேரண்டி தான் கண்டிப்பாக வரும். ஓகேங்களா. ஸோ புக்கை வந்து எடுத்துக்கோங்க, அந்த இதுவையும் கொஸ்டின் பேப்பரையும் எடுத்துக்கோங்க, நான் உங்களுக்கு சொல்றேன்.
ஸோ இங்க வந்து நீங்க வந்து யூ ஹாவ் டு ரைட் த செக்ஷன் 128. ஓகேங்களா, லையபிலிட்டி ஆஃப் ஷூரிட்டி. அதாவது பரத் ஆக்சுவலா கீழே இருக்கு பரத் அந்த இஷ்யூ ரூல்ல. இல்ல சார், இருக்கு லையபிலிட்டி ஆஃப் ஷூரிட்டி இருக்கு. நான் வந்து இன்னொரு செக்ஷனும் சொல்லுவேன், அதுக்காக தான் சொல்றேன். ஓகே சரி சார். ஸோ you can write the section 124 and 128 and 126. ஓகேங்களா, அதாவது 126ன்றது கேரண்டியை பத்தி பேசுறது. ஓகேங்களா, ஸோ இங்க வந்து கேரண்டியை பத்தி பேசுறதுனால நீங்க வந்து யூ கேன் ரைட் த செக்ஷன் 126. ஓகேங்களா, ஏன்னா நம்ம படிக்கும் போது நம்ம 126 தான் கேரண்டிக்கு வச்சு படிச்சிருப்போம். ஸோ அதனால உங்களுக்கு ஈஸியா ஞாபகத்துக்காக சொல்றேன். பட் எக்ஸாக்ட் செக்ஷன் எதுன்னு சொல்லிட்டு கேட்டீங்கன்னா 128 தான். ஓகேங்களா, லைபிலிட்டி ஆஃப் ஷூரிட்டி இஸ் அ கோ எக்ஸ்டென்சிவ். அதாவது என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, இந்த சி வந்து பி, அதாவது பி வந்து சி கிட்ட இருந்து காசு வாங்கும் போது ஏ வந்து அதை கேரண்டி பண்ணியிருக்கான் பாத்தீங்களா, அப்படின்னா இவனோட லைபிலிட்டியும் சிக்கு வந்து பொதுதான். சி நினைச்சா இவனையும் சோ பண்ணலாம், இல்ல இவனையும் சோ பண்ணலாம். இது சியோட விருப்பம் பொறுத்து. ஓகேங்களா, அதுதான் இந்த செக்ஷன் 128. liability of surety is co-extensive. ஓகேங்களா, ஸோ அதேதான். the liability of surety is same that the principal debtor or surety cannot ask to pay more than what he has to recover from the principal debtor. அந்த principal debtor கிட்ட அந்த வாங்கக்கூடிய அமௌண்ட்டை ஷூரிட்டி கிட்ட இருந்தும் வாங்கலாம். ஓகேங்களா, ஸோ இங்க வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க. இங்க வந்து ஆக்சுவலா இந்த பேங்க் ஆஃப் பீகார் வெர்சஸ் தாமோதர் பிரசாத் கூட நடந்திருக்கு. என்ன கன்க்ளூஷன் கொடுத்திருக்காங்கன்னா, கோர்ட் இஸ் ஒப்பீனியன் தட் கிரெடிட்டர் இஸ் நாட் பவுண்ட் டு எக்ஸாஸ்ட் இஸ் ரெமிடி அகைன்ஸ்ட் த பிரின்சிபல் டெப்டர். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா, இப்போ வந்து நம்ம வந்து காசை கொடுத்தவன்னு வச்சுக்கோங்களேன். இப்போ நம்ம வந்து காசை ஒருத்தங்க கையில கொடுத்துருக்கோம். அவன் கையில காசை கொடுத்துட்டு உன்னத்தை வந்து கேரண்டி கொடுத்துறான். ஓகேங்களா, நம்ம அவங்க கையில இருந்து காசை கொடுத்து எக்ஸாஸ்ட் ஆகணும்ன்ற பட்சம் ஒண்ணுமே கிடையாது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், அவங்க கிட்ட கேட்டு வெறுத்து போகணும்ன்ற அவசியம் இல்லவே இல்லை. ஓகேங்களா, அவங்க கிட்ட ஒரு தடவை கேட்டுட்டு அவங்க கொடுக்கலனா கூட நம்ம டைரக்டா ஷூரிட்டி கிட்ட போயிடலாம். புரியுதா? இங்க பாருங்க, ட்ரையாங்கிளா யோசிச்சுக்கோங்க. நம்ம வந்து காசை கொடுத்தவன். ஓகேங்களா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் வந்து கமர்ஷியல் அதிகாரிகிட்ட காசை கொடுத்துருக்கேன். ஓகேங்களா, அதுக்கு வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து வேற ஒருத்தர் வந்து அதுக்கு வந்து இந்த ஷூரிட்டி சொல்லியிருக்காரு. ஓகேங்களா, அப்போ வந்து நான் வந்து டைரக்டா கமர்ஷியல் சார் கிட்ட போயிட்டு சார் காசு கொடுங்கன்னு கேட்கணுன்ற அவசியமே கிடையாது. ஓகேங்களா, டைரக்டா நான் யாரு வந்து அதுக்கு ஷூரிட்டி கொடுத்தாங்களோ அவங்கள டைரக்டா நான் சூ பண்ணலாம். ஓகேங்களா, அதுதான் இங்க சொல்லியிருக்காங்க. இட் இஸ் ஃபார் an opinion that creditor is not bound. ஓகேங்களா, இஸ் நாட் பவுண்ட் டு எக்ஸாஸ்ட் இஸ் ரெமிடி அகைன்ஸ்ட் த பிரின்சிபல் டெப்டர் பிஃபோர் சூயிங் த ஷூரிட்டி. அதாவது ஷூரிட்டி கிட்ட கேட்டு வெறுத்து, அதாவது பிரின்சிபல் டெப்டர் கிட்ட கேட்டு வெறுத்து போயிட்டு நான் ஷூரிட்டி கிட்ட போகணுன்ற அவசியமே கிடையாது. நான் டைரக்டா ஷூரிட்டி கிட்ட கூட போகலாம். ஓகேங்களா, நீ தான் கொடுக்குறேன்னு சொல்லிட்டு சொன்ன, அவன் கொடுக்கல நீயே கொடு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்கலாம். அதுதான். ஓகேங்களா, ஸோ சிம்பிள், வெரி சிம்பிள். நீங்க புரிஞ்சிச்சுன்னா ஈஸியா புரியும், இல்லைன்னா மறுபடியும் கேட்டு பாருங்க. ஸோ கன்க்ளூஷன் வந்து சி இஸ் நாட் பவுண்ட் டு எக்ஸாஸ்ட் இஸ் ரெமிடி அகைன்ஸ்ட் பி. அதாவது பிரின்சிபல் டெப்டர் கிட்ட இருந்து கேட்டுட்டே இருக்கணுன்ற அவசியம் கிடையாது. ஸோ ஹி கேன் டைரக்ட்லி சூ ஏ. ஓகேங்களா, த ஷூரிட்டி, த லைபிலிட்டி ஆஃப் ஷூரிட்டி இஸ் கோ எக்ஸ்டென்சிவ். ஓகேங்களா, ஸோ சிக்கு வந்து எல்லா உரிமையும் இருக்கு ஏ மேல கேஸ் போடுறதுக்கு. ஸோ ஹென்ஸ் ஷூரிட்டி இஸ் லையபிள். ஓகேங்களா, ஸோ இது வந்து எதுல வரும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டா செக்ஷன் 128 and 126 தாராளமா எழுதலாம், தப்பே கிடையாது. ஓகேங்களா, இந்த கேரண்டியோட கான்செப்ட் பத்தி தான் பேசியிருப்பாங்க. ஸோ அப்போ வந்து நீங்க செக்ஷன் 126 டிஃபைன்ட் அபவுட் கேரண்டின்னு போட்டுட்டு, கேரண்டியில வந்து யார் யார் பேர் இருப்பாங்க? 3 பேர் இருப்பாங்க, பிரின்சிபல் டெப்டர், கிரெடிட்டர், அப்புறம் வந்து ஷூரிட்டி. அப்போ அந்த ஷூரிட்டியை தூக்கி பிரின்சிபல் டெப்டரோட இதுல போட்டு பொசிஷன்ல போட்டு நீங்க ஷூரிட்டி கிட்ட இருந்து காசை வாங்கலாம் தாராளமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு போட்டு எழுதலாம். ஓகேங்களா, ஸோ தட் இஸ் தி திங். நெக்ஸ்ட் வந்து பி த பிரின்சிபல் இன்ஸ்டிடியூட்டட் ஆல் இஸ் ஒர்க். ஓகேங்களா, ஸோ ஆக்சுவலா என்னன்னா இங்க வந்து
ஒரு பிரின்சிபல் இருக்காரு ஓகேங்களா. பிரின்சிபல்னா ஒரு முதலாளி ஓகேங்களா. அவரு வந்து அவனோட கிளர்க்கு கிட்ட எல்லா ஒர்க்கையும் கொடுத்துட்டாங்க ஓகேங்களா. நீ இந்த ஒர்க் எல்லாம் பண்ணு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த அவங்க ரேர்லி அட்டெண்டட் டு இட். ஸோ அவனை வந்து அவர் வந்து நம்பினாரு ரொம்ப ஓகேங்களா. நெக்ஸ்ட் த கிளர்க் இஸ் இன்டியூஸ்ட் அ கிளைண்ட் ஓகேங்களா. இங்க ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான வேர்டு இன்டியூஸ்ட் அ கிளைண்ட் டு சைன் அ டீட் ஆஃப் அ கன்வீனியன்ஸ் ஆஃப் த ப்ராப்பர்ட்டி ஓகேங்களா. அதாவது கிளர்க்கு வந்து அந்த கிளைண்ட்டை வந்து ஒரு விதமான மோசடி யூஸ் பண்ணி அவன் வந்து அந்த ப்ராப்பர்ட்டியை சைன் வாங்கிட்டான் ஓகேங்களா. அந்த டீட் ஆஃப் ப்ராப்பர்ட்டியை சைன் வாங்கிட்டான் அண்டர் த இம்ப்ரெஷன் தட் இட் வாஸ் மேர்லி அ பவர் ஆஃப் அட்டர்னி. பவர் ஆஃப் அட்டர்னின்ற பேர்ல அவன் வந்து அந்த டீடை வாங்கிட்டான் ஓகேங்களா. லேட்டர் ஹி சோல்ட். அதாவது இங்க நீங்க புரிஞ்சுக்கணும், டீடுனா என்ன அர்த்தம்னா அந்த ப்ராப்பர்ட்டியோட ஓனர்ஷிப். பவர் ஆஃப் அட்டர்னினா என்ன அர்த்தம்னா அந்த அந்த ப்ராப்பர்ட்டிக்கு இவரோட சார்பில் வேலை பார்க்கறது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எப்படி சொல்றேன்னா, இப்போ வந்து காமர்ஷியல் சார் இருக்காரு, அவர் தான் வந்து ஒரு லேண்டோட ஓனர் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா. ஸோ அவரு வந்து நான் தான் அவரோட கிளர்க்கு ஓகேங்களா. நான் வந்து ஒருத்தர் கையில ஒரு ப்ராப்பர்ட்டியை இது பண்ண போறேன், பவர் ஆஃப் அட்டர்னி வாங்க போறேன். காமாட்சிநாதன் சார் வந்து லாயர் ஓகேங்களா. அவரு வந்து என்கிட்ட கொடுத்துறாரு, நீ வந்து அதுக்கு பவர் ஆஃப் அட்டர்னி மட்டும் வாங்கிட்டு வந்துரு அப்படின்னு சொல்லிட்டாரு ஓகேங்களா. நான் வந்து கிளைண்ட் கிட்ட போயிட்டு அந்த பவர் ஆஃப் அட்டர்னி பத்திரத்துக்கு பதிலா நான் அந்த சேல் பத்திரத்தை நடுவில் சொருவிடுறேன் ஓகேங்களா. பண்ணிட்டு அதை அப்படியே அந்த இவனும் சைன் பண்ணிட்டான், அந்த ஓனரும் சைன் பண்ணிட்டான். சைன் பண்ணிட்டு நான் வந்து அந்த ப்ராப்பர்ட்டியோட அப்ஸ்காண்ட் ஆயிடுறேன் ஓகேங்களா. ஹி சோல்ட் த ப்ராப்பர்ட்டி அண்ட் அப்ஸ்காண்டட் வித் மணி ஓகேங்களா. த கிளைண்ட் சூஸ் பி. அதாவது அந்த கிளைண்ட் வந்து இப்போ பிரின்சிபலை வந்து கேஸ் போட்டார் ஓகேங்களா. இப்போ பிரின்சிபலுக்கு என்னென்னலாம் லயபிலிட்டி இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்குறாங்க. அப்போ என்ன அர்த்தம்னா சிம்பிளா வந்து ஒரு பிரின்சிபல் ஏஜென்ட் ரிலேஷன்ஷிப்ல ஏஜென்ட் தப்பு பண்ணாங்கன்னா கண்டிப்பா அந்த தப்புக்கு பிரின்சிபல் ஒரு பொறுப்பு ஓகேங்களா. இதுதான் கன்க்ளூஷன். ஸோ இது எந்த செக்ஷன்ல வரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டீங்கன்னா செக்ஷன் 238. இன்னொரு செக்ஷன் இருக்கு, செக்ஷன் 233. பேஜ் நம்பர் நோட் பண்ணிக்கோங்க. செக்ஷன் 233 பேஜ் நம்பர் 74. புக்ல பேஜ் நம்பர் 74க்கு வாங்க. ஓபன் பண்ணியாச்சா? ஸோ அதுல வந்து 5.2.8 பர்சனல் லயபிலிட்டி ஆஃப் ஏஜென்ட்ல லாஸ்ட்ல வாங்க. லாஸ்ட்ல அந்த இல்லஸ்ட்ரேஷனுக்கு மேல பாருங்க. as per section 233 where the agent is personally liable it is an open for a third party, அதாவது அந்த கிளைண்ட்டுக்கு to sue the principal or a agent or both. ஒருத்தனையும் சூ பண்ணலாம், ரெண்டு பேரையும் சூ பண்ணலாம். அதாவது அந்த பிரின்சிபலையும் சூ பண்ண முடியும், அந்த பிரின்சிபல் அண்ட் ஏஜென்ட் ரெண்டு பேரையுமே சூ பண்ண முடியும் ஓகேங்களா. அதுதான் அந்த ஏஜென்ட் சாரி அந்த கிளைண்ட்டுக்கான ஒரு ரெமெடி ஓகேங்களா. ஸோ செக்ஷன் 233 வரும், செக்ஷன் 238 வரும். ஸோ இதுல வந்து நீங்க ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் பண்ண வேண்டிய பாயிண்ட் பிரின்சிபல் அண்ட் ஏஜென்ட் ஓகேங்களா. ஸோ பிரின்சிபல் அண்ட் ஏஜென்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னாவே இது வந்து நம்மளோட இந்தியன் கான்ட்ராக்ட் ஆக்ட்ல தான் வரும் ஓகேங்களா. இதுவே பார்ட்னர்ஷிப்னா தயவு செஞ்சு இதை எழுதிடாதீங்க, பார்ட்னர்ஷிப் ஆக்டுக்கு போயிடணும் ஓகேங்களா. பார்ட்னர்ஷிப் ஆக்ட் 1932க்கு போயிட்டு நீங்க. ஸோ இவ்வளோதான் ஆக்சுவலா ஓகேங்களா. செக்ஷன் 238 அண்ட் செக்ஷன் 233 நீங்க எழுதலாம். ஸோ அதாவது ஒரு ஏஜென்ட் வந்து என்ன தப்பு பண்ணாலும் அந்த தப்பை வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இட்ஸ் குவைட் லைக் எ மிஸ்ரெப்ரசன்டேஷன் தான் ஓகேங்களா. மிஸ்ரெப்ரசன்டேஷனோட செக்ஷன் என்னது யாருக்காச்சும் ஞாபகம் இருக்கா? ஓகே, செக்ஷன் 18 மிஸ்ரெப்ரசன்டேஷன் ஓகேங்களா. ஸோ இந்த மிஸ்ரெப்ரசன்டேஷன் வந்து இந்த ஏஜென்ட் வந்து ஃப்ராட் பண்ணி பிரின்சிபலா அதாவது கிளைண்ட்டை வந்து ஃப்ராட் பண்ணா அந்த அந்த கிளைண்ட் வந்து பிரின்சிபலை சூ பண்ண முடியும் ஓகேங்களா. அதுதான் செக்ஷன் 238 வந்து எக்ஸ்பிளிசிட்டா மென்ஷன் பண்ணியிருக்கிறது. சரி, இப்போ இது பரத் இது ஏன் வந்து ரெண்டு செக்ஷனா கொடுத்தாங்க பரத்? அதாவது எது சார்? அதாவது கான்ட்ராக்ட்ஸே வந்து ரெண்டு பேப்பரா ஏன் வந்து கொடுக்கணும் நமக்கு சார்? ஏன்னா ஒன்று வந்து செக்ஷன்ஸ் அதிகம் அப்படின்றது ஒன்று, இன்னொன்று வந்து இந்த பார்ட்னர்ஷிப் ஆக்ட் அப்புறம் வந்து இந்த நெகோஷியபிள் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் இது எல்லாமே கான்ட்ராக்ட் சம்பந்தப்பட்டது
ஸோ இதோட அவேர்னஸும் நம்மளுக்கு இருக்கணும் அப்படின்றதுக்காக தான் இது எல்லாத்தையும் நம்ம கீழே கொண்டு வந்தது இந்த கான்ட்ராக்ட் உள்ள. ஏன்னா இது வந்து நீங்க டாட் கீழே கொண்டு போக முடியாது, கரெக்ட். ஆமா ஆமா, ஃபேமிலி லா கிட்ட கொண்டு போக முடியாது. இது தனியாவும் கொண்டு போறதுக்கு ஒரு அவசியம் இல்லை. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஏன் நான் சொல்றேன்னா, நெகோஷியபிள் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ன்றது ஒரு சின்ன ஆக்ட், அதே மாதிரி பார்ட்னர்ஷிப் ஆக்ட்ன்றது ஒரு சின்ன ஆக்ட். ஸோ இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப டீப்பா வந்து சொல்லணும்ன்ற அவசியம் இல்லை அப்படின்றதுனால இதை வந்து எது கூட ஜாயின் பண்ணலாம்னா கான்ட்ராக்ட் ஆக்ட், கான்ட்ராக்ட் 2 ஓட இன்க்ளூட் பண்ணலாம்ன்றதுக்காக தான் இது கொண்டு வந்து. எப்படி வந்து நம்ம கன்சியூமர் ஆக்ட் வந்து டார்ட்டோட ஜாயின் பண்ணோமோ அதே மாதிரி ஜாயின் பண்ணிட்டுக்கிறோம். ஆமா 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 ஆமா, ஓகேங்க, ரைட். ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து லாய்ட் அண்ட் கிரே ஸ்மித். ஸோ இது வந்து எப்படின்னா சேம் தான், ஓகேங்களா. அதாவது இந்த எக்ஸாம்பிளை வந்து நீங்க ஆல்ரெடி நீங்க படிச்சிருப்பீங்க. எதுலன்னா செமஸ்டர் 1 கான்ட்ராக்ட் ஆக்ட்ல நீங்க கண்டிப்பா படிச்சிருப்பீங்க, லாய்ட் அண்ட் கிரே ஸ்மித், ஓகேங்களா. அதாவது என்னன்னா கிளர்க் வந்து ஒரு காட்டேஜஸ், அதாவது ஒரு காட்டேஜஸை வந்து விற்கிறவங்க கிட்ட மிஸ்அப்ராப்ரியேட் பண்ணி அவன் அதை ஏமாத்திடுவான், ஓகேங்களா. அதை வந்து இந்த பிளைண்டிஃப் வந்து சூ பண்ணுவான், ஓகேங்களா. அந்த ஓனரை சூ பண்ணி அந்த காசை வாங்குவாங்க, ஓகேங்களா. அதுதான் கதை. ஆனா இந்த கதையை வந்து நம்ம எதுக்கு எழுதியிருப்போம்னு பாத்தீங்கன்னா மிஸ்ரெப்ரசன்டேஷனுக்கு எழுதியிருப்போம், ஓகேங்களா. ஸோ மிஸ்ரெப்ரசன்டேஷனுக்கு செக்ஷன் 18ல இந்த கதையை தான் எழுதியிருப்போம். சேம் இந்த லாய்ட் அண்ட் கிரே ஸ்மித்தை தான் செக்ஷன் 238க்கும் நம்ம எழுத போறோம், ஓகேங்களா. ஸோ செக்ஷன் 233 அண்ட் செக்ஷன் 238 இஸ் எக்ஸாக்ட்லி சேம், ஓகேங்களா. ஆக்சுவலா இதை வந்து நீங்க எழுதணுமான்னு சொல்லிட்டு கேட்டா கண்டிப்பா எழுத தேவையில்லை, ஓகேங்களா. அதாவது இங்க எதுக்கு இங்க ஏன் சொல்லியிருக்காங்கன்னா ஏஜென்ட் cannot personally enforce contracts அப்படின்றதெல்லாம் பத்தி பேசியிருக்காங்க. இங்க எதுவுமே அதை பத்தி பேசவே இல்லை, ஓகேங்களா. இது ஒரு தேவையில்லாத ஆணி. இந்த செக்ஷன் 230 தாராளமா எடுத்துடலாம். நீங்க இதுக்கு பதிலாக செக்ஷன் 233 அண்ட் செக்ஷன் 238, ஓகேங்களா, எழுதுனீங்கன்னா அப்ராப்ரியேட்டா இருக்கும். நெக்ஸ்ட் இந்த firm of Liverpool merchants contracted by London, very 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 important point, very very important question. இது 2-3 தடவை கேட்டிருக்காங்க. ஆக்சுவலா அதிசயம், 2-3 தடவை கேட்டாவே வந்து நீங்க ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் நீங்க நினைச்சுக்கலாம், ஓகேங்களா. ஏன்னா இதை வந்து இந்த லாஸ்ட் 10 இயர்ஸ்ல 3 தடவை கேட்டிருக்காங்க. ஸோ அதனாலேயே இது இம்பார்ட்டன்ட். ஏன்னா இப்போ நான் சொன்னது எல்லாமே வந்து ஒரு தடவைக்கு மேல கேட்கல, ரொம்ப ரேர் கேஸ். ஏன்னா ரொம்ப வாஸ்டா இருக்கு செக்ஷன்ஸ் அப்படின்னும் போது எப்படி வேணாலும் கேட்கலாம் கொஸ்டின்ஸ். ஸோ நம்மளுக்கு எப்படி வேணாலும் செக்ஷன்ஸ் வரும். ஸோ அதனால இந்த மாதிரியான கொஸ்டின்ஸை நம்ம கண்டிப்பாக விடவே கூடாது, ஓகேங்களா. ஸோ டோன்ட் கிவ் எனி ஆப்ஷன் ஃபார் திஸ் டைப் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ். ஸோ இதில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க கதைனா, லிவர்பூல் மெர்ச்சன்ட்ஸ், அதாவது லண்டன்ல இருந்து சில பேர் வந்து மணிலா ஹெம்ப் அப்படின்னா ஒரு ஹர்ப், ஓகேங்களா. ஒரு என்ன சொல்லுவாங்க ஹர்ப்னா, ஒரு பிளான்ட், ஓகேங்களா. அது ஒரு செடி, ஓகேங்களா, ஒரு மருத்துவ செடி, ஓகேங்களா. இம்போர்ட்டிங் ஃப்ரம் இந்தியா, ஓகேங்களா. பீரியாடிக்கலினா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு 3 மாசத்துக்கு ஒரு தடவை 4 மாசத்துக்கு ஒரு தடவை அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துருக்காங்க. The process has been going for last 10 years. 10 வருஷமா இந்த வேலை நடந்துட்டு இருக்கு. But the hemp that is imported in the month damaged by the sea water. அதாவது என்னாச்சுன்னா ஒரு நாள் அனுப்பும் போது, ஒரு மாசம் அனுப்பும் போது, மாசம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வச்சுக்கோங்களேன். அப்போ ஒரு மாசம் அனுப்பும் போது அது வந்து கடல் தண்ணி பட்டு டேமேஜ் ஆயிடுச்சு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அந்த செடிகை அழுகிடுச்சு, ஓகேங்களா. த firm of Liverpool rejected the hemp. அதாவது அந்த லண்டன்ல இருக்க மெர்ச்சன்ட்ஸ் வந்து அது எங்களுக்கு தேவையில்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரிஜெக்ட் பண்ணியிருக்காங்க. அப்புறம் வந்து அதுக்கான காசும் கொடுக்க முடியாது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. இப்போ அட்வைஸ் த லிவர்பூல் மெர்ச்சன்ட் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க, ஓகேங்களா. இப்போ வந்து என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு காரணம் பார்த்தீங்கன்னா, இங்க வந்து அந்த பிளான்ட் வகை அழுகி போச்சு, ஓகேங்களா. எதனாலனா சீ வாட்டர்னால, ஓகேங்களா. அப்போ அவன் வந்து காசு கொடுக்கணுமா இல்லை கொடுக்க கூடாதா அப்படின்றது தான் நீங்க சொல்லணும். ஸோ இப்போ இந்த ஓவரால் கான்செப்ட்ல பார்த்தீங்கன்னா அவன் காசு கொடுக்க தேவை இல்லை, ஓகேங்களா. எதனாலனா இது எந்த செக்ஷன் கீழே வரும்னா செக்ஷன் 16(2) ஆஃப் சேல் ஆஃப் குட்ஸ் ஆக்ட், ஓகேங்களா, ஆர் செக்ஷன் 12(2) ஆஃப் சேல் ஆஃப் குட்ஸ் ஆக்ட், ஓகேங்களா. ஸோ பேஜ் நம்பர் 112 எடுத்துக்கோங்க. பேஜ் நம்பர் 112, ஓகேங்களா. மறுபடியும் சொல்றேன், நான் இதை வந்து உங்களை குழப்பறதுக்குன்னு நான் சொல்ல,
நீங்க வந்து புக்கு படி படிச்சீங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியா இருக்கும். ஓகேங்களா? அந்த செக்ஷன்ஸை நீங்க ஈஸியா ரிமெம்பர் பண்ணிக்கலாம். அதுக்காக தான் நான் சொல்றேன் நான். செக்ஷன் 12(2). ஓகேங்களா? செக்ஷன் 12(2) ஆஃப் சேல் ஆஃப் கூட்ஸ் ஆக்ட் 1930 அண்ட் செக்ஷன் 16(2) ஆஃப் சேல் ஆஃப் கூட்ஸ் ஆக்ட் 1930. நீங்க 12(2) எழுதலாம், 16(2) எழுதலாம். ஓகேங்களா? என்னன்னா ரெண்டுமே எதை பத்தி பேசுதுன்னா கண்டிஷன்ஸ். ஓகேங்களா? செக்ஷன் 12(2) வந்து ஜென்ரலா கண்டிஷன்ஸை பத்தி பேசுது. செக்ஷன் 16(2) வந்து கண்டிஷன்ஸ் அஸ் டு மெர்ச்சன்டபிலிட்டி அப்படின்னு சொல்லிட்டு பேசுது. ஓகேங்களா? ஸோ இஷ்யூஸை பார்ப்போம். செல்லர் ஓஸ் அ டியூட்டி டு சப்ளை மெர்ச்சன்டபிள் ஹெம்ப். எஸ், அதாவது அந்த ஹெம்ப், அதாவது அந்த செடியை வந்து விற்கக்கூடிய தன்மையில தான் அவன் கொடுக்கணுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டா எஸ், கொடுக்கணும். வெதர் த ஃபார்ம் ஆஃப் லிவர்பூல் இஸ் என்டைட்டில் டு ரிஜெக்ட் த ஹெம்ப். ஆமா, அது அழுகி போன நிலைமையில அவங்களுக்கு ரிஜெக்ட் பண்றதுக்கு எல்லா உரிமையும் இருக்கு. கேன் த ஃபார்ம் ஆஃப் லிவர்பூல் ரெஃப்யூஸ் த பேமெண்ட் ஆஃப் ஹெம்ப். எஸ், அந்த அழுகி போனதுக்கு அவங்க காசு கொடுக்க தேவையில்லை. So section 16(2) and section 12(2) of conditions as per the conditions as to merchantability, or simply you can write as a conditions. ஓகேங்களா? ஸோ ஒரு ஜென்ரலாகவே ஒரு மர்ச்சன்டபிள் ஒரு சேல் ஆஃப் கூட்ஸ் ஆக்ட்ல என்ன நடக்கும்னா, ஒரு கூட்ஸை வந்து ஒருத்த கையில இருந்து இன்னொருத்த கையில அனுப்பும் போது அதோட ஒரிஜினாலிட்டி மாறக்கூடாது. ஓகேங்களா? ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நீங்க வந்து ஒரு இதுவும் அனுப்புறீங்க, செல்போன் அனுப்புறீங்க. ஓகேங்களா? ஒரு செல்போன் அனுப்புறீங்க. அந்த செல்போன் வந்து அமேசான்ல ஆர்டர் பண்றீங்க. ஓகேங்களா? ஃபார் எக்ஸாம்பிள், அந்த ஆர்டர் பண்ணும்போது அந்த செல்போன் வந்து கிளாஸ் பிரேக் ஆகி உடஞ்சி வந்தா உங்களுக்கு ஓகேவா? அதே தான் இங்கேயும் அந்த கண்டிஷன். ஓகேங்களா? ஒரு பொருள் அதோட தன்மை மாறாம அவன் கையில வரணும். ஓகேங்களா? ஸோ அதை அவன் ஏத்துக்கிறதுக்கும் அவனுக்கு உரிமை இருக்கு, அந்த தன்மை மாறின பட்சத்துல. ஓகேங்களா? அதாவது இங்க வந்து அந்த தன்மை வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த செடி அது வந்து ஒரு மூலிகை செடி. அந்த மூலிகை செடியோட சீ வாட்டர் பட்டு அழுகி போயிடுச்சு. ஸோ அப்போ அதை அவன் ரிஜெக்ட் பண்றதுக்கு எல்லா உரிமையும் இருக்கு. ஓகேங்களா? ஸோ அவ்வளவுதான். ஸோ அதோட சேம் கதை, அதாவது இப்போ நம்ம மேலே படிச்சோம் பார்த்தீங்களா, அந்த மணிலா ஹெம்ப், அந்த சேம் கதை தான் ஜோன்ஸ் வெர்சஸ் ஜஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு 1868 நடந்திருக்கு. ஓகேங்களா? ஸோ சேம் கதை தான். நீங்க இதை மட்டுமே எழுதிக்கலாம். எழுதிட்டு, ஸோ இந்த இன்சிடென்ட் ப்ராப்ளம், த கான்ட்ராக்ட் பிட்வீன் போத் த பார்ட்டிஸ் இஸ் வேலிட். ஆமா, அந்த கான்ட்ராக்ட் வந்து வேலிட் தான். ஆனா த மெர்ச்சன்ட் ஓஸ் த டியூட்டி டு சப்ளை த ஹெம்ப் ஆஃப் மெர்ச்சன்டபிள் குவாலிட்டி. அந்த இந்தியால இருந்து அனுப்புறவங்க வந்து அது அவங்களோட டியூட்டி. அது மெர்ச்சன்டபிள் குவாலிட்டியில அனுப்பணுன்றது அவங்களோட டியூட்டி. த ஃபார்ம் ஆஃப் லிவர்பூல் இஸ் என்டைட்டில் டு ரிஜெக்ட் த ஹெம்ப். எஸ், அவங்க வந்து ரிஜெக்ட் பண்ணலாம். ஆல்சோ ரெஃப்யூஸ் த பேமெண்ட், அவங்க பேமெண்ட் கொடுக்காம போகலாம். ஓகேங்களா? அதுதான் கதை. நெக்ஸ்ட் வந்து ஏபிசி ஆர் த பார்ட்னர்ஸ். ஸோ சிம்பிளா பார்ட்னர்ஸ் சொல்லிட்டாவே நீங்க எங்க போயிடணும்? டைரக்டா பார்ட்னர்ஷிப் ஆக்ட் 1932. ஓகேங்களா? ஸோ ஏபிசி 3 பார்ட்னர் இருக்காங்க, ஒரு ஃபார்ம்ல இருக்காங்க. சி வந்து ரிட்டையர் ஆயிட்டாரு, அதுக்கு சிக்கு பதிலாக டி வந்து உள்ள வந்துட்டாரு. ஓகேங்களா? இங்கே நீங்க அண்டர்லைன் பண்ணக்கூடிய வார்த்தை நோ பப்ளிக் நோட்டீஸ். ஓகேங்களா? ஜஸ்ட் இதை ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் நோட் பண்ணிக்கோங்க. நோ பப்ளிக் நோட்டீஸ். ஓகேங்களா? ஆஃப் அ சேஞ்ச் இஸ் கிவன். ஓகேங்களா? பட் த ஃபார்ம் கண்டினியூஸ் இட்ஸ் பிசினஸ் இன் இட்ஸ் ஓல்ட் நேம். அதோட பழைய பேர்லயே தான் வச்சுட்டு பண்ணிட்டு இருக்காங்க. எம், a customer of a firm deals with the firm, becomes indebted to the firm. M sues ABC to recover its dues. அதாவது எம்முக்கு வந்து சில காசு கொடுக்கணும் அந்த ஃபர்ம். இப்போ வந்து எம் வந்து இந்த 3 பேரோட அதாவது இந்த 3 பேரையுமே வந்து இது பண்ணியிருக்காரு, 4 பேரையுமே வந்து சூ பண்ணியிருக்காரு. யாருன்னா ஏ, பி வந்து ஆல்ரெடி இருந்தவங்க, சி வந்து வெளியே போயிட்டாரு ஆனா அவரையும் இன்க்ளூட் பண்ணிட்டாரு, டி வந்து புதுசா வந்தவர், அவரையும் இன்க்ளூட் பண்ணிட்டாரு. டு ரெக்கவர் இஸ் டியூஸ். அவரால் சக்சீட் பண்ண முடியுமான்னு சொல்லிட்டு கேட்டீங்கன்னா கண்டிப்பா நிச்சயமா சக்சீட் பண்ண முடியும். ஓகேங்களா? ஏன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டீங்கன்னா, இங்க நீங்க கேட்கலாம். ஓகேங்களா? என்ன கேட்கலாம்னா, சீதா ரிட்டையர் ஆயிட்டாருப்பா, அவரு என்ன பாவம் பண்ணாரு, அவரை ஏன் உள்ள கொண்டு வரணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டீங்கன்னா, இங்க நோ பப்ளிக் நோட்டீஸ் ஹஸ் பீன் கிவன். ஓகேங்களா? ஒரு பப்ளிக் நோட்டீஸ் கொடுக்கணும் கண்டிப்பா ஒரு ஃபார்ம். ஓகேங்களா? கொடுத்தாதான் அந்த சேஞ்ச் வந்து வேலிடா கருதப்படும். ஓகேங்களா? அதனாலதான் இங்க வந்து சிஎன்துக்கு உள்ள போட்டாங்க, டிஎன்துக்கு உள்ள போட்டாரு அவர். ஸோ இந்த இதுதான் நம்மளோட இன்டர்னல் டெஸ்ட் 1லயும் வந்திருக்கும். அதை கொஞ்சம் ட்விஸ்ட் பண்ணி கேட்டிருப்பாங்க. ஸோ யூ கேன் ரைட் த சேம் ஆக்சுவலி.
whether the admission of X as a partner requires public notice, yes. ஓகேங்களா. டி வந்து பார்ட்னரா ஜாயின் பண்ணும்போது அவங்களுக்கு பப்ளிக் நோட்டீஸ் கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா எஸ். whether the admission of D as a new partner is valid, no. ஓகேங்களா. ஏன்னா அவங்க பப்ளிக் நோட்டீஸ் கொடுக்கல. whether the continuance of his business in the old name is valid, no. ஓகேங்களா. அந்த பிசினஸ் நேமையும் சேஞ்ச் பண்ணல. whether M is entitled to recover his dues from A, B, C and D, yes. ஓகேங்களா. because D is also a part of this company. whether the suit filed by M is maintainable, yes, it is maintainable. ஓகேங்களா. இது வந்து எதுல வரும்னு சொல்லிட்டு கேட்டீங்கன்னா செக்ஷன் 32C and 3. ஓகேங்களா. இது வந்து கரெக்டா தான் கொடுத்துருக்காங்க. செக்ஷன் 32(3)ல வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, notwithstanding a retirement of a partner from a firm continues to be liable. ஓகேங்களா. அதாவது ஒருத்தர் வந்து ஒரு ரிட்டையர்மெண்ட் ஆனாலும் பப்ளிக் நோட்டீஸ் கொடுக்கிற வரைக்கும் அவர் வந்து லயபிள் தான் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. until public notice is given of the retirement. ஓகேங்களா. ஸோ இதெல்லாமே சேம் கதை தான். அவங்களோட லயபிலிட்டி என்னென்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு கதை தான். ஸோ இங்கே வந்து ஸ்கார்ஃப் வர்சஸ் ஜேடா 1882ல என்ன நடந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க. இட் வாஸ் ஹெல்ட் தட் கோர்ட் வந்து என்ன முடிவு பண்ணியிருக்காங்கன்னா, as per the principle of holding out the partner must give the notice of the retirement. ஓகேங்களா. அந்த நோட்டீஸை வந்து கொடுத்துருக்கணும். the same way the notice of new member to the அதே மாதிரி புதுசா யார் வந்து ஜாயின் பண்ணாங்களோ அவங்களுக்கும் அவங்க வந்து ஜாயின் பண்ணிருக்காங்க அப்படின்றதுக்கும் நோட்டீஸ் வந்து கொடுத்துருக்கணும் பப்ளிக்கு. so the people know about the status rather absence of participation such as retiring person. ஓகேங்களா. ஸோ இங்க வந்து சேம் தான். அதாவது ஒரு பர்சன் வந்து ஒரு ஃபார்மை விட்டு வெளியே போகும்போது பப்ளிக் நோட்டீஸ் கொடுத்துருக்கணும் அப்படின்றத தான் பேசியிருக்காங்க. In the instant problem, the admission of D as partner requires the public notice, and the admission of D as a new partner is not valid, and M is entitled to recover dues from A, B, C and D. ஓகேங்களா. இருங்க ஒரே நிமிஷம். ஸோ இப்போ வந்து பப்ளிக் நோட்டீஸ் கொடுக்காததுனால வந்து பி ஸ்டில் இஸ் இன் தட் இதுன்ற மாதிரி கணக்கு. ஆமா, சி வந்து உள்ள இருக்காருன்ற உள்ள இருக்க மாதிரி கணக்கு. ஸோ டி வந்து நியூ பார்ட்னர், அதுக்கும் வந்து ஒரு ப்ராப்பரான இது கொடுக்காதனால இப்போ டியும் வந்து இஸ் ஆல்சோ லயபிள் ஆர் நாட்? இப்போ கண்டிப்பா ஹி இஸ் ஆல்சோ லயபிள். பட் ஆனா வந்து நோ பப்ளிக் நோட்டீஸ் கொடுத்துருக்காங்கன்னு சொல்லலையே சார். ஆக்சுவலா டிக்கு வந்து டி வந்து உள்ள வந்திருக்காருன்றதுக்கு பப்ளிக் நோட்டீஸ் இல்ல. ஆமா. சி வந்து வெளியே போயிருக்காருன்றதுக்கான பப்ளிக் நோட்டீஸும் இல்ல. ஓகே. அப்ப டி மட்டும் ஏன் சூ பண்றீங்க? சி தானே அதுல வந்து வேலிட்ன்றானே. ஆஹா, அதாவது இப்போ வந்து பார்ட்னர்ஷிப் ஃபார்மை வந்து நான் முன்னாடியே சொன்ன பாத்தீங்களா, ஒரு பார்ட்னர்ஷிப் ஃபார்மை வந்து ரெஜிஸ்டர் பண்ணாதான் பார்ட்னர்ஷிப்ன்றது கிடையாது. ஓகேங்களா. நீங்க வந்து ஒரு செக்ஷனை பார்க்கும்போது ஒரே செக்ஷனை பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அதோட கான்செப்ட் புரியாது. இதோட செக்ஷன்ல ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஆஃப் பார்ட்னர்ஷிப் ஃபார்ம் அப்படின்ற ஒரு கான்செப்ட் இருக்கு. ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஆஃப் பார்ட்னர்ஷிப் ஃபார்ம்ல உங்களுக்கு தெளிவா சொல்லியிருப்பாங்க, ஒரு பார்ட்னர்ஷிப் ஃபார்மை வந்து கண்டிப்பா நீங்க ரெஜிஸ்டர் பண்ணிருக்கணுமான்னு கேட்டீங்கன்னா தேவையில்லை. ஓகேங்களா. சோ ஆட்டோமேட்டிக்கா எப்போ டி வந்து தலைய கொடுத்தார உள்ள ஆட்டோமேட்டிக்கா அவரும் லயபிள் ஆயிடுவாரு. ஓகே. இப்போ இங்க சி வந்து வெளியே போயிருக்காரு. ஓகேங்களா. ஆனா பப்ளிக் நோட்டீஸ் கொடுக்கலன்றதுனால அவரையும் தூக்கி உள்ள பூச்சி போட்டாங்க. அப்ப அவருக்கு மட்டும் ரூல் செட் ஆகுது பப்ளிக் நோட்டீஸ் கொடுக்காதனால. பப்ளிக் நோட்டீஸ் கொடுக்காதனால சியும் மாட்டினாரு. டி வந்து பப்ளிக் நோட்டீஸ் கொடுக்காம உள்ள வந்ததுனால, இல்ல வந்தாலும் சரி பப்ளிக் நோட்டீஸ் கொடுத்துட்டு வந்தாலும் சரி டி வந்து ஆல்ரெடி மாட்டினவர். ஓகே. சரி. இங்க நம்ம பார்க்க வேண்டியது என்னன்னா சியை மட்டும்தான். ஏன்னா சி தான் அப்பாவி. ஏன்னா அவர் தான் ரிட்டையர் ஆயிட்டாரு. ஓகே. அவரை வந்து என்ன பண்ணிருக்கணும்னா பப்ளிக் நோட்டீஸ் கொடுத்துட்டு வெளியே அமைச்சிருக்கணும். அதுதான் வந்து ப்ராப்பர். அவ்வளவுதான். ஓகே. ஸோ இது வந்து சேம் தான். அந்த 2013 சேம் தான் ரிப்பீட் ஆயிருக்கு. ஓகேங்களா. செக்ஷன் 128 கூட எந்த செக்ஷன் எழுதலாம்? செக்ஷன் 126. ஓகேங்களா, மறந்துடாதீங்க. அதே மாதிரி செக்ஷன் 238 கூட எதை எழுதலாம்? செக்ஷன் 233. நெக்ஸ்ட் இது கூட என்ன செக்ஷன் எழுதலாம்? செக்ஷன் 12(2). ஓகேங்களா. இது மறந்துடாதீங்க. சேல் ஆஃப் கூட்ஸ் ஆக்ட் கரெக்டா எழுதணும், கான்ட்ராக்ட் ஆக்ட் கரெக்டா எழுதணும், பார்ட்னர்ஷிப் ஆக்ட் கரெக்டா எழுதணும். ஓகேங்களா. ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து Anand and Balu, who runs a business, allowed Chand to represent himself as a business partner.
ஸோ இங்கே நம்ம எந்த பார்ட்னர்னு சொல்லிட்டாங்க. அப்போ நம்ம எங்க வந்துடணும், டைரக்டா பார்ட்னர்ஷிப் ஆக்ட் உள்ள வந்துடணும். ஓகேங்களா? ஸோ இப்போ வந்து நம்ம எழுத வேண்டியது பார்ட்னர்ஷிப் ஆக்ட். இவங்க 2 பேருமே ஆல்ரெடி பார்ட்னர். ஓகேங்களா? ஸோ அவங்க வந்து சந்த் அப்படின்ற ஆளை வந்து பிசினஸ் பார்ட்னரை ரெப்ரசென்ட் பண்ண சொல்லிட்டாங்க. ஆக்சுவலா பார்ட்னர்ஷிப் ஆக்ட்ல ஒரு பார்ட்னரை வந்து எப்படியெல்லாம் ரெப்ரசென்ட் பண்ணலாம் அப்படின்றதுக்கு நிறைய வே இருக்கு. ஓகேங்களா? பார்ட்னர்ஷிப் பை எஸ்டோப்பல் இருக்கு, பார்ட்னர்ஷிப் பை ஹோல்டிங் அவுட் இருக்கு, பார்ட்னர்ஷிப் பை கண்டிஷன் இருக்கு, பார்ட்னர்ஷிப் பை சிச்சுவேஷன் இருக்கு. ஓகேங்களா? அது மாதிரி நிறைய சிச்சுவேஷனை பேஸ் பண்ணி நிறைய இதுவை பேஸ் பண்ணி ஒரு பார்ட்னர்ஷிப்பை கொண்டு வரலாம். ஓகேங்களா? ஆனா இங்க என்ன அப்படின்னு சொல்லணும்ன்றது தான் நீங்க ரொம்ப முக்கியம். ஸோ இப்போ இங்க 2 பேரும் ஒரு பிசினஸ் ரன் பண்றாங்க. அவங்க வந்து 3வது ஆள பிசினஸ் பார்ட்னரா ரெப்ரசென்ட் பண்றதுக்கு அலோ பண்ணியிருக்காங்க. ஓகேங்களா? தவான் பிலீவ்டு, அதாவது தவான்றவன் ஒரு கிளைண்ட் பிலீவிங் ஆன் சச் ரெப்ரசன்டேஷன் சந்துக்கு 1 லட்ச ரூபா கொடுத்துருக்கான். ஓகேங்களா? 1 லட்ச ரூபா அந்த சந்து கொடுத்துருக்கான். சப்சிக்வென்ட்லி சந்த் இஸ் டிக்ளேர் இன்சால்வென்ட். ஓகேங்களா? இன்சால்வென்ட் என்னன்னா அவன் வந்து கடனை திருப்பி கொடுக்க முடியாத ஒரு கடனாளி. ஓகேங்களா? இன்சால்வென்ட்னா அவன் வந்து திவால் ஆயிட்டான்னு அர்த்தம். தவான் சூஸ் ஆனந்த் அண்ட் பாலு, இவங்க 2 பேரையும் கிளைண்ட் வந்து சூ பண்ணிட்டான். ஓகேங்களா? ஃபார் த மணி. வில் தவான் சக்சீட்? ஓகேங்களா? சிம்பிளா கேட்டீங்கன்னா எஸ், ஹி வில் சக்சீட் பிகாஸ் ஆனந்த் அண்ட் பாலு allowed சந்த் டு ரெப்ரசன்ட் himself as their business partner. ஓகேங்களா? இவங்க 2 பேரும் அவனை ரெப்ரசன்ட் பண்றதுக்கு அலோ பண்ணி இருக்காங்க. Whether Anand and Balu liable for insolvency of Chand? Yes. ஓகேங்களா? they are liable. Whether Dhawan is entitled to sue Anand and Balu? Yes, he is able to entitle. And whether the case maintainable by whether the case filed by Dhawan is maintainable? Yes, அதுவும் எழுதலாம். ஓகேங்களா? ஸோ இது வந்து எந்த ஆக்ட்ல அப்படி சொல்லிட்டு வரோம்னு சொல்லிட்டு கேட்டீங்கன்னா செக்ஷன் 28 தான் அப்ராப்ரியேட். ஓகேங்களா? செக்ஷன் 28க்கு தவிர நீங்க வேற எந்த ஜெனரிக் செக்ஷனும் எழுத முடியாது. ஏன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டீங்கன்னா பார்ட்னர்ஷிப் ஆக்ட்ல நிறைய விதமா பார்ட்னரை உள்ள கொண்டு வரலாம். ஓகேங்களா? இது வந்து ஒரு வழி. பார்ட்னர்ஷிப் பார்ட்னர் பை எஸ்டோப்பல் ஆர் ஹோல்டிங் அவுட். ஓகேங்களா? அதாவது பார்ட்னர் பை எஸ்டோப்பல் ஆர் ஹோல்டிங் அவுட்னா என்ன அர்த்தம்னா எழுத்து மூலியமாவோ இல்ல வார்த்தை மூலியமானாலோ இல்லைன்னா அவனோட ஒரு செயல் மூலியமாவோ பெர்மிட்ஸ் ஹிம்செல்ஃப் டு பி ரெப்ரசன்ட். ஒருத்தனை வந்து ஒரு ஃபர்முக்கு ரெப்ரசன்ட் பண்றது. ஓகேங்களா? அதாவது இவனும் வந்து ஒரு பார்ட்னர் தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெப்ரசன்ட் பண்ண அலோ பண்றது வந்து பார்ட்னர் பை எஸ்டோப்பல் ஆர் ஹோல்டிங் அவுட். ஓகேங்களா? செக்ஷன் 28 தான் அப்ராப்ரியேட். இந்தியன் பார்ட்னர்ஷிப் ஆக்ட் 1932ல வரும். ஓகேங்களா? ஸோ இந்த இன்ஸ்டன்ட் ப்ராப்ளம் the partner by estoppel or holding out. ஓகேங்களா? அதுதான். ஸோ எ பர்சன் அதை அந்த இது கதையெல்லாம் எழுதிக்கோங்க. அதாவது சிம்பிளா சொல்லணும்னா 2 பார்ட்னர் இருக்காங்க. 2 பார்ட்னரும் சேர்ந்து சந்துன்றவனை அவங்களோட ஃபர்மோட பார்ட்னரா ரெப்ரசன்ட் பண்றதுக்கு அலோ பண்ணியிருக்காங்க. ஓகேங்களா? அதுதான் இங்க மேட்டர். ஓகேங்களா? ஸோ அதுக்கு பேர் தான் பார்ட்னர் பை எஸ்டோப்பல் ஆர் ஹோல்டிங் அவுட். ஸோ அதோட சேம் கதையை தான் எழுதியிருக்காங்க. இந்த இன்ஸ்டன்ட் ப்ராப்ளம் ஒரே நிமிஷம். சோ இப்ப தவான் எங்க வராரு? சந்த் ரெப்ரசன்ட் பண்றாரு. தவான் வந்து கிளையன்ட் சார். கிளையன்ட் எதுக்கு 1 lakh கொடுக்குறாரு? ஆக்சுவலா தவான்ன்ற ஒரு கிளையன்ட் வந்து ஆனந்த் அண்ட் பாலுவை சூ பண்ணிருக்காரு. எதனாலனா சந்த் வந்து அவர் கையில இருந்து 1 லட்சம் ரூபாய் வாங்கிட்டு போயிட்டான். தவான்ன்றவன் இவன் கிளையன்ட், சந்துன்றவன் தான் இவங்க 2 பேரையும் ரெப்ரசன்ட் பண்றவன். சந்து வந்து தவான் கிட்ட காசு வாங்கிட்டான். சந்து இன்சால்வென்ட் ஆயிட்டான். சோ அப்போ வந்து தவான் வந்து யார்கிட்ட கேஸ் போட முடியும்? இவங்க 2 பேர் மேல தான் கேஸ் போட முடியும். ஏன்னா சந்து தான் இன்சால்வென்ட் ஆயிட்டானே. சோ அவன் திவால் ஆயிட்டான உடனே ஆனந்த் பாலுவை பிடிச்சி கேஸ் போட்டாரு. அவ்வளவுதான். நெக்ஸ்ட் வந்து பி அப்பாயிண்டட் ஏ. ஓகேங்களா? அதாவது பீன்றவர் ஏ வந்து அப்பாயிண்ட் பண்ணியிருக்காரு as his agent to collect his rent. ஓகேங்களா? அதாவது வாடகையை வாங்கறதுக்கு ரெண்ட்டை கலெக்ட் பண்ணியிருக்காரு. ஓகேங்களா? required him to execute a fidelity bond in which C was a surety. ஸோ இதுல வந்து சி வந்து ஷூரிட்டியா இருக்காரு. ஓகேங்களா? இது வந்து ஒரு ட்ரையாங்குலர். ஓகேங்களா? ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ட்ரையாங்குலர்னாவே உங்களுக்கு என்ன ஞாபகம் வரணும்? கேரண்டி. ஓகேங்களா? ஸோ இது வந்து இண்டெம்னிட்டிலையும் வராது, பெயில்மெண்ட்லயும் வராது, பிளட்ஜ்லயும் வராது. இது வந்து எதுல வரும்? கேரண்டில வரும்.
ஓகேங்களா, ஏன்னா 3 பேர் முக்கோணம். சம்டைம் ஆஃப்டர் எக்ஸிகியூஷன் ஆஃப் அ பாண்ட் சி டைட். ஓகேங்களா, அதாவது சி வந்து ஷூரிட்டி, ஆனா சி வந்து செத்து போயிட்டார். ஓகேங்களா, பாண்டை வந்து எக்ஸிக்யூட் பண்ணிட்டு ஏ கமிட்டட் வேரியஸ் ஆக்ட்ஸ் ஆஃப் இண்டெம்னிட்டி ஆஃப்டர் சீஸ் டெத். அதாவது சி வந்து இறந்துட்ட பிறகு ஏ வந்து நிறைய விதமான இது இண்டெம்னிஃபை பண்ணியிருக்காரு. அதாவது ப்ராமிசஸ் கொடுத்துருக்காரு, அதை வாங்குறது விற்கிறது அந்த வேலையெல்லாம் செஞ்சிருக்காரு. C's estate is liable for the loss. இப்போ வந்து பிக்கு வந்து சில லாஸ் ஆயிடுச்சு. ஓகேங்களா, ஏவோட ஆக்ட்னால. ஓகேங்களா, ஸோ இப்போ வந்து சி வந்து லயபிளா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டிருக்காங்க. ஓகேங்களா, ஸோ சிஸ் எஸ்டேட் இஸ் லயபிள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன அர்த்தம்னா, சியோட சொத்துகளோ இல்லைன்னா சியோட வாரிசுதாரர்களோ அவங்களோட சொத்தோ லயபிளா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டிருக்காங்க. ஏன்னா சி தான் இங்க ஷூரிட்டி. ஓகேங்களா, ஸோ அதான் லயபிளான்னு சொல்லிட்டு கேட்டிருக்காங்க. ஓகேங்களா, ஸோ இதுல ஃபிடலிட்டி பாண்ட்னு என்னதுப்பா சார்? அதாவது ஒரு பாண்ட் சார், அதாவது ஒரு அத்தாரிட்டி, ஒரு அத்தாரிட்டியை கொடுத்துருக்காங்க ஆக்சுவலா ஒரு ரெண்டை வந்து கலெக்ட் பண்ணலாம் அப்படின்றது. ஓகே ஓகே, பி வந்து ஏக்கு வந்து ஒரு அத்தாரிட்டி கொடுத்துருக்காரு. அந்த அத்தாரிட்டிக்கு பேர் தான் அந்த பாண்டு. அதுல வந்து சி ஷூரிட்டி போட்டிருக்காரு. இல்ல ஏ வந்து பி அப்பாயிண்டட் ஏ as ஏஜென்ட். ஏ வந்து ஏஜென்ட், பி வந்து ஓனர், சி வந்து ஷூரிட்டி. ஓகேங்களா, இங்க வந்து ஷூரிட்டி தான் இறந்திருக்காரு. ஓகேங்களா, அதாவது அவங்க வந்து இந்த ரெண்டை வாங்கலாம் அப்படின்றத, ரெண்டை வாங்கி பி கிட்ட கொடுக்கலாம் அப்படின்றத ஷூரிட்டி வந்து கன்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காரு. ஓகேங்களா, அதாவது ஷூரிட்டினா நான் அவன் காசு கொடுத்தாகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டீங்கன்னா கண்டிப்பா அவன் தான் கொடுத்தாகணும். ஓகேங்களா, ஸோ சம்டைம்ஸ் அதாவது இங்க வந்து யாருக்கும் கனெக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாத்தீங்கன்னா சிக்கும் ஏக்கும். ஓகே, நல்லா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும். இங்க கனெக்ஷன் பிட்வீன் நாட் பி அண்ட் சி, இங்க கனெக்ஷன் பிட்வீன் ஏ அண்ட் சி. பிகாஸ் ஏ தான் ஏஜென்ட். இந்த ஏஜென்ட்டுக்கு தான் தலைவர் வந்து ஷூரிட்டி கொடுத்திருக்காரு. அவன் ஒரு நல்ல பையன், அவன் வந்து காசை வாங்கி கொடுத்துருவான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஓகே ஓகே, காட் இட். ஓகேங்களா, ஸோ சம்டைம் ஆஃப்டர் த எக்ஸிகியூஷன் ஆஃப் பாண்ட் சி டைட். ஓகேங்களா, ஷூரிட்டி வந்து செத்து போயிட்டார். சிஸ் எஸ்டேட் லயபிளா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டிருக்காங்க. ஓகேங்களா, இப்போ வந்து ஏ வந்து நிறைய காசு திருட்டு போயிட்டான். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ரெண்டை வாங்கிட்டு கொடுக்காம எஸ்கேப் ஆயிட்டான். சி வந்து செத்தும் போயிட்டாரு. இப்போ பி வந்து லாஸ் ஆயிடுச்சு. கரெக்டுங்களா, ஏன்னா அவனுக்கு வந்து அந்த ரெண்ட் வந்து வரல கரெக்டா, ஸோ லாஸ் ஆயிடுச்சு. அப்போ என்ன அதுக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டிருக்காங்க. இங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாத்தீங்கன்னா சிம்பிளா டிசல்யூஷன் ஆஃப் இது கேரண்டி அப்படின்னு சொல்லிட்டு போய்க்கலாம். ஓகேங்களா, இல்ல ரிவோகேஷன் ஆஃப் கேரண்டி அப்படின்னு சொல்லிட்டு போய்க்கலாம். ஸோ அதாவது ஒரு கேரண்டி அந்த ஷூரிட்டி வந்து எப்போ ரிவோக் ஆகும்னு சொல்லிட்டு கேட்டீங்கன்னா, எப்பப்பெல்லாம் ரிவோக் ஆகும்னு சொல்லிட்டு ஒரு மல்டிபிள் இருக்கு, ஒரு 3-4 பாயிண்ட் இருக்கு. அதுல ஒன் ஆஃப் த பாயிண்ட் வந்து ஷூரிட்டியோட டெத். ஓகேங்களா, ஷூரிட்டி வந்து எப்போ செத்துறாரோ அப்பவே அவரோட கண்டினியூங் கேரண்டி வந்து ரிவோக் ஆயிடும். ஓகேங்களா, ஸோ அதுதான் இங்க கன்க்ளூஷன். வெதர் த அப்பாயின்மெண்ட் ஆஃப் ஏ அண்ட் பிஸ் ஏ அஸ் பிஸ் ஏஜென்ட் இஸ் வேலிட், எஸ். கண்டிப்பா இவங்க ரெண்டு பேரும் ஏஜென்ட், இது பி வந்து ஏ வந்து ஏஜென்ட்டா அப்ரூவ் பண்ணது, எஸ் கரெக்ட் தான். அதே மாதிரி இங்க இன்னொரு பாயிண்ட் ஆட் பண்ணிக்கலாம். வெதர் சி as a surety for A is valid அப்படின்னு சொல்லிட்டு எழுதிக்கலாம், எஸ் அதுவும் வேலிட் தான். ஆனா வெதர் த கண்டினியூங் கேரண்டி ஆன் த டெத் ஆஃப் சி இஸ் வேலிட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டிருக்காங்க, நோ. ஓகேங்களா, ஏன்னா ஒருத்தர் வந்து சி வந்து ஷூரிட்டி, சி வந்து இறந்துட்டாவே அவங்களோட கேரண்டி வந்து கண்டினியூ ஆகாது. வெதர் சி எஸ்டேட் இஸ் லயபிள் ஃபார் த லாஸ் காஸ்ட் பை பி, இங்க லாஸ் விட்டாங்க, லாஸ் காஸ்ட் பை பி இஸ் நோ. ஓகேங்களா, சி வந்து சியோட எஸ்டேட், அதாவது சியோட ப்ராப்பர்ட்டியோ இல்ல சியோட பொறுப்பாளர்களோ எந்த விதத்திலையும் லயபிள் ஆக மாட்டாங்க. ஓகேங்களா, ஸோ இதோட அப்ராப்ரியேட் செக்ஷன் வந்து செக்ஷன் 131 தான். ஓகேங்களா, எக்ஸாக்டா புக்ல வந்து பேஜ் நம்பர் 23ல கொடுத்துருப்பாங்க, போய் பார்த்துக்கோங்க. செக்ஷன் 131 தான் அப்ராப்ரியேட். ஓகேங்களா, ஸோ செக்ஷன் 131, ஸோ அதை பற்றி தான் சொல்லியிருக்காங்க ஆக்சுவலா. ஸோ எல்லாமே கதை தான். இங்க ஆர்கே தேவான் வெர்சஸ் ஸ்டேட் ஆஃப் உத்தரப்பிரதேஷ், இதுல வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, இட் வாஸ் ஹெல்ட் தட், கோர்ட்ல என்ன முடிவு பண்ணியிருக்காங்கன்னா,
liability of the deceased surety can be imposed against his legal heirs but only to the extent of the property inherited by them. அதாவது இந்த இந்த கண்டினியூயிங் கேரண்டி ஆக்சுவலா இந்த மேட்டரை பத்தி பேசல, ஓகேங்களா? இது வந்து வேற ஒரு மேட்டரை பத்தி பேசுது. ஆனா இங்க வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, அந்த ஷூரிட்டி வந்து இறந்துட்டாரு, ஓகேங்களா? ஆனாலும் அந்த ஷூரிட்டிக்கு அந்த பொறுப்புகள் இருக்குன்ற பட்சத்துல அதை வந்து எந்த அளவுக்கு அவங்க அவர் வந்து அந்த ஷூரிட்டியை வந்து பொறுப்பு ஆவாங்கன்னா, அந்த ஷூரிட்டியோட லீகல் ஹேர்ஸ், ஓகேங்களா? அதாவது அவங்களோட வாரிசுதாரர்கள் எந்த அளவுக்கு அவங்க பொறுப்பு ஆவாங்கன்னா, த ப்ராப்பர்ட்டி இன்ஹெரிட்டட் பை தெம். அதுதான் அந்த ஷூரிட்டிக்கு இன்கேஸ் ப்ராப்பர்ட்டி இருந்ததாலோ, இல்லைன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அந்த ஷூரிட்டி ஒரு பிச்சைக்காரன், அந்த ஷூரிட்டி கிட்ட காசே கிடையாது அப்படின்னா எந்த விதத்திலையும் லீகல் ஹேர்ஸ் அவங்களோட வாரிசுதாரர்கள் பொறுப்பாக மாட்டாங்க. இன்கேஸ் அந்த ஷூரிட்டிக்கு வந்து ஒரே ஒரு பைக் இருக்கு, இல்லை ஒரே ஒரு கார் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அந்த காரை மட்டும் விற்கிறதுக்கு அந்த அந்த இவங்களால முடியும், அதாவது அந்த பாதிக்கப்பட்டவங்களால முடியும், ஓகேங்களா? ஸோ பட் ஒன்லி டு த எக்ஸ்டென்ட் ஆஃப் த ப்ராப்பர்ட்டி இன்ஹெரிட்டட் பை தெம், ஓகேங்களா? அதுதான் சொல்லியிருக்காங்க. ஆனா இதுக்கும் நம்மளோட கதைக்கும் எதனா சம்மந்தமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டீங்கன்னா ஒரு லிட்டில் பிட் தான், பட் ஆனா கம்ப்ளீட்டா கிடையாது, ஓகேங்களா? பிகாஸ் இந்த கதை வந்து இந்த கதையில வந்து நீங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த கம்ப்ளீட் லயபிலிட்டி இந்த இந்த ஆர்கே திவான் வெர்சஸ் ஸ்டேட் ஆஃப் உத்தரப்பிரதேஷ்ல கம்ப்ளீட் லயபிலிட்டி வந்து ஷூரிட்டி கிட்ட இருக்கும், ஓகேங்களா? ஸோ அதனாலதான் இங்க வந்து இப்படி சொல்லியிருக்காங்க. ஆனா இங்க வந்து எந்த விதத்திலையும் ஷூரிட்டி கிட்ட இருக்காது அவங்களோட லயபிலிட்டி, கம்ப்ளீட் லயபிலிட்டி, ஓகேங்களா? ஸோ அதனாலதான் எந்த விதத்திலையும் பொறுப்பாக மாட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. In the instant problem, the appointment of A is valid. The guarantee does not continue after C's death. ஓகேங்களா? ஷூரிட்டி வந்து எந்த விதத்துலயும் லைபிள் ஆக மாட்டாரு. எப்போனா பிகாஸ் the surety டெத்ல the guarantee வந்து ரிவோகேஷன் ஆயிடும். அகைன் இது வந்து இந்தியன் கான்ட்ராக்ட் ஆக்ட் 1872. It is not a sale of goods act or any other act. ஸோ இப்போ மைனர் கதைக்கு வராங்க, ஓகேங்களா? ஸோ நான் ஆல்ரெடி முன்னாடி சொன்னேன் பார்த்தீங்களா, ப்ராமிசரி நோட்டை மைனர் கூட போடலாமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டால் கண்டிப்பாக போடலாம், ஓகேங்களா? ஸோ அதுக்கப்புறம் என்ன நடக்குதுன்னு நான் சொல்கிறேன். ஏ மைனர் ஃபால்ஸ்லி ரெப்ரசென்டிங் ஹிம்செல்ஃப் அஸ் அ மேஜர், ஓகேங்களா? மைனர் வந்து மேஜராக ரெப்ரசென்ட் பண்ணிக்கிட்டான். எக்ஸிக்யூட்டட் அ ப்ராமிசரி நோட் அண்ட் டுக் அ லோன் ஆஃப் 25,000 ஃப்ரம் பி கிட்ட இருந்து 25,000 ஏ வந்து மேஜர்னு சொல்லி வாங்கிட்டான். லேட்டர் ஹி ரெஃப்யூஸ் டு பே. யாரு? இந்த ஏ மைனர். ஸோ அவன் வந்து சூட் போட்டிருக்கான் அட்வைஸ், ஓகேங்களா? வெதர் த ப்ராமிசரி நோட், அதாவது இங்க வந்து சிம்பிளா சொல்லிட்டாங்க ப்ராமிசரி நோட். ப்ராமிசரி நோட்னாவே நீங்க எங்க டைரக்டா ஓடினோம்? நெகோஷியபிள் ஆக்ட், ஓகேங்களா? சாரி, நெகோஷியபிள் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் ஆக்ட், ஓகேங்களா? ஆனா இங்க வந்து மைனர் ஃபால்ஸ்லி ரெப்ரசென்டிங் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. இங்க வந்து அது கூட சேர்த்து இந்தியன் கான்ட்ராக்ட் ஆக்டையும் கூட கொண்டு வரணும் துணைக்கு, ஓகேங்களா? ஏன்னா கான்ட்ராக்ட் வித் மைனர் இஸ் வாய்ட், ஓகேங்களா? ஸோ அதுதான். ஸோ வெதர் த ப்ராமிசரி நோட் எக்ஸிக்யூட்டட் பை மைனர் இஸ் வேலிட், எஸ், ஓகேங்களா? இது வந்து வேலிட் தான். வெதர் த மைனர் கேன் ப்ளீட் இஸ் மைனாரிட்டி அஸ் டிஃபென்ஸ், எஸ், கண்டிப்பா மைனர் வந்து மைனாரிட்டியை டிஃபென்ஸா ப்ளீட் பண்ண முடியும். கேன் அ மைனர் ரெஃப்யூஸ் டு ரீபே லோன் டேக்கன் பை ஹிம், எஸ், ஹி கேன் ரெஃப்யூஸ், ஓகேங்களா? பிகாஸ் அந்த பியோட தப்பு தான் இது, பிகாஸ் அவன் வந்து மைனரா இல்லையான்னு செக் பண்ணாம. வெதர் சூட் ஃபைல் பை பி இஸ் மெயின்டனபிள், நோ, ஓகேங்களா? ஸோ இங்க வந்து எந்தெந்த செக்ஷன்ஸ் வரும்? செக்ஷன் 2, 10 and 11 ஆஃப் இந்தியன் கான்ட்ராக்ட் ஆக்ட், ஓகேங்களா? ஸோ ஒரு ஒரு ப்ராமிசரி நோட்டை எக்ஸிக்யூட் பண்ணும் போது, ப்ராமிசரி நோட்டுன்றது சிம்பிளா கான்ட்ராக்ட் தான். ப்ராமிசரி நோட்னா ஒன்னே ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்னு நினைச்சுக்காதீங்க. ப்ராமிசரி நோட் இஸ் ஆல்சோ a டைப் ஆஃப் கான்ட்ராக்ட் ஒன்லி, ஓகேங்களா? ஆனா இது வந்து எந்த கான்ட்ராக்ட், அது இது எந்த ஆக்ட் உள்ள வரும்னு சொல்லிட்டு கேட்டீங்கன்னா அது நெகோஷியபிள் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் ஆக்ட், ஓகேங்களா? ஆனா பீயிங் அ பார்ட் ஆஃப் கான்ட்ராக்ட் இது வந்து வேலிடா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டீங்கன்னா வேலிட் கிடையாது, பிகாஸ் கான்ட்ராக்ட் வித் மைனர் இஸ் வாய்ட், ஓகேங்களா? ஸோ அதுதான் இங்க வந்து மேட்ரு. நீங்க வந்து எழுதுறது 2, 10 and 11 ஆஃப் இந்தியன் கான்ட்ராக்ட் ஆக்ட். ஃபர்தரா நீங்க வந்து செக்ஷன் 4 ஆஃப் நெகோஷியபிள் ஆக்டையும் எழுதிக்கலாம், நெகோஷியபிள் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் ஆக்டையும் எழுதிக்கலாம், 1881, ஓகேங்களா? செக்ஷன் 4 அதுதான் ப்ராமிசரி நோட்னா என்னன்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்கேன். ஸோ ஜஸ்ட் ஃபார் எக்ஸ்டெண்டிங் த பேஜ், அதுக்காக தான் நான் சொல்றேன். நீங்க கதை எழுதணும்னா செக்ஷன் 2, 10, 11 வச்சு உங்களால கதை எழுத முடியும்னா எழுதுங்க.
இல்லைன்னா ப்ராமிசரி நோட்டை கொஞ்சம் துணைக்கு ஏற்றிக்கோங்க. செக்ஷன் 4 ஆஃப் நெகோஷியபிள் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் ஆக்ட் 1881. ஓகேங்களா? ஸோ அதே தான் சேம். இங்கே வந்து மொஹிரி பிபி வெர்சஸ் தாமோதர் தாஸ் கோஸ். ஓகேங்களா? இதை வந்து நம்ம ஆல்ரெடி நிறைய தடவை பார்த்துருக்கோம். எதுல? கான்ட்ராக்ட் 1ல. ஓகேங்களா? இந்த மொஹிரி பிபி தாமோதர் தாஸ் கோஸ் தான் உங்களோட அந்த மைனர் ஃப்ராடுலன்ட்லி ரெப்ரசன்டிங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு வேர்டு வந்தாவே நீங்க இந்த மொஹிரி பிபியை தூக்கிட்டு வந்துடலாம். ஓகேங்களா? ஆக்சுவலா ஸ்பெசிஃபிக் ரிலீஃப் ஆக்ட், ஆக்சுவலாக இதெல்லாம் நீங்கள் படிச்சீங்கன்னா உங்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் பர்டனாக இருக்கும். ஸோ அதனால இது வந்து ஜஸ்ட் என்னன்னு மட்டும் நான் சொல்கிறேன். செக்ஷன் 30 and 33ல ஸ்பெசிஃபிக் ரிலீஃப் ஆக்ட் 1963 படி இன்கேஸ் ஒரு மைனர் வந்து இந்த மாதிரி தப்பான அவன் வந்து மேஜர் தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃப்ராடுலண்டாக மிஸ்ரெப்ரசன்ட் பண்ணா the court may award compensation to the other party. கோர்ட் வந்து அந்த அந்த இது அந்த யாருக்கு அந்த அதால அஃபெக்டட் பார்ட்டியோ அவங்களுக்கு காம்பன்சேட் கொடுக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்காங்க. ஓகேங்களா? பட் ஜஸ்ட் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க, இது கூட கன்ஃபியூஸ் ஆக வேணாம். செக்ஷன் 4 ஆஃப் நெகோஷியபிள் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் ஆக்ட் எழுதிக்கோங்க. செக்ஷன் 2, 10 and 11 ஆஃப் இந்தியன் கான்ட்ராக்ட் ஆக்டை எழுதிக்கோங்க. ஓகேங்களா? விச் இஸ் மோர் தென். ஸோ நெக்ஸ்ட் ஏ செல்ஸ் ஹாஸ் டு பி. ஓகேங்களா? அதாவது நான் சொன்ன சேல் ஆஃப் குட்ஸ் ஆக்ட். ஓகேங்களா? ஸோ அதில் தான் வரும். பிகாஸ் இங்கே வந்து ஏ செல்ஸ் ஹாஸ் டு பி. ஓகேங்களா? அதாவது இங்கே ஒரு பொருள், மூவபிள் பொருள் டு பி. ஓகேங்களா? மூவபிள் பொருளை வந்து வித்திருக்கான் பிக்கு. when B goes with the horse, he is arrested by police on the charge of keeping stolen property as the horse belongs to the C. அதாவது பி வந்து அந்த ஹார்ஸ் எடுத்துட்டு போயிருக்கான். ஓகேங்களா? ஆனா போலீஸ் மடக்கி இது சிக்கு சொந்தமான ஹார்ஸ், ஏக்கு சொந்தமானது கிடையாது. ஸோ அதனால இப்போ வந்து பிடிச்சிட்டாங்க பியை. ஸோ இப்போ பி வந்து ஏ மேல சூ பண்ணிட்டான். ஓகேங்களா? இப்போ அவனால வின் பண்ண முடியுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டீங்கன்னா கண்டிப்பாக வின் பண்ண முடியும். ஓகேங்களா? ஏன்னா ஏ வந்து சி கிட்ட இருந்து ஹார்ஸை திருடி பி கிட்ட வித்திருக்கான். ஓகேங்களா? ஸோ பி வந்து ஏக்கு காசு கொடுத்துட்டான். இப்போ பி வந்து போலீஸ் பிடிச்சிட்டாங்க. ஸோ அந்த ஹார்ஸை வந்து பி வந்து இது போலீஸ் வந்து வாங்கிட்டாங்க. அது சி கிட்ட போயிடுச்சு. இப்போ இவன் வந்து இவங்களை காசு கொடுத்துருக்கான் பார்த்தீங்களா? அதனால பி வந்து ஏவை சூ பண்றான். ஓகேங்களா? ஸோ வெதர் த ஹே ஹஸ் டைட்டில் ஓவர் த ஹார்ஸ், நோ. ஓகேங்களா? ஆக்சுவலா இங்க வந்து இந்த ஓவரால் கதையில என்னன்னு சொல்லிட்டு பாத்தீங்கன்னா டைட்டில். ஓகேங்களா? வெதர் அந்த டைட்டில் வந்து கரெக்டா போயிருக்கா இல்லையா அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்காங்க. ஓகேங்களா? இங்க வந்து மெயினா நீங்க பார்க்க வேண்டியது டைட்டில் தான். ஓகேங்களா? இது வந்து ஆக்சுவலா ரிப்பீட்டடா கேட்டிருக்காங்க, நோட் பண்ணிக்கோங்க. சாரி, ஆமா, இதுவும் ரிப்பீட்டடா கேட்டிருக்காங்க, இதுவும் ரிப்பீட்டடா கேட்டிருக்காங்க. ஓகேங்களா? இதையும் நோட் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ இது வந்து ரிப்பீட்டடா கேட்டிருக்காங்க. இந்த ஏ சேல்ஸ் ஆர்ஸும் ரிப்பீட்டடா கேட்டிருக்காங்க. ஓகேங்களா? ஸோ இதுல வந்து எந்த செக்ஷன் அப்ராப்ரியேட்டா வரும்னு சொல்லிட்டு கேட்டீங்கன்னா செக்ஷன் 14A ஆஃப் சேல் ஆஃப் குட்ஸ் ஆக்ட். ஓகேங்களா? செக்ஷன் 14A என்ன சொல்லுதுன்னா அந்த டைட்டில் வந்து ஒருத்தனுக்கு வந்து கரெக்டான டைட்டிலா இருக்கணும். ஓகேங்களா? ஹி ஹாஸ் ரைட் டு செல் த குட்ஸ், அந்த மாதிரி டைட்டிலா இருக்கணும் அவனுக்கு. ஓகேங்களா? ஸோ வென் த ப்ராப்பர்ட்டி இஸ் டு பாஸ், அதாவது அன்டில் அன்லஸ் அந்த டைட்டில் வந்து கரெக்டா இல்லைன்ற பட்சத்துல அவனுக்கு அந்த டைட்டில் போகாது. ஓகேங்களா? இதான் நம்ம குவாட்ரோனான் சம்திங் வருமே. நீமோ டட் குவாட் நான் ஹேபிட். ஓகேங்களா? நீமோ டட் குவாட் நான் ஹேபிட், அது வந்து பேஜ் நம்பர் 135 புக்கில் 6.8. ஓகேங்களா? ஸோ ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் டைட்டில். ஓகேங்களா? ஸோ அதுதான் ஆக்சுவலாக இதுக்கு சூட்டபிள் கதை. ஓகேங்களா? யூ கேன் டேக் த ஸ்டோரி ஃப்ரம் தேர். ஸோ செக்ஷன் 14A சேல் ஆஃப் குட்ஸ் ஆக்ட் 1930 படி ஒருத்தனுக்கு ஒரு ரைட்ஸ் இருக்கணும், அந்த டைட்டிலை ஹோல்ட் பண்றதுக்கு கரெக்ட் ரைட்ஸ் இருக்கணும். ஸோ அப்போதான் அவனால செல் பண்ணவோ இல்லைன்னா அதை டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணவோ முடியும். ஓகேங்களா? ஸோ செக்ஷன் 14A படி சேல் ஆஃப் குட்ஸ் ஆக்ட் படி இட் இஸ் நாட் அ கரெக்ட் டைட்டில். ஓகேங்களா? ஸோ அதனால ஏ வந்து லயபிள் டு பே டேமேஜஸ் டு பி.
ஓகேங்களா. ஸோ ஏ ஹேஸ் நோ டைட்டில் ஓவர் த ஹார்ஸ். அந்த ஹார்ஸுக்கு டைட்டில் ஏ கிட்ட கிடையாது. ஸோ இங்க வந்து எக்ஸாம்பிள் வந்து மேத்யூ வெர்சஸ் ஆப்ரஹாம் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, சேம் கதை தான், ஆனா காரை பத்தி பேசியிருக்காங்க. ஓகேங்களா. இங்க வந்து இது ஹார்ஸை பத்தி பேசியிருக்காங்கல்ல, குதிரையை பத்தி பேசியிருக்காங்கல்ல, இங்க வந்து காரை பத்தி பேசியிருக்காங்க. சேம் கதை தான். இந்த மாதிரி வித்திருக்காரு, அந்த காரை வாங்கிட்டு போயிருக்காங்க, போலீஸ் வந்து சீஸ் பண்ணியிருக்காங்க. சீஸ் பண்ணிட்ட பிறகு அந்த டைட்டில் வந்து கரெக்டான டைட்டில் இல்லை. ஓகேங்களா. அதான் இது கண்டென்ட். நெக்ஸ்ட் வந்து இப்போ ஆக்சுவலா இதுவும் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான டாபிக். பட் ஆனா இது ரிப்பீட்டடா கேட்டிருக்காங்களா கேட்டா கிடையாது. ஓகேங்களா. என்னன்னா ஏ ஓஸ் பி ₹5,000. ஓகேங்களா. 5,000 வந்து ஏ வந்து பி கொடுக்கணும். ஏ பேஸ் டு பி ₹2,000. அதாவது இன்ஸ்டெட் ஆஃப் 5,000 2,000 கொடுத்துருக்காங்க. டுவர்ட்ஸ் ஃபுல் அண்ட் கம்ப்ளீட் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன். இங்க நீங்க நோட் பண்ண வேண்டிய வேர்டு ஃபுல் அண்ட் கம்ப்ளீட் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் ஆஃப் அ ஹோல் டெப்ட். 5,000 பதிலாக நீங்க 2,000 கொடுத்தா போதும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு. அட் த டைம் அண்ட் பிளேஸ் அட் விச் 5,000 வேர் பேயபிள் அண்ட் பி அக்செப்ட்ஸ் இன் ரைட்டிங். இந்த பி வந்து 2,000 போதும்பா, இதுவே போதும்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அக்செப்ட் பண்ணிட்டாரு வித் கம்ப்ளீட் ஃபுல் அண்ட் கம்ப்ளீட் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன். அதுக்கப்புறமா மைண்ட் சேஞ்ச் ஆயிடுச்சு. ஐயோ அவனுக்கு நம்ம 5,000 கொடுத்தோம்ல, நம்ம 2,000 தானே வாங்கியிருக்கோம், மீது 3,000 போச்சே அப்படின்னு சொல்லிட்டு மைண்ட் மாத்திட்டு மறுபடியும் கேட்டிருக்காரு அந்த அமௌண்ட்டை. இப்போ அது சக்சீட் ஆக முடியுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டிருக்காங்க. சிம்பிளா ஆன்சர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டீங்கன்னா சக்சீட் ஆக முடியாது. ஓகேங்களா. ஏன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டீங்கன்னா, இங்க வந்து பி வந்து அக்செப்ட் பண்ணியிருக்காரு. என்ன அக்செப்ட் பண்ணியிருக்காருன்னா, நான் 5,000 பதிலா 2,000 என்னோட முழு சம்மதத்தோட நான் வாங்கி விட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஓகேங்களா. அவ்வளவுதான், முடிஞ்சு போச்சு. ஸோ இது வந்து எதுல வரணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டீங்கன்னா செக்ஷன் 63 தான் வரும். இட்ஸ் அப்ரோப்ரியேட் செக்ஷன். வெதர் த பேமெண்ட் பை ஏ அமௌண்ட்ஸ் கம்ப்ளீட் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன், எஸ். ஓகேங்களா. அங்க வந்து கம்ப்ளீட் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் மென்ஷன் பண்ணிட்டாங்க. வெதர் பிஸ் அக்செப்டன்ஸ் இஸ் லீகலி வேலிட், எஸ். பியால கண்டிப்பா அந்த காசை குறைச்சு வாங்க முடியும், ஏன்னா பி தான் அதோட ஓனர். வெதர் ஏ இஸ் டிஸ்சார்ஜ் ஆஃப் ஓல்ட் டெப்ட், எஸ். ஏக்கு இதோட முடிஞ்சிடுச்சு அதோட. ஓகேங்களா. அவன் கொடுத்ததோட. கேன் பி கிளைம் ரிமைனிங் அமௌண்ட் சப்சிக்வென்ட்லி, நோ. ஓகேங்களா. பிகாஸ் அவன் முழு சம்மதத்தோட வாங்கிட்டான். ஸோ அதுக்கப்புறம் அவனால திரும்ப எக்ஸ்ட்ராவா கேட்டு வாங்க முடியாது. செக்ஷன் 63 சொல்லியிருப்பாங்க. இதோட பேர் வந்து ரெமிஷன். ஓகேங்களா. டோன்ட் கன்ஃபியூஸ் இட் வித் இன்னும் ஒன்று வருமே, ராட்டிஃபிகேஷன். ஓகேங்களா. ஆக்சுவலா ராட்டிஃபிகேஷன் நம்மளுக்கு ஒரு தனி செக்ஷனே இருக்கு ஏஜென்சில. பட் ஆனா இது வந்து ராட்டிஃபிகேஷன் கிடையாது, இது வந்து ரெமிஷன். ஓகேங்களா. ரெமிஷன் மீன்ஸ் ரிடக்ஷன் அந்த மாதிரி. ஓகேங்களா. ரெமிஷன். ஸோ சேம் கதை தான். ஓகேங்களா. அக்கார்ட் அண்ட் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன், அவனோட சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் படி அவன் கம்மியான அமௌண்ட்டா வாங்கிக்கலாம். ஆக்சுவலா இங்க கொடுத்துருக்கிறது வந்து எக்ஸாக்டா இதுக்கு வருமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டா வராது. ஏன்னு சொல்லிட்டு கேட்டீங்கன்னா, இட்ஸ் அ கைண்ட் ஆஃப், ஓகே நான் ஒரு கொஸ்டினே கேட்கிறேன் உங்களுக்கு சிம்பிளா. நேஷனல் இன்சூரன்ஸ் கோ லிமிடெட் வெர்சஸ் போக்ரா. ஓகேங்களா. அதாவது இந்த போக்ரான்ற கம்பெனியும் நேஷனல் இன்சூரன்ஸும் ஒரு கேஸ் நடந்திருக்கு. அந்த கேஸ்ல என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, the contract may be discharged by the parties to the original contract. ஓகேங்களா. ஒரு கான்ட்ராக்ட் பதில் இன்னொரு ஒரிஜினல் கான்ட்ராக்ட் எய்தர் பை என்ட்ரிங் இன்டு a new contract in substitution of original contract. பழைய கான்ட்ராக்ட்டுக்கு பதிலாக ஒரிஜினல் கான்ட்ராக்ட் கிரியேட் பண்ணிட்டாங்க. ஆர் பை த அக்செப்டன்ஸ் ஆஃப் பர்ஃபார்மன்ஸ் ஆஃப் மாடிஃபைட் அப்ளிகேஷன். அதில் வந்து சின்ன சின்ன திருத்தங்கள் மேக் பண்ணி இன் lieu ஆஃப் ஆப்ளிகேஷன் ஸ்டிப்புலேட்டட் இன் த கான்ட்ராக்ட். ஓகேங்களா. இது வந்து எதுக்கு பொருந்தும்? வெதர் இட் இஸ் அ ரெமிஷன், யாராவது சொல்ல முடியுமா? இது வந்து ரெமிஷனா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் கேட்கிறேன். எஸ்னா எஸ்ன்னு சொல்லுங்க, நோனா நோன்னு சொல்லுங்க. நோ. அப்போ என்னது? சரி நானே சொல்றேன். வேற யாராச்சும் இது நோன்னு சொல்றீங்களா இல்ல எஸ்ன்னு சொல்றீங்களா? கரெக்டா. இது வந்து இது ரெமிஷன் தானா? ஓகே. இது வந்து ரெமிஷன் கிடையாது, இது வந்து நோவேஷன். ஓகேங்களா. சார் ரெமிஷன்னா கம்மி பண்றது, ரிடக்ஷன். நோவேஷன்னா
நியூவா எடுத்துட்டு வருது. ஒரு கான்ட்ராக்டுக்கு பதில் இன்னொரு கான்ட்ராக்ட் உருவாகுது. ஒரிஜினல் கான்ட்ராக்டுக்கு பதில் சப்ஸ்டிடியூட்டா நியூ கான்ட்ராக்ட் உருவாகுது. ஓகே. ஒரு கான்ட்ராக்டுக்கு மேல ஒரு டேர்ம்ஸ் அண்ட் கண்டிஷன்ஸ் சேஞ்ச் பண்ணி இன்னொரு கான்ட்ராக்ட். மாடிஃபையிங் ஆல்ரெடி ஒரிஜினல் கான்ட்ராக்ட் இன்டு நியூ கான்ட்ராக்ட். ஓகேங்களா? அதுக்கு பேர் தான் நோவேஷன். ஓகே. ஸோ கபூர் சந்த் கோதா வெர்சஸ் மீர் நவாப் இது வந்து சொல்லியிருக்காங்க. இங்க இதுல வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டீங்கன்னா, இட் இஸ் ஹெல்ட் தட் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆஃப் செக்ஷன் 63 illustration therefore appellants have accepted the payment in full satisfaction. இதுதான் இங்க எக்ஸாக்டான கேஸ். ஓகேங்களா? இங்க மீர் நவாப் கூடயும் கபூர் சந்த் கூடயும் கேஸ் நடந்திருக்கு. ஆனா இதுல வந்து இந்த இவர் வந்து பிளைண்டிஃப் வந்து ஃபுல் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன்ல அமௌண்ட்டை வாங்கிட்டாரு. வாங்கிட்ட பிறகு were not entitled to sue the respondent for the balance. அதாவது டிஃபெண்டன்ட்டை அதுக்கு மேல அவரால் ஃபர்தரா கிளைம் பண்ண முடியாது. ஓகேங்களா? In the instant problem, the payment made by A amounts to complete satisfaction. ஓகேங்களா? complete satisfaction நடந்திருக்கு. Because B's acceptance for lesser amount is legally valid. Yes, it is legally valid. ஓகேங்களா? ஸோ அதனால அவரால் ரிமைனிங் அமௌண்ட்டை வாங்க முடியாது. அனந்த் issued a check. ஓகேங்களா? செக்குனாவே நீங்க வந்து நெகோஷியபிள் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டை ஞாபகம் வச்சுக்கலாம். ஓகேங்களா? நெகோஷியபிள் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் ஆக்டை ஞாபகம் வச்சுக்கலாம். நெக்ஸ்ட் வந்து issued rupees 10,000 in favor of Rajesh. ராஜேஷ்க்கு கொடுத்துருக்காங்க. when the check is sent for collection it is dishonored. ஓகேங்களா? இங்க வந்து டிஸ்ஆனர்ட் பண்ணிட்டாங்க செக்கை. ஓகேங்களா? ஸோ டிஸ்ஆனர் பண்ணும் போது செக்குன்றது என்னது? இட் இஸ் அ நெகோஷியபிள் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட். நெகோஷியபிள் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்னா என்னது? இட் இஸ் அ கான்ட்ராக்ட். ஓகேங்களா? எல்லாத்தையும் பிரிச்சு பார்க்காதீங்க, எல்லாமே சேம் தான். ஓகேங்களா? ஜஸ்ட் அதோட ஒரு பகுதி தான் வந்து நெகோஷியபிள் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் ஆக்ட். ஸோ செக் இஸ் ஒன் டைப் ஆஃப் கான்ட்ராக்ட். அதை வந்து ராஜேஷ்க்கு இன் ஃபேவராக கொடுத்துருக்காங்க. அதனால் அது கலெக்ஷன் அப்போ டிஸ்ஆனர் ஆயிடுச்சு. இப்போ அட்வைஸ் ராஜேஷ் அகைன்ஸ்ட் whom he has taken action. யார மேல அவன் ஆக்ஷன் எடுக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஓகேங்களா? இப்போ வந்து whether the act of Anand amounts to fraud. yes. ஓகேங்களா? இது வந்து பிகாஸ் ஆனந்த்ன்றவன் தான் செக்கை கொடுத்துருக்கான். ஆனா செக்ல வந்து டிஸ்ஆனர் ஆயிடுச்சு, செக்ல வந்து பவுன்ஸ் ஆயிடுச்சு காசு இல்லாம. ஸோ இட் இஸ் அ ஃப்ராட். ஓகேங்களா? எஸ். வெதர் த ஆக்ட் ஆஃப் ஆனந்த் அமௌண்ட்ஸ் டு பிரீச் ஆஃப் கான்ட்ராக்ட். எஸ், இட் இஸ் அமௌண்ட்ஸ் டு பிரீச் ஆஃப் கான்ட்ராக்ட். ஓகேங்களா? ஏன்னா பிகாஸ் செக்கும் வந்து இட் இஸ் அ டைப் ஆஃப் கான்ட்ராக்ட். ஓகேங்களா? கேன் ராஜேஷ் டேக் அன் ஆக்ஷன் அகைன்ஸ்ட் ஆனந்த்? எஸ். ஓகேங்களா? ஸோ இங்க வந்து நீங்க வந்து செக்ஷன் 138 ஆஃப் நெகோஷியபிள் ஆக்ட், நெகோஷியபிள் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் ஆக்ட் அதையும் எழுதலாம். அப்புறம் வந்து செக்ஷன் 17 and 3. ஓகே, செக்ஷன் 17 என்ன சொல்லுங்க பார்க்கலாம் டக்குன்னு. செக்ஷன் 17 ஆல்ரெடி நம்ம படிச்சதுதான். செக்ஷன் 18 வந்து மிஸ்ரெப்ரசன்டேஷன், செக்ஷன் 17 வந்து ஃப்ராட். ஞாபகம் வருதா? ஓகே. ஸோ செக்ஷன் 19 வந்து மிஸ்டேக், செக்ஷன் 15 கோயஷன். மறந்துடாதீங்க எல்லாத்தையும். ஓகே. ஸோ செக்ஷன் 17 வந்து ஃப்ராடு. செக்ஷன் 73 என்னதுன்னு சொல்ல முடியுமா? பிரீச் ஆஃப் கான்ட்ராக்ட். எங்க நான் படிக்கவே இல்லைங்க சத்தியமா. நான் இதெல்லாம் இல்ல நான் சீரியஸா சொல்றேன். இந்த 1773 எல்லாம் வந்து நான் முன்னாடி படிச்சதுதான், அந்த கான்ட்ராக்ட் 1ல படிச்சதுதான். எனக்கு அதுக்கப்புறம் எனக்கு இதுல சுத்தமா எனக்கு இப்ப நான் பார்த்துட்டு எனக்கு செக்ஷன் 17 ரீகலெக்ட் தான் நான் பண்றேன் நானு. அது டே டு டேல நீங்க வந்து யூஸ் பண்ணிருப்பீங்க. எங்க நான் அப்படி என் மேலேஜ் கேஸ் போடுறேன் சார்? நான் அப்படிலாம் ஒன்றும் பண்ணல சார். நான் பண்றது ஃபுல்லாவே ஐபிஆர். ஓகேங்களா? நம்மளுக்கு வந்து செக்ஷன் இது செமஸ்டர் 3ல வரும். அப்ப கேளுங்க என்கிட்ட ஐபிஆர்னா. அப்ப நான் சொல்றேன் ஒன்னும் பிரச்சனை கிடையாது. ஆமா நான் லயபிள் தான், நான் ஒத்துக்கிறேன் என் குத்தத்தை அப்படின்னு சொல்லுவேன். ஆனா இதுக்கும் எனக்கும் சம்பந்தமே கிடையாது, கான்ட்ராக்ட் ஆக்டுக்கும் எனக்கும் சம்பந்தமே கிடையாது. ஓகே. செக்ஷன் 138 ஆஃப் நெகோஷியபிள் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் ஆக்ட். ஓகேங்களா? அதுலயும் வரும். செக்ஷன் 17 ஃப்ராட்ல வரும். செக்ஷன் 73 பிரீச் ஆஃப் கான்ட்ராக்ட் அதுலயும் வரும். ஓகேங்களா? ஸோ பிரீச் ஆஃப் கான்ட்ராக்ட் செக்ஷன் 73 பத்தி எழுதுங்க.
செக்ஷன் 17 ஃப்ராட பத்தி எழுதுங்க. செக்ஷன் 138 ஓகேங்களா, இது வந்து என்னன்னா டு பிரிவென்ட் டிஸ்ஆனஸ்டி ஆன் த பார்ட் ஆஃப் டிராயர் ஆஃப் நெகோஷியபிள் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட். ஓகேங்களா, சிம்பிளா சொன்னா டிஸ்ஆனர் ஆஃப் செக். ஓகேங்களா, இட் இஸ் இம்ப்ரிசன் பனிஷபிள் அப் டு 1 year, 1 வருஷம் பிளஸ் ஃபைன். ஓகேங்களா, ஸோ இன்கேஸ் அது வந்து ஃபைன் வந்து கம்மியான அமௌண்ட்டாக இருந்துச்சுன்னா இட் மே பி டபுள் த அமௌண்ட் ஆஃப் டிஸ்ஆனர் செக். ஓகேங்களா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதில் வந்து எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க, 10,000 கொடுத்துருக்காங்களா, மேபி 20,000 வரும் உங்களுக்கு. ஓகேங்களா, ஸோ அந்த மாதிரி. ஓகேங்களா, செக்ஷன் 138 ஆஃப் நெகோஷியபிள் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் ஆக்ட், செக்ஷன் 17 ஆஃப் கான்ட்ராக்ட் ஆக்ட், செக்ஷன் 73 ஆஃப் கான்ட்ராக்ட் ஆக்ட். So, whether the contract of insurance of insured gave a check to the insurer for the payment of first premium amount, but the check was dishonored. So, இது வந்து appropriate. ஓகேங்களா, என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா நேஷனல் இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி வெர்சஸ் சீமா வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா the contract of insurance insured gave the check. அதாவது இன்சூரன்ஸ் கான்ட்ராக்ட் படி, ஓகேங்களா, இன்சூரன்ஸ் இஸ் a type of contract. அது பேஸ் பண்ணி இன்சூர்டு வந்து கேவ் அ செக். ஓகேங்களா, இன்சூரருக்கு கொடுத்துருக்காங்க ஃபார் த ஃபர்ஸ்ட் ப்ரீமியம் அமௌண்ட். ஓகேங்களா, ப்ரீமியம் அமௌண்ட்டை கட்டுறதுக்கு செக்ல கொடுத்துருக்காங்க. பட் ஆனால் செக் வந்து பவுன்ஸ் ஆயிடுச்சு, inadequacy of fund. ஓகேங்களா, அப்போ வந்து the insurer is not liable in such situation of honor the claim of the insured. ஓகேங்களா, அப்போ வந்து அது அவங்க வந்து டிஸ்ஆனர் பண்ணதுக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவங்க வந்து லயபிளான்னு சொல்லிட்டு கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக லயபிள் தான். அதாவது எந்த விதத்தில் லயபிள்னா டேமேஜஸை வாங்குற அளவுக்கு லயபிள் கிடையாது, அவங்களோட பவுன்ஸ் ஆகுது பார்த்தீங்களா, அந்த பவுன்ஸ் காஸ்ட், அதுக்கு மட்டும்தான் அவங்க லயபிள். ஓகேங்களா, இங்க வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா நாட் லயபிள் இன் சச் சிச்சுவேஷன் ஃபார் ஹானர் ஆஃப் த கிளைம் ஆஃப் த இன்சூர்டு. அதாவது அந்த இன்சூரன்ஸை வாங்குறதுக்கு அவங்க லயபிளா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டிங்கன்னா லயபிள் கிடையாது. பிகாஸ் அந்த செக் வந்து ப்ரீமியம் அமௌண்ட் கட்டும் போது அது வந்து டிஸ்ஆனர் ஆயிடுச்சு. ஓகேங்களா, இது வந்து நீங்க எப்படி முழுசா புரிஞ்சுக்கணும்னா, சீமான்றவங்க இப்போ இன்சூரன்ஸ் வாங்கியிருக்காங்க. ஓகேங்களா, இன்சூரன்ஸ் வாங்கி ஃபர்ஸ்ட் மாசம் தவணை கட்டியிருக்காங்க. ஓகேங்களா, 2வது மாசம் தவணை கட்டுறதுக்கு முன்னாடியே அவங்க வந்து இறந்துட்டாங்க. ஓகேங்களா, ஆனா ஃபர்ஸ்ட் மாசம் தவணையை எதுல கட்டியிருக்காங்க, செக்ல கட்டியிருக்காங்க. ஓகேங்களா, அப்போ செக்ல கட்டும் போது அந்த செக் வந்து பவுன்ஸ் ஆயிடுச்சு. ஏன் பவுன்ஸ் ஆயிடுச்சு, காசு இல்லைன்றதுனால பவுன்ஸ் ஆயிடுச்சு. ஓகேங்களா, இப்போ அவங்களோட வாரிசுதாரர், அதாவது அந்த நாமினி, அவங்க வந்து கேஸ் போட்டிருக்காங்க இன்சூரன்ஸ் மேல. ஓகேங்களா, எங்களுக்கு வந்து காசு கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அப்போ த இன்சூரன்ஸ் இஸ் நாட் லயபிள் இன் சச் சிச்சுவேஷன் டு ஹானர் த கிளைம் ஆஃப் த இன்சூர்ட். இப்போ வந்து இவங்களுக்கு காசு கொடுக்க தேவையில்லை. ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் ப்ரீமியம் அமௌண்ட்டே வந்து செக் டிஸ்ஆனர் ஆனதுனால பவுன்ஸ் ஆயிடுச்சு. பவுன்ஸ் ஆனதுனால ப்ரீமியம் அமௌண்ட் கட்டல. ப்ரீமியம் அமௌண்ட் கட்டாதனால அந்த இன்சூரன்ஸ் வந்து லேப்ஸ் ஆயிடுச்சு. ஓகேங்களா, இப்படிதான் புரிஞ்சுக்கணும். ஸோ இந்த இன்ஸ்டன்ட் ப்ராப்ளம் த ஆக்ட் ஆஃப் ஆனந்த் அமௌண்ட்ஸ் டு ஃப்ராட். ஓகேங்களா, ஸோ இதை அப்படியே சேம் கதை தான் எழுதிருங்க. எக்ஸ் ஓஸ் ஒய் டெப்ட் கேரண்டீட் பை ஜி. ஓகேங்களா, ஒய் டஸ் நாட் சூ எக்ஸ் ஃபார் அ இயர் ஆஃப்டர். ஸோ இது வந்து ஒரு சிம்பிள் கான்செப்ட் தான். இதை வந்து நீங்கள் ஏன் எதுக்கு அப்படி புரிஞ்சுக்கலாம்னு சொல்லிட்டு கேட்டிங்கன்னா, ஒரு சிம்பிள் மேட்ரு. ஒருத்தனை வந்து அந்த டைம்ல மட்டும் தான் தண்டிக்க முடியுமா, இல்ல எப்போனாலும் தண்டிக்கலாமா அப்படின்றது தான் இது மீனிங். ஓகேங்களா, அதாவது என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, ஒய்க்கு வந்து எக்ஸ் வந்து ஒரு டெப்ட் கொடுக்கணும். ஓகேங்களா, அந்த டெப்டை வந்து ஜி வந்து ஷூரிட்டி கொடுத்துருக்காரு. ஒய் டஸ் நாட் சூ எக்ஸ் ஃபார் அ இயர். ஓகேங்களா, 1 வருஷத்துக்கு ஒய் வந்து சூவே பண்ணல எக்ஸ, காசு கொடுக்கலன்றதுனால. ஆஃப்டர் த டெப்ட் ஹஸ் பிகம் பேயபிள் அண்ட் இன் த மீன் டைம் எக்ஸ் பிகம் இன்சால்வெண்ட். அதாவது எக்ஸ் வந்து திவால் ஆயிடுச்சு. ஓகேங்களா, திவால் ஆயிட்டாரு. இஸ் ஜி டிஸ்சார்ஜ் ஃப்ரம் இஸ் லயபிலிட்டி. ஏன்னா இவர் தான் ஆடு. ஓகேங்களா, ஏன்னா இவர் தான் ஷூரிட்டி. ஓகேங்களா, இவர் வந்து கிரெடிட்டர், பிரின்சிபல், டெப்டர், ஷூரிட்டி. ஓகேங்களா, எப்பவுமே ஷூரிட்டி இஸ் ஆடு. ஸோ ஷூரிட்டி வந்து எப்பவுமே வந்து டிஸ்சார்ஜ் ஃப்ரம் த லயபிலிட்டி ஆவாங்கலாம் கேட்டா நோ. ஓகேங்களா, ஏன்னா இங்க வந்து எக்ஸ் வந்து திவால் ஆயிட்டாரு. எக்ஸ் தானே திவால் ஆனாரு, ஒய்க்கு தான் ஒரு ஆர்டர் இருக்கு. ஸோ அதனால இதை பிடிக்கலாம் தாராளமா. ஓகேங்களா, ஸோ வெதர் த ஃபெயிலியர் டு சூ ஃபார் அ இயர் வுட் டிஸ்சார்ஜ் ஜீஸ் லைபிலிட்டி. அதாவது 1 வருஷம் பொறுமையா இருந்ததுக்காக இசட்டு வந்து எஸ்கேப் ஆயிடுவாரா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டா கண்டிப்பா இல்லை. ஓகேங்களா, 1 வருஷம்னாலும் சரி, 2 வருஷம்னாலும் சரி, ஒரு ஆடு தான். வெதர் த இன்சால்வன்சி ஆஃப் எக்ஸ் டிஸ்சார்ஜ் ஒய் ஃப்ரம் லயபிலிட்டி நோ. ஓகேங்களா, அதாவது எக்ஸ் வந்து இன்சால்வெண்ட் ஆயிட்டாரு, எக்ஸ் வந்து திவால் ஆயிட்டாருன்னா ஜெட் வந்து தப்பிச்சிடுவாரா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டாங்கன்னா தப்பிக்க மாட்டாரு.
நெக்ஸ்ட் வந்து வெதர் ஜி இஸ் டிஸ்சார்ஜ் ஃப்ரம் இஸ் லைபிலிட்டி நோ. ஓகேங்களா, செக்ஷன் இது வந்து ரூல் செக்ஷன் வந்து என்ன வரும்னா எக்ஸாக்டா சொல்லியிருக்காங்க செக்ஷன் 137. ஓகேங்களா, செக்ஷன் 137 வந்து கண்டிப்பா இதுக்கு எக்ஸாக்டான செக்ஷன் தான். ஓகேங்களா, கிரெடிட்டர் ஃபார்பியரன்ஸ் டு சூ டஸ் நாட் டிஸ்சார்ஜ் ஷூரிட்டி. ஓகேங்களா, ஒரே நிமிஷம் இருங்க. செக்ஷன் இதுக்கு வந்து ஆக்சுவலா நீங்க வந்து இன்னொரு செக்ஷனும் எழுதலாம், செக்ஷன் 135. ஓகேங்களா, செக்ஷன் 135 அண்ட் செக்ஷன் 137 ரெண்டுமே எழுதலாம். ஓகேங்களா, ஸோ செக்ஷன் 135 என்ன சொல்லியிருப்பாங்கன்னா டிஸ்சார்ஜ் ஆஃப் ஷூரிட்டி தான். ஓகேங்களா, அதுலயே வந்து எப்படி சொல்லியிருப்பாங்கன்னா when the creditor compounds with gives a time or agrees not to sue a principal debtor. ஓகேங்களா, அதாவது ஒரு குறிப்பிட்ட டைம் வரைக்கும் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா அப்போ வந்து ஷூரிட்டி டிஸ்சார்ஜ் ஆகி தான் இருப்பாரு அந்த டைம் வரைக்கும். ஓகேங்களா, அந்த டைமுக்கு மேல ஷூரிட்டியை பிடிச்சிக்கலாம். ஓகேங்களா, செக்ஷன் 137ல வந்து என்ன சொல்லியிருப்பாங்கன்னா the principal debtor, ஓகேங்களா, to enforce any other remedy against him does not absence in the provision guarantee to the contrary discharge of surety. அதாவது என்ன ஆனாலும் சரி, எக்ஸ் வந்து டிசால்வே ஆனாலும் சரி, இன்சால்வென்ட்டே ஆனாலும் சரி, ஜியோட லைபிலிட்டி அப்படியே தான் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஓகேங்களா, ஸோ இதுக்கு வந்து என்ன ஒரு இது எக்ஸாம்பிள் சொல்லியிருக்காங்கன்னா அதாவது ஆசிஸ் அகமது ஷேர் அலி இல்ல என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா இதெல்லாத்தையும் விட்டுருங்க. இங்க பாருங்க, இட் வாஸ் அப்சர்வ் தட் செக்ஷன் 137ல வந்து should not be interpreted restrictively and noted the phrase merely forbearance. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா இது ஒரு டைம் லிமிட்டுக்கு உட்பட்டதுன்னு நம்ம சொல்லவே கூடாது. ஓகேங்களா, ஏன்னா ஒரு வருஷம் அவர் வந்து பொறுமையா இருந்திருக்காரு. ஓகேங்களா, அதனால ஒரு வருஷம் அவர் பொறுமையா இருந்திருக்காரு, ஒரு வருஷத்துக்கு மேல டைம் முடிஞ்சிச்சு அப்படின்லாம் சொல்லவே கூடாது. ஓகேங்களா, but the forbearance not resting upon the consequences of such promise to given time. ஓகேங்களா, to not to sue the principal debtor subject to section 135. என்ன சொல்ல வராங்கன்னா செக்ஷன் 135 படி அவங்க டைம் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா அந்த டைம் வரைக்கும் அவங்க சூ பண்ண மாட்டாங்க. ஓகேங்களா, ஆனா டைம் கொடுக்காத பட்சத்துல செக்ஷன் 137 படி அவங்கள எப்போ வேணாலும் சூ பண்ணலாம். ஓகேங்களா, ஸோ செக்ஷன் 135 அண்ட் செக்ஷன் 137 ரெண்டுமே இட்ஸ் அப்ராப்ரியேட். ஸோ சேம் கதை தான் எழுதிருங்க. உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். புரியலன்னா மறுபடியும் கேட்டு பாருங்க. ஓகேங்களா, hence the light and provision section 137 Z is not discharge. ஓகேங்களா, Z வந்து ஆடு தான். ஓகேங்களா, Z வந்து ஷூரிட்டி தான். ஓகேங்களா, இந்த வந்து எதை பார்த்து நீங்க முடிவு பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டீங்கன்னா அகைன் ட்ரையாங்கிள். ஓகேங்களா, ட்ரையாங்கிள் வந்து மறந்துடாதீங்க. Triangle always represent to guarantee surety. A delivers B. ஓகேங்களா, A வந்து Bக்கு ஏதோ B வந்து ஒரு கேரியர். ஓகேங்களா, கேரியர்னா ஒரு ட்ரக் மாதிரி வச்சுக்கோங்க. ஓகேங்களா, some explosives in the case without disclosing the fact to B. அதாவது ஏன்றவன் டப்பாவா கொடுத்துருக்கான் B கிட்ட. ஓகேயா, இதெல்லாம் டெலிவரி பண்ணிடுன்ட்டு. பிக்கு வந்து இதெல்லாம் ஒரு டப்பான்னு தான் தெரியும். ஆனா அந்த டப்பா உள்ள என்ன இருக்கு, எக்ஸ்ப்ளோசிவ்ஸ் இருக்கு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வெடிப்பொருட்கள்லாம் ரொம்ப எக்ஸ்ட்ரீமா யோசிக்காதீங்க, கிராக்கர்ஸ். ஓகேங்களா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எல்லாமே வந்து இது பட்டாசு. ஓகேங்களா, பி டிட் நாட் டேக் எக்ஸ்ட்ராடினரி கேர். ஓகேங்களா, அதாவது பி வந்து ரொம்ப எக்ஸ்ட்ராடினரி கேர்ல இருக்கல, ஏதோ ஒரு டப்பா தானே அப்படின்னு சொல்லிட்டு வெயில போட்டு போவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போட்டு போயிருக்காரு. அப்போ வந்து எக்ஸ்ப்ளோட் ஆயிடுச்சு. ஓகேங்களா, எக்ஸ்ப்ளோர் ஆன உடனே வண்டி வெடிச்சு பிக்கு வந்து சில காயங்கள், அது மட்டும் இல்லாமல் பியோட கேரியரும் உடஞ்சி போச்சு. ஓகேங்களா, இப்போ ஏவோட லயபிலிட்டி. ஓகேங்களா, நான் ஆல்ரெடி சொன்னேன், நான் இந்த செக்ஷன் 150 நோட் பண்ணிக்கோங்க, செக்ஷன் 150 நோட் பண்ணிக்கோங்கன்னு. ஓகேங்களா, எதுல கிராட்டிடியூஸ் பெயில்மெண்ட். ஓகேங்களா, ஆனா கிராட்டிடியூஸ் பெயில்மெண்ட்டுக்கும் இதுக்கும் உங்களுக்கு எந்த சம்பந்தமும் கிடையாது. ஆனா நீங்க அதை பேஸ் பண்ணி இதை ஞாபகம் வச்சுக்கலாம், அதுக்காக தான் நான் சொல்றேன். ஓகேங்களா, ஸோ செக்ஷன் 150 தான் கரெக்ட். செக்ஷன் 150 படி டியூட்டி டு டிஸ்க்ளோஸ் ஃபால்ட் ஆஃப் த கூட்ஸ். ஓகேங்களா, அதாவது கூட்ஸ்ல இருக்க எதனா மிஸ்அப்ரோப்ரியேட்ஸ் இல்லைன்னா எதனா ஒரு ஃபால்ட்டு எல்லாத்தையுமே வந்து
டிஸ்க்ளோஸ் பண்ணணும்ன்ற அவசியம் கண்டிப்பா இருக்கு. ஓகேங்களா? ஸோ ஓகே, இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் நம்ம வந்து ஓகே இதெல்லாம் சொல்லிட்டோம். 150 படி பெயில்மெண்ட்ல வரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டோம். இது எப்படிப்பா பெயில்மெண்ட்ல வரும், ஏன் இது வேற எதுலயாச்சும் வராதா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டீங்கன்னா, நீங்க இதை எப்படி புரிஞ்சுக்கணும்னா, இங்க வந்து ஏன்றவர் பி கிட்ட ஒரு ப்ராடக்ட் கொடுக்குறாரு. ஓகேங்களா? ப்ராடக்ட் தான் எக்ஸ்ப்ளோசிவ்ஸ். ஓகேங்களா? இந்த எக்ஸ்ப்ளோசிவ்ஸை இவர் வாங்குறாரா? வாங்கல. வாங்கினாருன்னா எதுல போயிடுவாரு? இதுல போயிடுவாரு, சேல் ஆஃப் குட்ஸ்ல போயிடுவாரு. ஓகேங்களா? இல்ல ஏ வந்து இந்த எக்ஸ்ப்ளோசிவ்ஸை ஒரு கடனா வாங்கினாரா? கடனாவும் வாங்கல. கடனா கொடுத்திருந்தாருன்னா பிளட்ஜ்ல வந்துருவாரு. ஓகேங்களா? ஏ வந்து பிஏ வந்து இந்த எக்ஸ்ப்ளோசிவ்ஸ் வந்து பிக்கு பிளட்ஜ் பண்ணி காசு வாங்கியிருக்கான் அப்படின்னு. ஆனா இங்க அதுவும் இல்லை. இங்க என்ன நடந்திருக்கு? ஒரு 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 ப்ராசஸ் தான் நடந்திருக்கு. ஏன்றவன் ஒரு ப்ராடக்டை கொடுத்து, நீ இதை வந்து பத்திரமா பார்த்துக்கோ, இதை வந்து பத்திரமா எடுத்துட்டு போயிட்டு இந்த இடத்துல சேர்த்துரு அப்படின்னு தான் சொல்லியிருக்காரு. ஸோ இங்க என்ன வரும்? பெயில்மெண்ட் தான் வரும். ஓகேங்களா? பெயில்மெண்ட் தான் அப்ராப்ரியேட். பெயில்லாம் வந்து ஃப்ரீயா ஒருத்தங்களுக்காக பண்றது. ஃப்ரீயா ஒருத்தங்களுக்காக பண்றது கிடையாது சார். யூ ஆர் மிஸ்டேக்கன். பெயில்மெண்ட்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ வந்து ஒரு நகையை ஒரு பாலிஷ் பண்றதுக்கு ஒரு நகையில கொடுக்குறோம், அது ஃப்ரீயா கொடுக்குறோம்னு அர்த்தமா? கிடையாது. அந்த ப்ராடக்ட்டை டெம்பரவரியா அவன் வந்து பொசிஷன்ல வச்சுப்பான். எதுக்காகனா அந்த ப்ராடக்ட்டை ரிப்பேர் பண்றதுக்கு, அந்த ப்ராடக்ட்டை பாலிஷ் பண்றதுக்கு. அதுக்கு பேர் தான் பெயில்மெண்ட். சரி, இப்போ ஒருத்தங்க வந்து அரெஸ்ட் ஆயிட்டாங்கன்னா அவங்க பெயில் எடுக்கிறோம்னு சொல்றாங்களா? அதுக்கு அது வேற சார். அது வேற. அதாவது பெயில்மெண்ட்னா என்ன அர்த்தம்னா, ஒருத்தனுக்கு பெயில்னா என்ன அர்த்தம்னா, ஒருத்தனை வந்து ஷூரிட்டி மாதிரி தான். அகைன் ஓகேங்களா? நான் வந்து இவனுக்கு ஷூரிட்டி கொடுக்குறேன், இவன் தப்பிச்சு போனானா என்ன பிடிச்சிக்கோ அப்படின்னு சொல்றதுதான் பெயில். ஓகேங்களா? இது வந்து பெயில்மெண்ட். இதுலயும் அப்படிதான். ஆக்சுவலா இதுலயும் வந்து ஒரு கான்செப்டை புரிஞ்சுக்கலாம். எப்படின்னா, நான் இப்போ வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து அந்த அந்த இவன் வந்து அந்த பாலிஷ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கோல்ட் ஸ்மித் எடுத்துக்கலாமே. கோல்டு இருக்கு. ஓகேங்களா? அந்த ஓனரோட கோல்டோட ஓனர் தான் திருடன். ஓகேங்களா? அந்த கோல்டு தான் நீங்க ஷூரிட்டி. ஓகேங்களா? அந்த இது அந்த போலீஸ்காரன் தான் பாலிஷ் போடுறவன். பாலிஷ் போடுற வேலையை பண்ணுவான். கரெக்டுங்களா? பாலிஷ் போட்டு அந்த ப்ராடக்ட்டை வச்சுட்டு இருப்பான். நீங்க என்ன பண்ணணும்? அந்த காசை கொடுத்துட்டு வாங்கணும். ஓகேங்களா? திருடன் வந்து அந்த காசை கொடுத்து போலீஸ்காரன் வாங்கலாம். ஆனா அந்த திருடன் வந்து எஸ்கேப் ஆயிட்டான்னு வச்சுக்கோங்களேன், இவன் என்ன பண்ணுவான்? அந்த ப்ராடக்ட்டை பிடிச்சி வச்சுப்பான். அதாவது நீங்க ஷூரிட்டி. புரியுதுங்களா உங்களுக்கு? சோ இப்படி ரிலேட் பண்ணி பாருங்க. ஓகேங்களா? சோ இது வந்து பெயில்மெண்ட்ல எப்படி வரும்னா, பிளட்ஜுக்கும் பெயில்மெண்ட்டுக்கும் ரொம்ப வித்தியாசம் இருக்கு. ஓகேங்களா? பெயில்மெண்ட்ல வந்து டெம்பரரி பொசிஷன் தான். பாலிஷ் போட்டு கொடு, இல்லைன்னா ஷூக்கு பாலிஷ் போட்டு கொடு, இல்ல கோல்டுக்கு பாலிஷ் போட்டு கொடு, இல்லைன்னா இந்த 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 பேக்கை பார்த்துக்கோ. இந்த ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அந்த இதுவெல்லாம் இருக்கும்ல, கீ லாக்கர்ஸ்லாம் இருக்கும் பார்த்தீங்களா? லாக்கர்ல என்ன அர்த்தம்னா பெயில்மெண்ட் தான். நம்ம அந்த ப்ராடக்ட் அவங்க கையில கொடுக்கல, ஆனா அவங்க ஒரு லாக்கர் தருவான், அதுல நம்ம சேர்த்து நம்ம பத்திரமா பூட்டு போட்டு வச்சுக்கிறோம். அவ்வளவுதான். அவனுடைய கஸ்டடியில கொஞ்ச நேரம் இல்ல சர்வீஸுக்காக கொடுக்கறதுக்கு பேர் தான் பெயில்மெண்ட். அதை திரும்ப நம்ம கொடுத்தாகணும். கண்டிப்பா கண்டிப்பா கண்டிப்பா. ஓகேங்களா? ஆனா பிளட்ஜ்னா இது டிஃபரெண்ட். பிளட்ஜ்னா அந்த ப்ராடக்ட்டுக்கான தொகையை அவன் கொடுப்பான். அந்த தொகையை நம்ம திரும்பவும் கொடுத்துடணும் அவனுக்கு. ஆமாமா, திரும்பியும் கொடுத்தானா அவன் அந்த ப்ராடக்ட் கொடுப்பான், இல்லைன்னா கொடுக்க மாட்டான். சோ அப்ப பிளட்ஜ் வந்து என்னன்னா அவன் காசு கொடுத்து திரும்ப நம்ம ரிட்டர்ன் பண்ணணும். இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா சர்வீஸ் பண்ணிட்டு அந்த சர்வீஸுக்கு நம்ம காசு கொடுத்தா போதும். ஆமா ஆமா. இதுல வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து இந்த கோல்டை வந்து நம்ம பாலிஷ் பண்றதுக்கு எவ்வளவு கொடுப்போம்? ஒரு 500 ரூபாய் கொடுப்போமா? ஆனா பிளட்ஜ்ல அவ்வளவு கொடுக்க மாட்டோம். பிளட்ஜ்ல வந்து 5000 ரூபாய் கொடுப்போம். அதுதான் பிளட்ஜுக்கும் பெயில்மெண்ட்டுக்கும் உள்ள டிஃபரன்ஸ். ஓகே ஓகே, சரி. So whether A owes duty to disclose the nature of goods, yes, completely he is liable to disclose the nature of the goods. Whether A is liable to pay damages, yes, because A வந்து சொல்லாதனால B வந்து எக்ஸ்ட்ராடினரி கேர் எடுத்துக்கல. எக்ஸ்ட்ராடினரி கேர் எடுத்துக்கிறதுனால அந்த கேரியர் வந்து வெடிச்சு போச்சு. அந்த கேரியர் ட்ரக் வெடிச்சதுனால A வந்து லாஸ் ஆயிடும். ஓகேங்களா? ஸோ செக்ஷன் 150 தான். ஓகேங்களா? டியூட்டி டு டிஸ்க்ளோஸ் ஃபால்ட் இன் த கூட்ஸ். ஸோ இது வந்து அப்ராப்ரியேட் தான். இது எல்லாமே எழுதிடலாம் நீங்கள் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் போட்டு. ஸோ இந்த இன்ஸ்டன்ட் ப்ராப்ளம் ஏ அமௌண்ட்ஸ் டு பெயில்மெண்ட்டு, ஏ ஓஸ் டியூட்டி டு டேக் கேர். ஓகேங்களா? நெக்ஸ்ட், கேசவ் அண்ட் பாலாஜி ரன் அ பிஸ்னஸ் அஸ் பார்ட்னர்ஸ். ஓகேங்களா? ரெண்டு பேரும்
பார்ட்னரா ரன் ஆயிருக்காங்க. ரமேஷ் ரெப்ரசன்ட் himself டு a பிசினஸ் பார்ட்னர் பிலீவிங் இன் இது சேம் கேஸ் பார்த்த மாதிரி ஞாபகம் இருக்கா? சந்த் தேவான் இப்பதாங்க பார்த்தேன். எனக்கு பேர் கரெக்டா தெரியல. கரெக்டா தானே? தோ இல்ல இன்சால்வன்சி இல்ல சார். அது தேவன் சந்த் இப்ப பார்த்தோமே நம்ம. அதோ இருக்கு பாருங்க, தவான் சந்த் ஞாபகம் இருக்கா? நீங்க கூட கேட்டீங்களே சார் கொஸ்டின். ஓகேங்களா? சேம் தான். பேஜ் நம்பர் என்னது? இது பேஜ் நம்பர் பேஜ் நம்பர் 15. பேஜ் நம்பர் அது 12. பேஜ் நம்பர் 12 சார். 12 ஓகே. ஓகேங்களா? ஸோ இது வந்து செக்ஷன் 28ல வரும். பார்ட்னர் பை எஸ்டபல் ஆர் ஹோல்டிங் அவுட். ஓகேங்களா? சேம் கதை தான், எழுதிருங்க. எக்ஸ் அக்ரீஸ் டு இண்டெம்னிஃபை ஒய். ஓகேங்களா? ஸோ இண்டெம்னிஃபையை எப்போ கொண்டு வந்திருக்காங்க பாருங்க. ஆனாலுமே இது ரிலவெண்ட்டான இண்டெம்னிஃபையா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டிங்கன்னா கிடையாது. ஓகேங்களா? இண்டெம்னிஃபை நம்மளுக்கு வந்து ரொம்ப ரொம்ப கம்மியாக தான் கேட்டிருக்காங்க. ஓகேங்களா? இட் இஸ் ரெடியூஸ்ட் அமௌண்ட் தான் இண்டெம்னிஃபை. ஸோ ஓகே, கதையை பார்க்கலாம். எக்ஸ் அக்ரீஸ் டு இண்டெம்னிஃபை ஒய். ஓகேங்களா? ஏ நியூஸ் பேப்பர் ப்ரொப்ரைட்டர், அதாவது நியூஸ் பேப்பர் ப்ரொப்ரைட்டர் வந்து ஒய் ஓனர், எக்ஸ் வந்து அவங்க கூட வேலை பார்க்குறவனோ இல்லை வேற யாரோ ஒருத்தர், அகைன்ஸ்ட் கிளைம்ஸ் அரைசிங் அவுட் ஆஃப் லிபல்ஸ். ஓகேங்களா? லிபல்ஸ்னா என்னது? டெம்பரரி டிஃபர்மேஷன் ஸ்டேட்மென்ட்ஸ். டிஃபர்மேஷன். ஓகேங்களா? இட் இஸ் அ கைண்ட் ஆஃப் டிஃபர்மேஷன். ஓகேங்களா? ஸோ பிரிண்டட் ஆன் த நியூஸ் பேப்பர். ஓகேங்களா? லிபல்ல வந்து நியூஸ் பேப்பர்ல பிரிண்டர் இருக்கிறது எல்லாமே லிபல்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க. இட் இஸ் டெம்பரரின்னு சொல்ல முடியாது. இட்ஸ் அ பெர்மனன்ட் ஃபார்ம் ஒன்லி. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பிரிண்டடா இருந்துச்சுன்னா அது வந்து லிபல். ஓகேங்களா? வாயால இருந்துச்சுன்னா ஸ்லாண்டர். ஓகேங்களா? வாயால இருந்துச்சுன்னா அதுதான் ஸ்லாண்டரு. ஆனா எழுதி இருந்துச்சுன்னா பிரிண்டட்ல இருந்துச்சுன்னா அது லிபல். ஓகேங்களா? கன்சர்னிங் அ பர்சன் ஆஃப் ரெப்யூட். ஓகேங்களா? அவனை வந்து லிபல் மூலியமா ஒரு ப்ராப்ளத்துல ஒய் வந்து மாட்டிக்கிட்டான். ஆனா ஒய் எக்ஸ் வந்து என்ன சொல்லிட்டான், இல்ல நான் இவருக்கு பதிலாக நான் பொறுப்பேற்றுக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கான். இது வந்து வேலிடா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டிருக்காங்க. ஓகேங்களா? இது வந்து சிம்பிளா சொல்லிட்டு வேலிடான்னு கேட்டீங்கன்னா, ஆக்சுவலா லிபல்ன்றது என்னது? இட்ஸ் அ கிரைம். ஆமா, டிஃபர்மேஷன். ஓகேங்களா? இட்ஸ் அ டிஃபர்மேஷன். செக்ஷன் சார்? செக்ஷன்லாம் கேட்காதப்பா. செக்ஷன் 499. ஓகேவா? ஸோ இது வந்து டிஃபர்மேஷன் ஐபிசியில் இது வந்து ஒரு குற்றம். ஓகேங்களா? கிரைம். ஸோ இட்ஸ் அ வேலிட் அக்ரிமெண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டிங்கன்னா கான்ட்ராக்டுக்கும் கிரைமுக்கும் ஆகவே ஆகாது. ஓகேங்களா? ஸோ அதனால இது வந்து கண்டிப்பாக ஒரு அக்ரிமெண்ட்டாகவே எடுத்துக்க முடியாது. ஓகேங்களா? பிகாஸ் இட் இஸ் நாட் அ லாஃபுல் ஆப்ஜெக்ட். ஓகேங்களா? ஒருத்தர் செஞ்ச தப்புக்காக நான் ஒருத்தன் கொலை பண்ணிட்டேன் அதுக்காக நான் பொறுப்பேற்றுக்கிறேன் அப்படின்லாம் எடுக்க முடியாது. கரெக்டுங்களா? ஸோ அதே தான் இங்கேயும். வெதர் த அக்ரிமெண்ட் மேட் பிட்வீன் எக்ஸ் அண்ட் ஒய் இஸ் என்ஃபோர்ஸபிள்? நோ. ஓகேங்களா? வெதர் எக்ஸ் இஸ் லயபிள், அதாவது சேம் தான். இப்போ நான் சொன்ன மாதிரி இதுக்கு வந்து நீங்க 499 ஐபிசி எழுதலாமான்னு சொல்லிட்டு கேட்டீங்கன்னா கண்டிப்பா எழுதுங்க. ஓகேங்களா? இட் இஸ் அட்வைசபிள். ஆனா அதே மாதிரி செக்ஷன் 224 எழுத மறந்துடாதீங்க. ஓகேங்களா? ஸோ எக்ஸ் அண்ட் ஒய் இஸ் என்ஃபோர்ஸபிள்? நோ. ஓகேங்களா? பிகாஸ் இட் இஸ் அக்ரிமெண்ட்டே கிடையாது. எக்ஸ் இஸ் லயபிள் டு இண்டெம்னிஃபை த லாஸ் சஃபர்ட் பை ஒய்? நோ. ஓகேங்களா? எந்த விதத்துலையும் எக்ஸால பொறுப்பேற்றுக்க முடியாது அந்த மாதிரிலாம். ஸோ இது வந்து எந்த செக்ஷன்ல சொல்லியிருப்பாங்க சொல்லிட்டு கேட்டீங்கன்னா, இந்தியன் கான்ட்ராக்ட் ஆக்ட்ல நான் லயபிலிட்டி ஆஃப் எம்ப்ளாயர் ஆஃப் அன் ஏஜென்ட் டு டூ அ கிரிமினல் ஆக்ட். எந்த ஒரு பிரின்சிபலும் வந்து அவனோட ஏஜென்ட்டை கிரிமினல் ஆக்டர்ஸ் பண்ண சொல்லி எம்ப்ளாய் பண்ண முடியாது. ஓகேங்களா? அதான் மேட்ரு. ஓகேங்களா? ஸோ சேம் கதை தான், எழுதிருங்க. செக்ஷன் 23 லாஃபுல் கன்சிடரேஷன் சொன்ன பார்த்தீங்களா கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி. ஸோ லாஃபுல் கன்சிடரேஷன் செக்ஷன் 23 ஆஃப் கான்ட்ராக்ட் ஆக்ட். ஓகேங்களா? ஸோ அதை எழுதிருங்க. செக்ஷன் 23, செக்ஷன் 224 அண்ட் செக்ஷன் 499. தப்பே இல்லை, மூணுமே எழுதலாம். ஸோ ஸ்மித் அண்ட் சன்ஸ்.
ஸோ ஆக்சுவலாக முன்னாடி மேலே சொல்லியிருந்தது பார்த்தீங்களா கதை, அதே கதை தான் இந்த ஸ்மித் அண்ட் சன்ஸுக்கு சொல்லியிருக்காங்க. ஸ்மித் அண்ட் சன்ஸ் வர்சஸ் கிளின்டனில் இந்த மாதிரி ஒரு பப்ளிஷிங் ஸ்டேட்மெண்ட், ஒரு லிபரல் ஸ்டேட்மெண்ட்டை விட்டாங்க. அந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்கு பதிலாக வேற ஒருத்தர் B&Co ஒரு இன்டெம்னிஃபை பண்ணியிருக்காரு. அப்படியெல்லாம் பண்ண முடியாது, இட் இஸ் நாட் என்ஃபோர்ஸபிள் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அவ்வளோதான். ஓகேங்களா. நெக்ஸ்ட், ஸோ இது வந்து ஆக்சுவலாக ரிப்பீட்டட் ஒன்று, நோட் பண்ணிக்கோங்க. ப்ரொடியூசர் ஆஃப் அ ஃபிலிம். ஓகேங்களா, ரிப்பீட்டட். ஸோ ப்ரொடியூசர் ஆஃப் ஃபிலிம் பாரோட அமௌண்ட். ஓகேங்களா, அதாவது ஒரு ப்ரொடியூசர் வந்து ஒரு ஃபைனான்ஸ் கம்பெனி கிட்ட இருந்து ஒரு அமௌண்ட்டை வாங்கியிருக்காரு. என்னன்னு சொல்லி ஃபைனல் பிரிண்ட் ஆஃப் ஃபிலிம், அந்த ஃபிலிமோட பிரிண்ட்டை வந்து நான் ரெடியான உடனே கொடுத்துட்றேன், ஓகேங்களா அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு. ஓகேங்களா. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ப்ராடக்டை பேஸ் பண்ணி நடந்துச்சுன்னா அது என்ன அர்த்தம்? பிளட்ஜ். ஓகேங்களா. அதாவது இங்க வந்து ஒரு ஃபிலிம் வந்து ரெடியான உடனே அதை வந்து நான் பிளட்ஜா நான் கொடுக்குறேன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு. ஓகேங்களா. ஆனா காசை வந்து முன்னாடியே வாங்கி போறாமா. ஓகேங்களா. கதை தான். வெதர் there is a valid pledge in this transaction by interpreting the applying law. இது வந்து வேலிட் பிளட்ஜான்னு கேட்டிருக்காங்க. ஓகேங்களா. சிம்பிளா கேட்டீங்கன்னா நோ ஆன்சர். ஓகேங்களா. ஏன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டீங்கன்னா, அதாவது ஒரு பிளட்ஜை வந்து கொடுக்குறோம்னா அந்த பிளட்ஜ் வந்து டெலிவரி ஆஃப் பொசிஷன்ல இருக்கணும். டெலிவரி ஆஃப் பொசிஷன் மீனிங் மீன்ஸ் தட் ஹேஸ் டு பி கெப்ட் பை த ஃபைனான்ஸ் கம்பெனி. ஓகேங்களா. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்போ இந்த கதையை நான் திருப்பி மாற்றி சொல்கிறேன். ஓகேங்களா. இப்போ வந்து ஒரு ப்ரொடியூசர் ஒரு படம் எடுத்துட்டாரு, அந்த படம் எடுத்து முடிச்சிட்டாரு. அந்த படம் எடுத்து முடிச்சுட்டு அந்த படத்தோட ரைட்ஸை வந்து ஃபைனான்ஸ் டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் கிட்ட கொடுத்து ஒரு அமௌண்ட் காசு வாங்குறாரு. ஓகேங்களா. அப்போ இது வேலிட் பிளட்ஜான்னு கேட்டீங்கன்னா எஸ், இட் இஸ் அ வேலிட் பிளட்ஜ். ஓகேங்களா. ஆனா அதே கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டா, நான் படத்தை நீங்க காசு கொடுங்க, நான் படம் எடுத்து முடிச்ச உடனே அந்த காசை கொடுக்குறேன், எப்படி அந்த மாதிரி சொன்னா இட்ஸ் நாட் அ வேலிட் பிளட்ஜ். ஓகேங்களா. புரியலப்பா, இங்க பிளட்ஜ் ஏன் வந்தது? ஆக்சுவலா ஏன் பிளட்ஜ் வந்துச்சுன்னா, இப்போ வந்து உடனே பிளட்ஜ்னு உடனே நீங்க எதை ஞாபகம் வச்சுக்கணும்? கோல்டு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஓகேங்களா. இங்க வந்து ஃபைனான்ஸ் டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் வந்து பேங்க், ப்ரொடியூசர் ஆஃப் தி ஃபிலிம் வந்து நீங்க. ஓகேங்களா. ஃபைனல் பிரிண்ட் ஆஃப் ஃபிலிம் வந்து கோல்டு. ஓகே. அந்த கோல்ட வச்சு நீங்க காசு வாங்குறீங்க. ஓகே. பேங்க் கிட்ட. ஓகேங்களா. அவ்வளவுதான். இதுதான் பிளட்ஜ். ஓகே. ஓகேங்களா. சோ இப்போ ப்ராப்ளம் என்ன? இப்போ என்னன்னா, ப்ரொடியூசர் வந்து ஃபைனான்ஸ் டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் கிட்ட இருந்து காசு வாங்கியிருக்காரு முன்னாடியே. ஆமா. காசு வாங்கிட்டு என்ன சொல்றாருன்னா, நான் வந்து படத்தை எடுத்து முடிச்ச உடனே அதோட ஃபைனல் பிரிண்ட்டை உங்க கையில கொடுத்துட்றேன். படத்தை எடுத்து முடிச்ச உடனே போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷன்லாம் முடிஞ்ச பிறகு நான் உங்க கையில அந்த படத்தை கொடுத்துறேன், நீ இப்ப என் கையில காசு கொடு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு. ஓகே. இது வந்து வேலிட் பிளட்ஜான்னு கேட்டிருக்காங்க. ஓகே ஓகே. இது வந்து வேலிட் பிளட்ஜ் கிடையாது. ஏன்னா பிளட்ஜ்னும் போது அது வந்து ஆல்ரெடி கொடுத்துருக்கணும் அவங்க கிட்ட. அதாவது நான் எப்படி சொன்னேன்னா, சம் மெட்டீரியல் இருக்கணும். ஆமா. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சங்கர் இருக்காருன்னா, சங்கர் வந்து சிவாஜி படத்தை எடுத்து இருந்தாருன்னா, சிவாஜி படத்தை ஆல்ரெடி எடுத்து முடிச்சிட்டாரு. எடுத்து முடிச்ச பிறகு அதை வந்து ஒரு ப்ரொடியூசர் கிட்ட கொடுத்து, இந்த படத்தோட இந்த படத்தை வந்து நீங்க வச்சுக்கோங்க, எனக்கு வந்து காசு கொடுங்க அப்படின்னு வந்து சொன்னா இது வந்து வேலிட் பிளட்ஜ். ஓகே ஓகே. ஓகேங்களா. இல்ல நான் இனிமேட்டு தான் படமே எடுக்க போறேன், நீங்க என்கிட்ட முன்னாடியே காசு கொடுத்துருங்க அப்படின்னு சொன்னா இட் இஸ் நாட் அ வேலிட் பிளட்ஜ். Got it. Okay. ஓகேங்களா. சோ அதுதான் இங்க வந்து சொல்லியிருக்காங்க, the delivery of possession is necessary. ஓகேங்களா. செக்ஷன் 172 படி the bailmentல வந்து என்ன சொல்லியிருப்பாங்கன்னா, the delivery of possession வந்து must be with the pledgee. ஓகேங்களா. the pledge, அதாவது இந்த எவன் வந்து இந்த இது வந்து படத்தை கொடுக்குறானோ, அதாவது எவன் வந்து அந்த பிளட்ஜ் பண்றானோ அவன் கையில அதோட பொசிஷன் இருக்கணும். ஓகேங்களா. இருந்தா மட்டும்தான் அந்த பிளட்ஜ் வந்து வேலிட், இல்லைன்னா வேலிட் இல்லை. ஸோ it's a movable property. Yeah, it's a movable property னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ வந்து ஒரு படத்தை வந்து நீங்க கேசட் போட்டு ரெடி பண்ணி வச்சிட்டீங்க, அந்த கேசட் எங்க வேணாலும் எடுத்துட்டு போனால இட்ஸ் a movable property. கரெக்ட். ஓகேங்களா. ஸோ த டெலிவரி ஆஃப் பொசிஷன் ஆஃப் பிளட்ஜ் சேம் கதை தான். ஓகேங்களா. எல்லாமே எழுதிடலாம். ஸோ இதில் வந்து அந்த கதையை வந்து மறுபடியும் சொல்லியிருக்காங்க. ரெவன்யூ அத்தாரிட்டி வெர்சஸ் சுதர்ஷன் பிக்சர்ஸ். ஓகேங்களா. நம்ம ஊரில் நடந்தது தான், மெட்ராஸில் 1968. ஃபிலிம் ப்ரொடியூசர் borrowed
10 லட்ச ரூபா அமிதாப் பச்சன் கிட்ட இருந்து வாங்கியிருக்காரு. ஓகேங்களா, அமிதாப் பச்சன் யாருன்னா ஃபைனான்ஸ் டிஸ்ட்ரிபியூட்டர். அக்ரி டு டெலிவர் ஃபைனல் பிரிண்ட்ஸ். ஓகேங்களா, படம் ரெடியான உடனே கொடுத்துறதா. இட் வாஸ் ஹெல்ட் நாட் டு பி அ பிளட்ஜ் பிகாஸ் தேர் வாஸ் நோ டெலிவரி ஆஃப் பொசிஷன். இது வந்து பிளட்ஜே கிடையாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேஸ் வந்து வந்திருக்கு. ஓகேங்களா, ஸோ பிகாஸ் இட் இஸ் அன் ஹைப்போதிகேஷன். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா அந்த படம் முடியலாம் இல்லை முடியாமே போகலாம். கரெக்டுங்களா? இட்ஸ் அ கேட் ஆன் அ வால். அது வந்து முடிஞ்சா ஓகே, அதை வந்து பிளட்ஜ் அக்செப்ட் பண்ணிக்கலாம். முடியலன்னா ஸோ அப்போ அங்கே வந்து பிளட்ஜே கிடையாது. ஸோ அதனால இந்த மாதிரியான சிச்சுவேஷனுக்கு இதை வந்து பிளட்ஜுன்னு சொல்ல முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. ஸோ இந்த இன்ஸ்டன்ட் ப்ராப்ளம், த அக்ரிமெண்ட் பிட்வீன் ப்ரொடியூசர் அண்ட் ஃபைனான்ஸ் டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் டஸ் நாட் அமௌண்ட் டு பிளட்ஜ். ஓகேங்களா, பிகாஸ் நோ டெலிவரி ஆஃப் பொசிஷன். So next, a railway company in possession of goods as a carrier. Same. Actually வந்து இப்போ இங்க வந்து பொசிஷன்னா அதாவது பொசிஷன் ஆஃப் கூட்ஸ். ஓகேங்களா, ரயில்வே கம்பெனி வந்து சில கூட்ஸை அவங்களோட கையில வச்சுட்டு இருக்காங்க. when the unpaid seller, ஓகேங்களா, அதாவது அந்த செல்லர் வந்து காசு கொடுக்கல, gives notice of stoppage in transit. அப்போ வந்து அவன் அந்த டிரான்சிட்டை வந்து ஸ்டாப் பண்ண சொல்லியிருக்கான். ஓகேங்களா, the buyer of goods owes money to the railway company. இந்த buyer வந்து ரயில்வே கம்பெனி கிட்ட காசு கொடுக்கணும். ஓகேங்களா, so can the railway company exercise the right of lien over the goods? அதாவது ரைட் ஆஃப் லீன்னா ஒண்ணுமே கிடையாது, அந்த கூட்ஸை அவங்க கஸ்டடியிலே வச்சுக்க முடியுமா? ஓகேங்களா, ஓவர் த கூட்ஸ் in the violation of right of stoppage in the transit of the seller. Can the railways exercise the right of lien of over the goods in transit? No. ஏன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டீங்கன்னா அதான் நான் சொல்ல வரேன். நான் இங்க இஷ்யூ வந்து நீங்க புரிஞ்சுக்கிட்டா அது ப்ராப்ளம் புரியும். ஒரு செல்லர் இருக்கான், அவனுக்கு வந்து பையர் வந்து காசு கொடுக்கணும். அந்த செல்லர் வந்து ரயில்வே கம்பெனில ப்ராடக்ட் ஏற்றி அனுப்புறான். அந்த ப்ராடக்ட் வந்து ரயில்வே கம்பெனி மூலமா போயின்னு இருக்குது. அப்போ அந்த பையர் வந்து செல்லருக்கு காசு கொடுக்கல. ஓகே, அப்போ அந்த செல்லர் வந்து சொல்றான் அந்த அந்த ரயில்வே கம்பெனி கிட்ட அதை வச்சுக்கோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றான் அந்த ப்ராடக்ட. ஓகேங்களா, ரைட் ஆஃப் ஸ்டாப்பேஜ் இன் டிரான்சிட் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கான். ஓகேங்களா, இத ரயில்வேஸால பண்ண முடியுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டிருக்காங்க. அதாவது அவனை வந்து ஹோல்ட் பண்ண சொல்றான் ரயில்வேஸ், கவர்மெண்ட் அத்தாரிட்டியை ஹோல்ட் பண்ண சொல்றான். இல்ல கவர்மெண்ட் அத்தாரிட்டி நம்ம எடுத்துக்க வேணாம். ரயில்வே கம்பெனி மேபி பிரைவேட் ரயில்வே கம்பெனி. ஓகேங்களா, நீங்க பொதுவா எடுத்துக்கோங்க. ஒரு இது வந்து ரயில்வே கம்பெனியா இருக்கணும்ன்ற அவசியமே கிடையாது. இட் மேபி லைக் இதுவா கூட இருக்கலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து ஒரு பஸ்ஸா கூட இருக்கலாம். ஒரு ப்ராடக்ட பஸ்ல ஏத்தி அனுப்புறான். அந்த பஸ்ல ஏத்தி அனுப்பும் போது அந்த ஆளு காசு கொடுக்கல அந்த பையரு செல்லருக்கு. அப்போ அந்த செல்லர் வந்து அன்பெய்டு செல்லரா மாறிடுவான். அப்போ வந்து அவன் வந்து அந்த ரயில்வே கம்பெனி கிட்ட ஸ்டாப் பண்ண சொல்லியிருக்கான். ஓகேங்களா, ரைட் ஆஃப் ஸ்டாப்பேஜ் ஆஃப் செல்லர் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கான். ஓகேங்களா, இப்போ இந்த ரயில்வேஸால எக்ஸசைஸ் த ரைட் டு லீன் ஓவர் த கூட்ஸ் இன் டிரான்சிட். அதாவது இந்த ரயில்வேஸால இந்த இந்த கூட்ஸை வந்து அவன் ஹோல்ட் பண்ணி வச்சுக்க முடியுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டிருக்காங்க. ஓகேங்களா, இவனால ஹோல்ட் பண்ண முடியாது. யாரால ஹோல்ட் பண்ண முடியாத? செல்லரால மட்டும் ஹோல்ட் பண்ண முடியாது. அதாவது ரயில்வேனால அந்த ப்ராடக்ட்டை ஹோல்ட் பண்ண முடியாது சார். ஓகேங்களா, கஸ்டமர் வந்து கேட்டானா அதை வந்து கொடுத்துதான் ஆகணும். ஓகேங்களா, சோ இங்க வந்து ஆக்சுவலா இது வந்து ரைட்ஸ் அண்ட் டியூட்டிஸ் ஆஃப் செல்லர் அண்ட் பையர். அதுல பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும். ஓகேங்களா, ஸோ அன்பெய்டு செல்லர்னு ஒரு தனியா ஒரு சாப்டரே இருக்கு. எதுனா பேஜ் நம்பர் 145 6.10. ஓகேங்களா, அன்பெய்டு செல்லருக்கான ரைட்ஸ் அண்ட் இது இருக்கு. ஸோ பையருக்கு என்னென்னலாம் ரைட்ஸ் இருக்கு, அன்பெய்டு அவன் வந்து காசு கொடுக்காதப்போ, காசு வாங்காதப்போ அந்த செல்லருக்கு என்னென்ன ரைட்ஸ் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு தனியா இருக்கும். ஓகேங்களா, ஸோ இங்க வந்து இந்த இஷ்யூல வந்து ரயில்வே கம்பெனி தான் அந்த ரைட் டு லீன் சொல்லியிருக்காங்க. ஓகேங்களா, ஸோ கேன் த ரயில்வே கம்பெனி எக்ஸசைஸ் த ரைட் டு லீன் கேட்டிருக்காங்க. அவனால இந்த ரைட் டு லீன் பண்ண முடியாது பிகாஸ் ஹி இஸ் நாட் அ ஓனர். லீன்னா ஹோல்டு. ஆமா, ரைட் டு ஹோல்டு. ஓகேங்களா, அந்த ப்ராடக்டை
எந்த காரணத்தினாலையும் ரயில்வே கம்பெனினால, அதாவது அந்த இன்டர்மீடியட் பர்சனால ஹோல்ட் பண்ண முடியாது. யாரால ஹோல்ட் பண்ண முடியும்னு சொல்லிட்டு கேட்டீங்கன்னா, இவனால மட்டும்தான், அன்பெய்டு செல்லரால மட்டும்தான் ஹோல்ட் பண்ண முடியும். ஓகேங்களா? இவன் ஜஸ்ட் அ மீடியேட்டர். ஓகேங்களா? ரயில்வே கம்பெனி வந்து ஒரு மீடியேட்டர் தான். அவனால ஒரு இவன் காசு வாங்கி எடுத்து போய் அவங்களுக்கு கொடுக்க மாட்டேன் தான் முடியும். ஓகேங்களா? ஆனா அவனால ஹோல்ட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் முடியாது. ரயில்வே கம்பெனி இஸ் நாட் அ ஸ்டோரூம் கம்பெனி. ஓகேங்களா? ஹி இஸ் நாட் ஏபிள் டு ஸ்டோர் தட். ஸோ அன்பெய்டு செல்லர் தான் வேற யாரையாச்சும் வச்சு அதோட அதாவது பையர் கிட்ட கொடுக்கறத ஸ்டாப் பண்ண முடியும். ஓகேங்களா? ரயில்வே கம்பெனினால முடியாது. அதான் இங்க சிம்பிளா நோன்னு சொல்லியிருக்காங்க. 3 பேர் இருக்காங்க, பையரு, செல்லரு, டிரான்சிட். அதாவது அந்த ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பையர் இங்க சென்னையில இருக்கும். ஓகேங்களா? செல்லர் வந்து ஹைதராபாத்ல இருக்காங்க. ஒரு வண்டி வந்து வருதுன்னா அந்த வண்டியை யாரால ஸ்டாப் பண்ண முடியும்னு கேட்டீங்கன்னா, அந்த ஹைதராபாத்ல இருக்க ஓனரால மட்டும்தான் ஸ்டாப் பண்ண முடியும். ஓகேங்களா? ஸோ அதுதான் இங்க சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ செக்ஷன் 52 ஆஃப் இந்தியன் கான்ட்ராக்ட் ஆக்ட். ஓகேங்களா? ஹவு த ஸ்டாப்பேஜ் ஆஃப் டிரான்சிட் இஸ் அஃபெக்டட். ஓகேங்களா? த அன்பெய்டு செல்லர் மே எக்ஸர்சைஸ் இஸ் ரைட் ஆஃப் ஸ்டாப்பேஜ். சிம்பிளா சொல்லிட்டாங்க பாருங்க. ஒரே வார்த்தையிலே முடிஞ்சிச்சு இந்த ஓவரால் கதையுமே. ஓகேங்களா? த அன்பெய்டு செல்லர் மே எக்ஸர்சைஸ் இஸ் ரைட் ஆஃப் ஸ்டாப்பேஜ் இன் டிரான்சிட். ஓகேங்களா? அன்பெய்டு செல்லரால மட்டும்தான் அதை ஸ்டாப் பண்ண முடியும். நெக்ஸ்ட் வந்து when a notice of stoppage is given to the seller to the carrier other bailey in possession of deliver the goods according to the direction of the seller. ஸோ இன்கேஸ் இப்போ வந்து அந்த ரயில்வே வந்து அந்த இது வந்து ஸ்டாப்பேஜ் பண்ணணும்னா கூட செல்லர் வந்து நோட்டீஸ் கொடுக்கணும். யாருக்கு? அந்த கேரியருக்கு, அந்த ரயில்வே கம்பெனிக்கு. என்னென்ன நோட்டீஸ் கொடுக்கணும்? அதை வந்து டைரக்ஷன்ஸ், அதாவது பொசிஷன் ஆஃப் கூட்ஸை நீங்க கொடுக்காதீங்க, அதை வந்து நீங்க அனுப்பாமே விட்டுருங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு முன்னாடியே நோட்டீஸ் கொடுக்கணும். ஓகேங்களா? அப்போ எல்லா உரிமையும் செல்லருக்கு தான் இருக்கு. ஓகேங்களா? ஸோ இந்த இன்சிடென்ட் ப்ராப்ளம் ரிலேட்டட் டு த ரைட் ஆஃப் ஸ்டாப்பேஜ் ஆஃப் த கூட்ஸ் இன் டிரான்சிட். ஸோ ரைட் ஆஃப் ஸ்டாப் ஃபார் த டிரான்சிட் ஆஃப் த கூட்ஸ் டு ரெஸ்யூம் பொசிஷன் தேர் ஆஃப் ரீடைன் சம் அன்டில் த பிரைஸ் இஸ் பெய்டு. அதாவது அன்பெய்டு செல்லர்னே சொல்லிட்டாங்க. ஸோ இங்க வந்து the seller may give the notice to the middle man. யார் இந்த மிடில் மேன்? அவன் தான் அந்த ரயில்வே கம்பெனி. ஓகேங்களா? ஸோ அந்த செல்லர் வந்து மிடில் மேனுக்கு, அந்த கொரியர்காரனுக்கு இல்லைன்னா ரயில்வே கம்பெனிக்கு ஒரு நோட்டீஸ் கொடுத்து அதை நிறுத்தி வைக்க முடியும். ஓகேங்களா? ஆனா அந்த ரயில்வே கம்பெனியால அதை தன்னிச்சையா ஹோல்ட் பண்ணி வைக்க முடியாது. ஏன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ வந்து நீங்க இப்படி யோசிச்சு பாருங்க, ஒரு செல்லர் இருக்கான், அவன் வந்து ஆல்ரெடி அந்த பில்லை வந்து இவனுக்கு அனுப்பிச்சிட்டான், பையருக்கு அனுப்பிச்சிட்டான், அந்த பில்லை வச்சிருக்கான். அப்போ அந்த ரயில்வேல ஏற்றி அனுப்பிச்சிட்டான், ரயில்வேல வந்து இறங்கிடுச்சு. ஓகேங்களா? இப்போ வந்து அந்த செல்லர் வந்து ஃபோன் பண்ணி ரயில்வே கிட்ட சொல்றான், இது கொடுக்காதியா அந்த இது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஓகேங்களா? ஆனா அதை வந்து ஒரு இதுல சொல்லலை, ஒரு ப்ராப்பரா நோட்டீஸ்ல சொல்லலை. ஆனா பையர் வந்து ஆல்ரெடி கையில அவன் செலான் வச்சுட்டு இருக்கான். அந்த செலானை கொடுத்தா அந்த ரயில்வே கொடுத்துதான் ஆகணும். கரெக்டுங்களா? அவன் வாங்கிட்டு போயிடுவான், ஏமாத்திடுவான். ஸோ இந்த கேஸ்ல தான் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, மே கிவ் அ நோட்டீஸ் டு த மிடில் மேன். அதாவது செல்லர் வந்து ப்ராப்பரா வந்து அந்த பர்சனுக்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணும். எதுக்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணும்? ஸ்டாப் த ஃபர்தர் டிரான்சிட் ஆஃப் த கூட்ஸ். அந்த கூட்ஸை டிரான்சிட் பண்றதை நிறுத்துங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஓகேங்களா? அதாவது அந்த கூட்ஸை வந்து அந்த போய் சேர வேண்டிய இடத்துக்கு போகக்கூடாது அப்படின்றத ஸ்டாப் பண்ணலாம். ஓகேங்களா? அந்த செல்லர். ஸோ இது இங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்க, ஜிஐபி ரயில்வே வெர்சஸ் அனுமான் தாஸ்ல, when the goods reach their destination, goods டெஸ்டினேஷன்ல ரீச் ஆயிடுச்சு. ஆஃப்டர் டேக்கிங் டெலிவரி த பையர் புட்ஸ் them into the cart. அதை வாங்கிட்டு அந்த கார்ட்ல வச்சுட்டாங்க. though cart has not left the station, railway company cannot stop the goods if the seller asks. புரியுதா இப்போ உங்களுக்கு? ரயில்வே கம்பெனியால அந்த கூட்ஸை எந்த விதத்திலையும் நிறுத்த முடியாது. யாரால நிறுத்த முடியும்? அந்த ஒன்லி அந்த செல்லரால மட்டும்தான் நிறுத்த முடியும். ஏன்டா எனக்கு காசு கொடுக்கல நிறுத்த முடியும். இங்க ரயில்வே கம்பெனி நினைச்சாலும் நிறுத்த முடியாது. பிகாஸ் ரயில்வே கம்பெனிக்கு தேவை என்ன? அந்த செலானு. அந்த செலானை செல்லர் கொடுத்துட்டான். ஓகேங்களா? அந்த பையர் கொடுத்துட்டான். அந்த பையர் கொடுத்துட்டு அந்த ப்ராடக்டையும் வாங்கி எடுத்து அவனோட வண்டியில வச்சுக்கிட்டான். வண்டியை வச்சுக்கிட்டு வெளியும் போயிட்டான். இதுக்கப்புறம் அந்த ரயில்வே கம்பெனிக்கு அதுக்கு சம்மந்தம் இருக்கா? கிடையாது.
இப்போ செல்லர் கேட்டாலும் அது நிறுத்த முடியாது. ஓகேங்களா, பிகாஸ் த டிரான்சாக்ட் இஸ் ஆல்ரெடி எண்டட். இதுதான் இங்க கேஸ்ல நடந்திருக்கு. ஓகேங்களா, ஸோ ஒரு லைஃப் டைம் கூட கனெக்ட் பண்ணி பாருங்க. நீங்க வந்து ஒரு ப்ராடக்ட் அனுப்புறீங்க, அப்போ வந்து ஒரு ப்ராப்ளம் நடக்குது, அப்போ வந்து அந்த பையர் வாங்குறான், அப்போ நீங்க அந்த கொரியர்காரனை பிடிச்சி சண்டை போட முடியுமா? முடியாது. ஓகேங்களா, அதே தான் இங்கே நடந்திருக்கு. ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து ஸோ இங்க வந்து நம்ம மறுபடியும் அந்த 150 வந்துருங்க. ஓகேங்களா, 150 என்னது? கிராட்டிட்டியஸ் பெயில்மெண்ட். ஆக்சுவலா அது கிராட்டிட்டியஸ் பெயில்மெண்ட் கிடையாது கிடையாது கிடையாது. மறுபடியும் சொல்றேன், ஜஸ்ட் உங்களை வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுக்கு. நான் ஏன்னா அப்படிதான் ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டேன்பா. ஏன்னா அதை ஸ்ட்ரைக் டவுன் பண்ணு. நம்ம வந்து ஒரு விஷயத்த ஸ்ட்ரைக் டவுன் பண்ணி அது வந்து வராதுன்னு சொல்லும் போது நம்மளுக்கு எப்போ வந்து அது கூட தப்பா கொடுத்துச்சுன்னா அது கூட தான் கனெக்ஷன் வரும். ஓகேங்களா, ஸோ கிராட்டிட்டியஸ் பெயில்மெண்ட் கூட நான் அதை கனெக்ட் பண்ணிக்கிட்டேன். ஸோ அதனால அது வந்து எனக்கு ஈஸியா இருக்கும். ஸோ எப்போனா என்ன நீங்க கதை சொல்லியிருக்காங்கன்னா, அசோக் வந்து அவனோட ஃப்ரெண்டு ரமேஷ் கிட்ட அவனோட காரை கொடுக்க சொல்லியிருக்கான். எதுக்குன்னா அவங்களோட ஃபேமிலி கூட போறதுக்கு. அப்ப அந்த கார் வந்து அன்சேஃப். ஓகேங்களா, அதுல வந்து ஏதோ ஒரு இன்ஜின் ப்ராப்ளம் இருக்கு. ஆனா அது ரமேஷ் வந்து சொல்லவே இல்லை, வித்தவுட் டெல்லிங் எனிதிங். அப்புறம் அந்த ஜேர்னி நடந்துட்டு இருக்கும் போது டயர் வெடிச்சு ஆக்சிடென்ட் ஆயிடுச்சு. அசோக் ஃபேமிலி அதுல வந்து ப்ராப்ளம் ஆயிட்டாங்க. அதே மாதிரி இன்ஜினும் நின்று போயிடுச்சு. அதனால அவங்களுக்கு சில சஃபரும் ஆயிட்டாங்க. ஸோ இப்போ வந்து ரமேஷ் வந்து லயபிளா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டிருக்காங்க. ரமேஷ் தான் ஓனர், அசோக் வந்து ஃப்ரெண்டு. ஓகேங்களா, ஸோ இப்போ ரமேஷ் இது வந்து எதுல வரும்? பெயில்மெண்ட். ஓகேங்களா, அதாவது இதுவும் சேம் நான் இது கிராட்டிட்டியஸ் பெயில்மெண்ட் தான். ஓகேங்களா, பெயில்மெண்ட் வித்தவுட் ரிவார்டு தான். ஓகேங்களா, இதுல வந்து அயர்லாம் கிடையாது. ஏன்னா அவனுக்கு காசு எதுவும் கொடுக்க போறது கிடையாது. ஃப்ரெண்டா கேட்டிருக்கான், அவன் கொடுத்துருக்கான். ஆனா கொடுக்கும் போது அவன் வந்து எல்லாத்தையும் சொல்லிருக்கணும்ன்றது அவனோட கடமை. ஆனா அவன் அந்த கடமையை செய்யும். Whether the Ramesh is liable for non-disclosure of defects, yes, he is liable. ஓகேங்களா, ஸோ அசோக் இஸ் என்டைட்டில்ட் டு கிளைம் டேமேஜஸ். அதேதான் 150. ஓகேங்களா, ஸோ முன்னாடி நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துட்டோம். எப்படின்னா இந்த ஹார்ஸ் இல்லை, இது எதுலயே பொண்ணு பார்த்தோம். ஒரு ஃபால்ட் இருக்கு. அந்த கிராக்கர்ஸ் கரெக்டுங்களா, ஞாபகம் இருக்கா? அந்த கிராக்கர்ஸை வந்து எக்ஸ்ப்ளோசிவ்ஸ் அனுப்பும் போது அவன் அதை எக்ஸ்ப்ளோசிவ்ஸ்னு சொல்லி அனுப்பல. ஓகேங்களா, ஸோ அதுவும் அது இதே தான், சேம் தான். Balu and Ganesh running a business dealing with the ladies' beauty items as a partners. As per the nature of business, women visit their firm. So அதாவது இங்க வந்து பாலுவும் கணேஷும் பிசினஸ் பார்ட்னர். ஓகேங்களா, அப்போ வந்து அவங்க வந்து ஒரு லேடிஸ் பியூட்டி ஐட்டம்ஸ்லாம் செல் பண்றது அவங்களோட பிசினஸ். அப்போ வந்து பாலு வந்து அந்த பிசினஸை வந்து குடிச்சிட்டு அட்டன் பண்ணியிருக்கான். ஓகேங்களா, அது மட்டும் இல்லாம உமன் கஸ்டமர் கிட்ட மிஸ்பிஹேவும் பண்ணியிருக்கான். ஓகேங்களா, ஸோ ஹி அப்ரோச் த கோர்ட் ஃபார் டிசல்யூஷன் ஆஃப் த ஃபோன். இது வந்து ஆக்சுவலா நீங்க வந்து கிரைம்ல கேட்டீங்கன்னா, ஐபிசியில கேட்டீங்கன்னா இது வந்து எதுல வரும்? செக்ஷன் வேணா, ஜஸ்ட் இதுவாச்சு சொல்லுங்க. அதான் விமன் ஹராஸ்மென்ட் தான். அதுதான், அதுக்கு இன்னொரு பேர் இருக்கு. ரேப்பா? ஐயோ, அது எக்ஸ்ட்ரீம். இது வந்து அவுட்ரேஜிங் மொடஸ்டி ஆஃப் உமன். அவுட்ரேஜிங், ஆமா. ஓகேங்களா, ஸோ அதுல வரும். ஸோ இப்போ நம்ம வந்து ஐபிசியை பத்தி பேசல, இப்போ வந்து பார்ட்னரை பத்தி பேசுறோம். ஓகேங்களா, இது வந்து ஸ்ட்ரெயிட்டா பார்ட்னர்ஷிப் ஆக்டுக்கு கொண்டு வந்துருங்க. பார்ட்னர்ஷிப் ஆக்ட்ல இந்த மாதிரி ஒரு பார்ட்னர் வந்து மிஸ்பிஹேவ் பண்ணி அந்த மிஸ்பிஹேவ்னால அந்த பர்டிகுலர் பிசினஸுக்கு ப்ராப்ளம் வரும் பட்சத்துல அவங்களால டிசல்யூஷன் பண்ண முடியும் அந்த பார்ட்னர்ஷிப் ஃபார்ம். ஓகேங்களா, ஸோ இப்போ நான் சொல்றத கரெக்டா புரிஞ்சுக்கோங்க. ஒரு பிசினஸ்ல அந்த ஒரு பார்ட்னரோட மிஸ்பிஹேவ்னால, அந்த பிசினஸ் டைம்ல மிஸ்பிஹேவ் பண்ணதுனால அந்த பிசினஸுக்கு எதனா ஒரு இழப்பு ஏற்படும் பட்சத்துல இன்னொரு பார்ட்னரால அந்த பார்ட்னர்ஷிப் ஃபார்மை வந்து கலைக்க முடியும். ஓகேங்களா, ஸோ இது ஏன் நான் அழுத்தி நான் சொல்றேன்னா அதை மறுபடியும் ஃபர்தரா நான் சொல்றேன். ஸோ இப்போ வந்து இஷ்யூல வந்துடலாம். வெதர் த பிஹேவியர் ஆஃப் பாலு இஸ் கில்ட்டி ஆஃப் மிஸ்கண்டக்ட், எஸ், தப்பு தான். பாலு அஃபெக்ட்ஸ் த பிசினஸ், இது வந்து பிசினஸ் அஃபெக்ட் பண்ணதான்னு கேட்டீங்கன்னா எஸ். அண்டர்லைன் பண்ணிக்கோங்க இந்த வார்த்தையை. பிஹேவியர் ஆஃப் அ பாலு அஃபெக்ட்ஸ் த பிசினஸ், எஸ். வெதர் த சூட் ஆஃப் டிசல்யூஷன் ஆஃப் த ஃபர்ம் இஸ் வேலிட், எஸ், இட்ஸ் வேலிட். செக்ஷன் 44C படி கண்டிப்பா இதை டிசல்யூஷன் பண்ண முடியும். ஓகேங்களா, ஆனா இப்போ வந்து இது வந்து
இந்த மிஸ்கண்டக்ட் வந்து அவனோட ப்ரொஃபஷனல் மிஸ்கண்டக்ட் இல்லாம அவனோட பர்சனலா இருக்கு. ஓகேங்களா? அதாவது அது வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அவன் வந்து பிரைவேட் லைஃப்ல ஹவெவர் த மிஸ்கண்டக்ட் இன் ஒன்ஸ் பிரைவேட் லைஃப் மே நாட் பி சஃபிஷியன்ட் கிரவுண்ட். ஓகேங்களா? அதாவது இப்போ வந்து இதே சேம் கதையை எடுத்துக்கோங்க. பாலு அண்ட் கணேஷ் இருக்காங்க, 2 பேரும் பிசினஸ் நடத்திட்டு இருக்காங்க. லேடிஸ் பியூட்டி பார்லர் சம்பந்தப்பட்ட பிசினஸ். ஆனா கணேஷ் வந்து ஒரு பொம்பளை கூட ஒரு இல்லிசிட் ரிலேஷன்ஷிப்பை வச்சுட்டு இருக்கான். ஓகேங்களா? அவனுக்கு ஆல்ரெடி கல்யாணம் ஆயிடுச்சு, ஆனாலுமே ஒரு இல்லிசிட் ரிலேஷன்ஷிப் வச்சுட்டு இருக்கான். ஓகேங்களா? அதனால பாலுவோட பிசினஸ் வந்து லாஸ் ஆகுது. அப்போ வந்து இதை டிசல்யூஷன் பண்ண முடியுமான்னு கேட்டா கண்டிப்பா டிசல்யூஷன் பண்ண முடியாது. ஓகேங்களா? பிகாஸ் இவங்க 2 பேரோட ரிலேஷன்ஷிப்னால இந்த பிசினஸ் எந்த விதத்திலயும் அஃபெக்ட் ஆக போறது கிடையாது. ஓகேங்களா? ஸோ அப்போ வந்து இதை வந்து டிசல்யூஷன் பண்ணணுன்ற அவசியமே கிடையாது, பண்ணவும் முடியாது. ஸோ அதை தான் இங்கே சொல்லியிருக்காங்க. மிஸ்கண்டக்ட் ஆஃப் ஒன்ஸ் பிரைவேட் லைஃப் மே நாட் பி சஃபிஷியன்ட் கிரவுண்ட். ஓகேங்களா? ஸோ அதே தான் இந்த எக்ஸாம்பிள் சொல்லிடுறேன். ஸ்லோவன் மில்ஃபார்ட்ல எ பார்ட்னர் ஆஃப் அ ஃபர்ம் ஆஃப் அ பேங்கர்ஸ் கமிட்டட் அடல்ட்ரி வித் செவரல் உமன். நானே ஒரு பொம்பளை தான் சொன்னேன், இங்கே நிறைய பொம்பளை கூட அடல்ட்ரி வச்சிருக்காரு இவர். சிட்டி வேர் த பிஸ்னஸ் வாஸ் கேரிட் ஆன் அண்ட் ஹிஸ் ஒய்ஃப் வாஸ் லெஃப்ட் ஹிம். அதர் பார்ட்னர்ஸ் அப்ளை ஃபார் டிசல்யூஷன். கோர்ட் ரிஜெக்டட் பிகாஸ் இது வந்து இட்ஸ் கரெக்ட் நாட் அ கரெக்ட் கிரவுண்ட். ஓகேங்களா? இது வந்து பிஸ்னஸை எந்த விதத்திலையும் பாதிக்காத பட்சத்தில் இது தப்பே கிடையாது. ஓகேங்களா? ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து X and Y are partners of firm. X has misappropriated the funds and the firm incurred heavy loss. X does not have any இது வந்து இது ஆயிடுச்சு liability of section 27. இது எப்படின்னா மிஸ்அப்ரோப்ரியேஷன் ஆஃப் ஃபண்ட்ஸ். ஓகேங்களா? பர்டிகுலரா சொல்லணும்னா இது செக்ஷன் 27ல தான் வரும். ஓகேங்களா? ஏன்னா செக்ஷன் 27ல தான் தெளிவா சொல்லியிருக்காங்க, பார்ட்னர் வந்து மிஸ்அப்ரோப்ரியேட் பண்ணிட்டா, ஏஜென்ட் வந்து மிஸ்அப்ரோப்ரியேட் பண்ணிட்டா அது தனி ஏஜென்சி. ஓகேங்களா? அது வந்து 200 and something. ஓகேங்களா? அது கிடையாது. இங்க வந்து 27 ஆஃப் பார்ட்னர்ஷிப் ஆக்ட். ஓகேங்களா? ஏன்னா இங்க வந்து பார்ட்னர்ஸ் பத்தி பேசுறாங்க. ஸோ இங்க வந்து ஏஜென்ட் மிஸ்அப்ரோப்ரியேட் பண்ணல ஃபண்ட்ஸை, பார்ட்னர் இன்அப்ரோப்ரியேட் பண்ணிட்டான். ஸோ அதனால எந்த கொஸ்டினை படிச்சு எழுதினாலும் தயவு செஞ்சு அது பார்ட்னரா ஏஜென்ட்டா இல்லைன்னா வந்து சேல் அண்ட் கூட்ஸா தெளிவா படிச்சு எழுதுங்க. ஓகேங்களா? ஸோ இது வந்து இதுல வரும், பார்ட்னர்ஷிப் ஆக்ட்ல வரும். பார்ட்னர்ஷிப் ஆக்ட் எது? 1932 செக்ஷன் 27. ஓகேங்களா? மிஸ்அப்ரோப்ரியேட் பண்ணா, ஒரு பார்ட்னர் மிஸ்அப்ரோப்ரியேட் பண்ணா அதோட லயபிலிட்டி என்ன அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஓகேங்களா? ஸோ லயபிலிட்டி வந்து அந்த அந்த பார்ட்னர்ஷிப் ஃபார்ம் வந்து அதை காம்பன்சேட் தான் பண்ணி ஆகணும். ஓகேங்களா? த கஸ்டடி ஆஃப் ஃபார்ம் இஸ் டு லயபிள் டு காம்பன்சேட். அதுதான். ஸோ த டூ பார்ட்னர் கேரிட் அ பிஸ்னஸ். The partner received a money to invest in a mortgage. The other partner was held liable and repay the amount to the client. ஓகேங்களா? ஸோ அவங்க லயபிள் தான். ஸோ மற்றதெல்லாம் கதை தான். லாய்ட் அண்ட் கிரே ஸ்மித் இது வந்து நம்ம வேற எதுக்கும் பார்த்தோம்ல, மிஸ்ரெப்ரசன்டேஷன்ல பார்த்தோம். பட் ஆனால் இது வேற ஏதோ சொல்லியிருக்காங்க, அது 1903 நினைக்கிறேன். ஸோ அதனால இது who induced anyone to convey the property himself to purpose of the sale is held that defendant was liable because of the clerk was authorized possession of the firm. சேம் தான். அதாவது அந்த 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 இது விற்பாங்க பார்த்தீங்களா, அந்த அந்த காட்டேஜஸ், அந்த காட்டேஜஸை வந்து சேல் பண்ணுவாங்க பார்த்தீங்களா, அந்த கிளர்க்கு வந்து நான் தான் போய் சொல்லி காட்டேஜை வந்து எழுதி வாங்கி அதை வந்து வித்துட்டு ஓடுருவான் பார்த்தீங்களா, அப்போ வந்து அந்த பிரின்சிபலும் வந்து இதுதான் லயபிள் தான் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க பார்த்தீங்களா. அந்த கதை தான் இது. ஓகேங்களா? ஸோ சேம் தான். இட்ஸ் ஆல்சோ மிஸ்அப்ரோப்ரியேஷன். ஆனா இது வந்து செக்ஷன் 27 ஆஃப் இந்தியன் பார்ட்னர்ஷிப் ஆக்ட்ல எழுதணும். அது வந்து செக்ஷன் 238 சம்திங் அது வந்து இதுல வரும், கான்ட்ராக்ட் ஆக்ட்ல வந்துடும். ஓகேங்களா? ஸோ ப்ரொடியூசர் ஆஃப் ஃபிலிம் பாரோட் ஆல்ரெடி நம்ம இதை பார்த்தாச்சு. ஸோ அதனால நம்ம பார்க்க தேவையில்லை. ஓகேங்களா? அசோக் அண்ட் ஆனந்த் பார்ட்னர்ஸ், ஷேகர் டு ரெப்ரசன்ட் ஹிம்செல்ஃப். அது அந்த சந்த் கேஸ் மறுபடியும். ஓகேங்களா? சந்த் அண்ட் தேவான் அந்த கேஸ் இதுவும் நம்ம பார்த்தாச்சு. ஸோ ஆக்சுவலாக வந்து இது வந்து குட் டைட்டில். ஓகேங்களா? இது வந்து இந்த
டைட்டில் வந்து கரெக்டா போய் சேருமா சேராதா அப்படின்றது தான். ஓகேங்களா? இப்போ வந்து சுரேஷ் பர்ச்சேசஸ் அ காஸ்ட்லி கார் ஆன் ஹையர். ஓகேங்களா? ஹையர்ல வாங்கியிருக்கான். ஓகேங்களா? ஆன் த பேசிஸ் ரைசிங் அ லோன் ஃப்ரம் பேங்க். ஓகேங்களா? ஒரு பேங்க்ல இருந்து லோன் வாங்கியிருக்கான். பட் டியூ டு நெக்லிஜென்ஸ் ஆஃப் த பேங்க் இஸ் வெஹிக்கிள் ரெஜிஸ்டர்ட் இன் த நேம் வித்தவுட் ஹையர் பர்ச்சேஸ். ஹையர் பர்ச்சேஸ் இல்லாம ரெஜிஸ்டர் ஆயிடுச்சு அவன் நேம்ல. நோட் ஆன் த சி புக். லேட்டர் ஹி செல்ஸ் கார் டு ஷாம். அதுக்கப்புறமா வந்து அந்த 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 வண்டியோட ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பார்த்து தான் அந்த ஷாம் வாங்குவான். ஆனா அதுல வந்து ஹையர் பர்ச்சேஸ் மென்ஷன் பண்ணல. ஓகேங்களா? ஸோ அந்த பேசிஸ்ல ஷாம் வாங்கிட்டாரு, ரெஜிஸ்ட்ரேஷனும் முடிஞ்சிச்சு. ஓகேங்களா? ஸோ ஷாம் வந்து ஆர்டிஏ ஃபைல் பண்ணும்போது, இது டிரான்ஸ்ஃபர் ஃபைல் பண்ணும்போது பேங்க் வந்து இப்போ வந்து அந்த ஷாம் கிட்ட இருந்து அந்த காரை வாங்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்கு. ஏன்னா அந்த லோன் வந்து கம்ப்ளீட்டா முடியல அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஓகேங்களா? இப்போ வந்து whether the registration of hire purchase agreement is necessary, no. ஓகேங்களா? இதை வந்து தனியாவே சொல்லியிருப்பாங்க. ஹையர் பர்ச்சேஸ் அக்ரிமெண்ட் வந்து ஒரு நெசசரியே கிடையாது அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க. இல்லப்பா, புரியலப்பா. ஹையர் பர்ச்சேஸ், அதாவது ஹையர் பர்ச்சேஸ் அக்ரிமெண்ட்னா ஒரு லோன் வாங்கி ஒரு ப்ராடக்ட் வாங்குறது. ஓகே, வண்டி வாடகைக்கு லோன் எடுத்து. ஆமா ஆமா. அந்த லோன்ல வாங்கிட்ட பிறகு அந்த லோன்ல மட்டும்தான் அந்த பேரு, அந்த காரோட நம்பர் அதெல்லாமே இருக்கணும். ஓகேங்களா? ஆனா அந்த வண்டியோட ஆர்சி புக்ல அது இருக்க தேவையில்ல. ஓகேங்களா? ஆர்சி புக்ல இருக்கணும்ன்ற அவசியம் இல்லைன்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஓகேங்களா? சோ now the owner is stopped from asserting his rights. அதாவது இப்போ வந்து அந்த அந்த ஆர்சியில வந்து அந்த மாதிரி மென்ஷன் ஆகலன்ற காரணத்தினால அவனுக்கு வந்து அந்த ஓனருக்கு வந்து ஃபுல் ரைட்ஸும் போயிடுச்சா, அந்த காரோட ஃபுல் ரைட்ஸும் போயிடுச்சான்னு கேட்டீங்கன்னா கிடையாது. ஏன்னா அவன் வந்து அந்த லோனை முடிக்கல இன்னும். ஓகே, the car is under the name of the bank now, கரெக்ட்டா? ஆமா, it is in the bank name தான். ஓகேங்களா? ஆனா அந்த பேங்கோட தவறுதனால, due to the negligence of the bank, the vehicle registered in his name. ஓகேங்களா? அதாவது பேங்கோட ஒரு கிளரிக்கல் மிஸ்டேக்னால அவனோட பேர்லயே வந்துருச்சு அந்த ஆர்சி புக். ஓகேங்களா? வித்தவுட் ஹையர் பர்ச்சேஸ். ஓகேங்களா? எதுவும் மென்ஷன் பண்ணாம பேர்லயே வந்துருச்சு. ஏன்னா முன்னாடி எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா, இப்ப ஹையர் பர்ச்சேஸ்ல வாங்கியிருந்தீங்கன்னா அந்த அந்த டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் பேர்ல தான் இருக்கும். ஓகே, அந்த கம்பெனியோட பேர்ல தான் இருக்கும். ஓகேங்களா? ஆனாலும் இங்க வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, அந்த ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஆஃப் ஹையர் பர்ச்சேஸ் அக்ரிமெண்ட் வந்து நாட் நெசசரின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அது இல்லைனாலுமே நீங்க வெறும் ஒரு லோன் அக்ரிமெண்ட் வச்சிருப்பீங்கல்ல, அந்த லோன் அக்ரிமெண்ட் வச்சு நீங்க என்ஃபோர்ஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஓகேங்களா? அந்த பேங்க் வந்து அந்த காரை வந்து பொசிஷன்ல எடுத்துக்க முடியும். ஓகேங்களா? சோ அதுதான் இங்க சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இது வந்து மெயின்லி எந்த செக்ஷனும் மென்ஷன் பண்ணல. பட் ஆனா இங்க வந்து ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஆஃப் ஹையர் பர்ச்சேஸ் அக்ரிமெண்ட் இஸ் நாட் நெசசரின்னு மட்டும் சொல்லியிருக்காங்க. ஓகேங்களா? ஸோ அதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிளும் கொடுத்துருக்காங்க. பிளான்டி ஃபைனான்ஸ் கம்பெனி ஹெச்பி இன்ஃபர்மேஷன் லிமிடெட் செட் அப் டு ப்ரிவென்ட் ஃப்ராட் கனெக்ஷன் இன் ஹையர் பர்ச்சேஸ் அக்ரிமெண்ட். ஃபைனான்ஸ் கம்பெனி வுட் இன்ஃபார்ம் ஹெச்பிஐ டு ஹையர் பர்ச்சேஸ் அக்ரிமெண்ட். ஸோ இதுவும் சேம் தான். ஆக்சுவலா ஒரு கார் கம்பெனியோட டீலர் கூட ஒருத்தங்க வந்து ஒரு ஃபைனான்ஸ் கம்பெனி வந்து வச்சிருக்காங்க. அப்போ வந்து அந்த காரை வந்து இது பண்ணும் போது பிளான்டிஃப் லெட் த கார் ஆன் ஹையர் பர்ச்சேஸ் டு எம்க்கு ஒருத்தர் கொடுத்துருக்காங்க. பட் பை சம் அன்ஐடென்டிஃபைட் மிஸ்டேக் ஆர் ஓவர் சைட் ஆஃப் த பார்ட் வேர் நாட் இன்ஃபார்ம் த அக்ரிமெண்ட். அந்த அக்ரிமெண்ட்டை வந்து இன்ஃபார்ம் பண்ணாம கொடுத்துட்டு இருக்காங்க. எம் ஃபால்ஸ்லி அசர்டேட்டிங் ஹி வாஸ் அ ஓனர் ஆஃப் த கார். எம் தான் வந்து ஓனர்னு பொய் சொல்லி அந்த காரை வந்து வித்துட்டான். ஓகேங்களா? இட் இஸ் ஹெல்ட் தட் அண்டர் நோ லீகல் டியூட்டி டு ரெஜிஸ்டர் ஆர் டு டேக் ரீசனபிள் கேர். அதாவது அதை ரெஜிஸ்டர் பண்ணணுன்ற அவசியமே இல்லை, எதை ஹையர் பர்ச்சேஸ் அக்ரிமெண்ட். ஓகேங்களா? ஸோ அதனால இந்த கார் வந்து அவனுக்கு போய் சொந்தம் ஆகாது. நெக்ஸ்ட் வந்து ஷாம் ஆஃபர் டு செல் இஸ் கார் டு கணேஷ். ஸோ மறுபடியும் காரு இதுல வந்து ஷாம் வந்து கணேஷுக்கு அந்த காரை வந்து கொடுக்குறான். ஓகேங்களா? எதுக்குன்னா செல்லிங் தான். ஓகேங்களா? சேல்னாவே சேல் ஆஃப் குட்ஸ் வந்துட வேண்டியதுதான். 6 lakhs rupees and received advance 1 lakh. 1 lakh வாங்கிட்டான் அண்ட் என்டர் இன்டு அக்ரிமெண்ட். ஓகேங்களா? பேலன்ஸ் வந்து 30 நாள்ல நான் தரேன்னு சொல்லியிருக்கான். ஓகேங்களா? பேலன்ஸ் நான் 30 நாள்ல நான் திருப்பி கொடுக்குறேன். ஓகேங்களா? மீதி 5 லட்சத்தை. An agreement to sale after the pay balance within amount of 30 days. After 15 days, Shyam refused to sell his car when Ganesh was prepared to pay the remaining amount. இங்க என்ன நடக்குதுன்னா,
15 நாள் கழிச்சு கணேஷ் வந்து மீதி 5 லட்சத்தை கொடுத்துருக்கான். கொடுக்கும் போது ஷாம் வந்து இல்ல என்னால் தர முடியாதுன்னு சொல்லியிருக்கான். இது எதுல வரும்? சிம்பிள் பிரீச் ஆஃப் கான்ட்ராக்ட். ஓகேங்களா? செக்ஷன் 73 ஆஃப் இந்தியன் கான்ட்ராக்ட் ஆக்ட் எழுதினாலும் சரி, இல்லைன்னா செக்ஷன் 57, 58 and 60 ஆஃப் சேல் ஆஃப் கூட்ஸ் ஆக்ட் எழுதினாலும் சரி, சேம் தான். இப்போ இது அக்செப்டன்ஸ்ல அந்த ஆஃபர் அக்செப்டன்ஸ்ல கூட வரும் இது சார். இல்ல சார், அக்செப்டன்ஸ்ல எப்படி வரும்? அக்செப்டன்ஸ் பண்றதுனால தான் அவன் வந்து அட்வான்ஸே வாங்கினான். அதுதான் சார். இல்ல இதுல வந்து ஆக்சுவலா இது பிரீச் தான் நடக்குது. refused to sell his car when the Ganesh was prepared to pay. refused to sellனா அந்த கான்ட்ராக்டை பிரீச் பண்றான். ஓகேங்களா? கான்ட்ராக்டை பிரீச் பண்றான். இங்க வந்து நீங்க அந்த கம்யூனிகேஷன் ஆஃப் அக்செப்டன்ஸ் வந்து சொல்ல தேவையில்லை, எல்லாமே முடிஞ்சிடுச்சு. இங்க வந்து என்னன்னா பிரீச் நடந்திருக்கு. அடுத்த ஸ்டெப் பிரீச் நடந்திருக்கு. ஸோ பிரீச் நடக்கும் போது நீங்க வந்து எதை சொல்லணும்னா செக்ஷன் 73 சொல்லலாம், அப்ராப்ரியேட்டா இருக்கும். அப்படி இல்லைன்னா செக்ஷன் 57, 58 and 60 சேல் ஆஃப் கூட்ஸ் ஆக்ட் சொல்லலாம். ஓகேங்களா? ஸோ ரெபிடியேஷன் ஆஃப் கான்ட்ராக்ட் பிஃபோர் த டியூ டேட். ரெபிடியேஷன்னா திரும்ப வாங்குதல். ஓகேங்களா? பிகாஸ் ஒன்ஸ் வந்து அக்செப்டன்ஸ் கொடுத்துட்டா அது திரும்ப வாங்க முடியாது, அதே தான். ஓகேங்களா? ரெபிடியேஷன் ஆஃப் கான்ட்ராக்ட் பிஃபோர் த டியூ டேட், இட் இஸ் நாட் பாசிபிள். ஓகேங்களா? ஸோ செக்ஷன் 58 வந்து பிரீச் ஆஃப் கான்ட்ராக்ட் சேல் ஆஃப் குட்ஸ் படி பிரீச் ஆஃப் கான்ட்ராக்ட் சொல்லியிருக்காங்க. செக்ஷன் 73 கான்ட்ராக்ட் ஆக்ட் படி பிரீச் ஆஃப் கான்ட்ராக்ட் சொல்லியிருப்பாங்க. ஓகேங்களா? In the instant problem, Ganesh is entitled to file a suit for specific performance or resign the contract and sue for damages. ஸோ இப்போ கணேஷுக்கு என்னென்னலாம் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டா, ஏன்னா பிரீச் ஒரு கான்ட்ராக்ட் வந்து பிரீச் ஆயிடுச்சுன்னா அவனால என்னென்னலாம் பண்ண முடியும்? ஸ்பெசிஃபிக் பர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ண சொல்லலாம். அந்த காரை வித்தே ஆகணும்னு சொல்ல முடியும். இல்ல அந்த கான்ட்ராக்டை திரும்ப பரவாயில்ல அந்த கான்ட்ராக்டை கேன்சல் பண்ணி விட்டுறலாம். இல்லைன்னா அவனால என்ன பண்ண முடியும்? டேமேஜஸ் சூ பண்ண முடியும். இந்த மாதிரி பல விதத்துல அவனால என்ஃபோர்ஸ் பண்ண முடியும் அவனோட ரைட்ஸ். பாலு மைனர் ஃபால்ஸ்லி ரெப்ரசென்டிங் மேஜர் ப்ராமிசரி நோட்டு. சார் இது ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்தாச்சு. மொஹிரி பிபி கேஸ். ஓகேங்களா? செக்ஷன் 210(11) ஆஃப் இந்தியன் கான்ட்ராக்ட் ஆக்ட். மொஹிரி பிபி கேஸ் பாருங்க, தாமோதர கோஸ். ஓகேங்களா? ஸோ இதில் வந்து மைனர் கிட்ட வந்து ஒரு ப்ராமிசரி நோட்டை நம்ம பண்ணிட்டோம்னா மைனரு அதை காசு திருப்பி கொடுக்கணுன்ற அவசியமே கிடையாது. ஏ வென்ட் டு a restaurant to have a tea, be a waiter in the restaurant. இங்க வருது ஆக்சுவலா. ஓகேங்களா? பெயில்மெண்ட் எப்படின்னா, ஏ வந்து ரெஸ்டாரண்ட்டுக்கு போயிருக்கோம். ஓகேங்களா? அப்போ பி வந்து அந்த வெயிட்டர். ஓகேங்களா? அந்த ரெஸ்டாரண்ட்ல இருக்க வெயிட்டரு. அப்போ வந்து ஆக்சுவலா இது வந்து நம்ம ஊர்ல இருக்க வழக்கம் கிடையாது, வெளியூர்ல இருக்க வழக்கம். அவங்க ரெஸ்டாரண்ட்ல வந்த வெயிட்டர் வந்து அவங்களோட கோட்டை வந்து வாங்கி அதை வந்து ஒரு ஹேங்கர்ல மாட்டுவாங்க. ஓகேங்களா? கீப் இட் ஆன் அ ஹூக். லேட்டர் இட் வாஸ் ஃபவுண்ட் தட் ஏஸ் கோட் வாஸ் ஸ்டோலன். ஆமா, அது வந்து திருட்டு போயிடுச்சு. ஓகேங்களா? ஸோ இப்போ வந்து ஏ சூடு த ஓனர், அந்த பெயிலியை சூ பண்ணியிருக்காங்க. ஓகேங்களா? இப்போ வந்து இந்த சூ வந்து பண்ண முடியுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக பண்ண முடியும். ஏன்னா ஒரு பெயில்மெண்ட்ல நம்ம வந்து ஒரு ப்ராடக்டை கொடுக்கணும்னா அந்த ப்ராடக்ட் தொலைஞ்சு போச்சுன்னா அப்போ அதுக்கு அந்த யாரு வந்து அந்த பெயிலியோ அந்த பெயிலரோ அவங்க தான் அதுக்கு பொறுப்பு. யார் அந்த இதுவை வாங்கி வச்சுக்கிறாங்களோ அவங்க தான் பொறுப்பு. ஓகேங்களா? ஸோ வெதர் த கான்ட்ராக்ட் ஆஃப் பெயில்மெண்ட் எக்ஸிஸ்டன் பிட்வீன் ஏ அண்ட் பி, எஸ். இங்கே வந்து எந்த விதத்துலையும் இது வந்து ஒரு இதுவே கிடையாது, பிளட்ஜே கிடையாது. இது வந்து பெயில்மெண்ட். பெயில்மெண்ட் என்ன அர்த்தம்? அந்த கோட்டை வந்து எடுத்து ஒரு ஹூக்ல மாட்டுறது பேரு வந்து இது கிடையாது. ஒரு டீ குடிக்க வந்தவனுக்கு ஒரு கர்டசியில பண்றது தான். ஓகேங்களா? ஆனா இது வந்து ஒரு பிளட்ஜ்ன்னு நீங்க எடுத்துக்கூடாது. அதே மாதிரி இது எதுல வரும்னு சொல்லிட்டு பாத்தீங்கன்னா பெயில்மெண்ட்ல தான் வரும். ஓகேங்களா? ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து இந்த சூ பண்ணியிருக்காங்க. சூ பண்ணும்போது எஸ் இட் இஸ் மெயின்டெனபிள். ஓகேங்களா? ஏன்னா அவங்க தான் அதுக்கு பொறுப்பு, அந்த ஓனர் ஆஃப் த ரெஸ்டாரண்ட் தான் அதுக்கு பொறுப்பு. ஸோ இதுல எந்தெந்த செக்ஷன்ல வரும்னு கேட்டீங்கன்னா செக்ஷன் 148 and செக்ஷன் 161ல வரும். ஓகேங்களா? The bailey is responsibility when the goods are not duly returned. ஓகேங்களா? அந்த கூட்ஸை வந்து ரிட்டர்ன் பண்ணலன்னா அது வந்து யாரோட பொறுப்பு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. சரி, ஓகே. ஸோ சேம் தான், மற்ற எல்லாமே கதை தான், படிச்சிருங்க. நெக்ஸ்ட் வந்து பிகாஸ் ஆஃப் டைம் ஐம் ஜஸ்ட் ஸ்பீடாக ரன் பண்ணுறேன்.
நெக்ஸ்ட் வந்து ஏ கேவ் இஸ் ஒய்ஃப் த அத்தாரிட்டி டு பை கூட்ஸ் ஃப்ரம் பி. ஏ வந்து அவங்க ஒய்ஃப் கிட்ட அத்தாரிட்டி கொடுத்துருக்காங்க பி கிட்ட இருந்து பொருள் வாங்குறதுக்கு. ஏ வந்து பிகம் இன்சேன், ஏ வந்து பைத்தியம் பிடிச்சிச்சு. பட் த ஒய்ஃப் கண்டினியூ டு பை த கூட்ஸ். ஓகேங்களா, ஏ அந்த ஒய்ஃப் வந்து அந்த கூட்ஸ் வந்து வாங்கிட்டே இருக்காங்க, பி கிட்ட இருந்து வாங்கிட்டே இருக்காங்க. who did not know about A's insanity. ஓகேங்களா, ஏக்கு வந்து இந்த மாதிரி இன்சைன் பைத்தியம் பிடிச்சிச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு தெரியல. ஓகேங்களா, இப்போ வந்து இந்த டிரான்சாக்ஷன் வந்து வேலிடா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டிருக்காங்க. ஓகேங்களா, whether the authority given by A is valid, yes it is valid. அவங்க அத்தாரிட்டி கொடுத்தது தப்பு கிடையாது. ஏஜென்சி continued between A and wife is valid, yes அது வந்து தப்பு கிடையாது. ஆனா whether B has knowledge of A's insanity, no. ஏன்னா பிக்கு வந்து இங்க வந்து A ஓட இன்சானிட்டி தெரியாது. ஓகேங்களா, நோ. whether A is liable to B, yes. ஓகேங்களா, ஏன்னா அவங்க இன்சானிட்டியை வந்து சொல்லி இருக்கணும். ஓகேங்களா, சொல்லாதனால அவங்க லயபிள் தான். ஸோ எதனால அவங்க லயபிள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டீங்கன்னா, ஒன்ஸ் வந்து ஒரு பிரின்சிபல் வந்து இன்சேனா ஆயிட்டாருன்னா அவரோட இந்த கான்ட்ராக்சுவல் எபிலிட்டி வந்து போயிடும். ஓகேங்களா, அந்த கான்ட்ராக்ட் வந்து ரிசைன்ட் ஆயிடும், இல்லைன்னா லேப்ஸ் ஆயிடும். Insanity does revoke an agent actual authority. ஓகேங்களா, பட் இட் டஸ் நாட் ரிவோக் இஸ் அப்பியரண்ட் அத்தாரிட்டி. ஓகேங்களா, அந்த ஏஜென்ட்டோட ஆக்சுவல் அத்தாரிட்டியை இந்த இன்சானிட்டி வந்து எடுத்துரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இங்கேயும் சேம் தான். ஓகேங்களா, ஒய்ஃப் வந்து கன்டினியூ பண்ணியிருக்காங்க அந்த டீலிங்கை. It has been held that the third party is unaffected until he has a knowledge of principal's insanity. அந்த பிரின்சிபலோட இன்சானிட்டியை வந்து தெரியிற வரைக்கும் அவங்க அன்அஃபெக்டட் தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்காங்க. ஓகேங்களா, ஸோ செக்ஷன் 208 அண்ட் செக்ஷன் 209. பட் வந்து இவன் வந்து டிக்ளேர் பண்ணிருக்கான் பி ஒய்ஃப் தான் பண்ணிட்டா அது வந்து முடிஞ்சிரும். டிக்ளேர் பண்ணிட்டா அது வந்து முடிஞ்சிரும். டிக்ளேர் பண்ணாம தெரியாம வந்து வைஃப் unless that it is unaffected பிரச்சனை எல்லாம் ஓடிட்டு இருக்கு. இப்ப பிரச்சனை வரும்போது இது வந்து லயபிள் தான். ஆக்சுவலா லயபிள்னு சொல்லியிருக்காங்க, தப்பு தான், அப்படி பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க. Hence A is liable to B because of third party is unaffected until he has a knowledge of principal's insanity அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அஃபெக்ட் ஆகல சார், அஃபெக்ட் ஆகலனாலும் இந்த இன்சானிட்டியை இவங்க டிஸ்க்ளோஸ் பண்ணியிருக்கணும். ஒய்ஃப் டிஸ்க்ளோஸ் பண்ணாதது அவங்களோட தப்பு தான் சொல்லியிருக்காங்க. ஓகேங்களா, அது இதுல வந்து ஆக்சுவலா இதுவெல்லாம் சொல்லல. ஆக்சுவலா அவங்க டேமேஜஸ் கொடுக்கணும் அதெல்லாம் எதுவும் சொல்லல. அவங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா he is liable. எதுக்காக லயபிள்னா இதை வந்து அவங்க டிஸ்க்ளோஸ் பண்ணியிருக்கணும். டிஸ்க்ளோஸ் பண்ணாதது ஒரு தப்புன்னு சொல்லியிருக்காங்க. மேபி இது வந்து எதுல வரும்னு சொல்லிட்டு கேட்டீங்கன்னா, எக்ஸாக்டா கேட்டீங்கன்னா ஸ்ட்ரெயிட்டா டேமேஜஸ்க்கு போயிடுங்க. டேமேஜஸ்ல டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் டேமேஜஸ் இருக்கு. கரெக்டா, நாமினல் டேமேஜ், மினிமல் டேமேஜ் அப்படின்லாம் இருக்கு, எக்ஸ்போஷரி டேமேஜ், பினிட்டிவ் டேமேஜ் அப்படின்லாம் இருக்கு. ஓகேங்களா, இது எதுல கொடுப்பாங்கன்னா மினிமல் டேமேஜ்ல கொடுத்துருவாங்க. நாமினல் கூட வராது. நாமினல் வந்து நார்மல் டேமேஜ், ஆக்சுவல் டேமேஜ். மினிமல் டேமேஜ்ன்றது போடா ஒரு 500 ரூபாய் கொடுத்துருப்போம் அப்படின்றாங்க. ஓகேங்களா, அந்த எக்ஸாக்டா கூட்ஸ் வந்து லாஸ் ஆச்சுன்னா அந்த லாஸ் கொடுக்கறதுக்கு பேர் தான் நாமினல் டேமேஜ். அதே மாதிரி அது பினிட்டிவ் டேமேஜ்னா அது தவறு வந்து ரொம்ப அதிகமான இதுல இருக்கு, அதை பனிஷ் பண்ணணுன்ற இது என் நோக்கத்தோட கொடுக்கறதா எக்ஸாம்பிளரி ஆர் பினிட்டிவ் டேமேஜ். இதை வந்து மினிமல் டேமேஜ்ல முடிச்சு விட்டுருவாங்க. ராமு இஸ் அ பார்ட்னர் இன் அன்ரெஜிஸ்டர்ட் ஃபார்ம். ஓகேங்களா, ஸோ ஆல்ரெடி நான் சொல்லியிருக்கேன், ஒரு ஃபேர்மை வந்து ஒரு பார்ட்னர்ஷிப் ரெஜிஸ்டர் பண்ணணுமான்னு சொல்லிட்டு கேட்டிங்கன்னா பண்ண தேவையில்லை. ஓகேங்களா, ஆனா பண்ணனா அதுதான் பிரைமா ஃபேஸியா எவிடன்ஸா இருக்கும். ஓகேங்களா, அதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. இப்போ ஆக்சுவலா இம்பார்ட்டன்டான ஒரு கேஸ் வருது. ராமு இஸ் அ பார்ட்னர் இன் அன்ரெஜிஸ்டர்ட் ஃபார்ம், சோமு வந்து கஸ்டமர். ஓகேங்களா, த ஃபார்ம் டிஃபேம்ட் ராமு while dealing with the business matter. எப்போ வந்து ஒரு பிசினஸ் மேட்டர் பேசும்போது ராமு வந்து சோமுவை திட்டான். சோமு யாரு? கஸ்டமர். ஓகேங்களா, அப்போ வந்து ராமு சூட் சோமு. ஓகேங்களா, ராமுன்றவன் அந்த ஃபார்மோட ஓனரு. அந்த ஃபார்மோட ஓனருன்ற பட்சத்துல சோமு வந்து கேஸ் போட்டான்.
யாரு? ராமு. ஓகேங்களா? ராமுன்றவன் யாரு? அன்ரெஜிஸ்டர்ட் ஃபார்மோட ஓனர். ஓகேங்களா? ரொம்ப வாட்ச் பண்ணணும் நீங்க. அன்ரெஜிஸ்டர்டோட ஃபார்மோட ஓனர் தான் இங்க கேஸ் போட்டது. சோமு இல்ல. சோமு டிஃபெண்டட் த பார்ட்னர் இன் அன்ரெஜிஸ்டர்ட் ஃபார்ம் cannot sue. சோமு என்ன சொல்றான்னா அந்த ஃபார்ம் வந்து ரெஜிஸ்டர் பண்ணல, ஸோ அதனால சூ பண்ண முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டிருக்காங்க. ஓகேங்களா? இப்போ சூ பண்ண முடியுமா முடியாதா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டீங்கன்னா சூ பண்ண முடியாது. ஓகேங்களா? அதான் ஸ்ட்ரெயிட்டாவே ஆன்சர். ஓகேங்களா? ஆனா அந்த கன்க்ளூஷன்ல பாருப்பா mandatory to sue for damages ன்னு போட்டுருக்காங்க ரெஜிஸ்ட்ரேஷன். எதுல சார்? இதுல தான் அப்படியே கீழே வாங்களா கன்க்ளூஷன்ல மாத்தி போட்டிருக்கானா என்னன்னு தெரியல. mandatory போட்டு வச்சிருக்கான். The registration of firm is mandatory to sue. ஆஹாஹா, இங்க வந்து நான் மறுபடியும் சொன்ன பாருங்க, என்னோட ஸ்டேட்மெண்ட்டை புரிஞ்சுக்கோங்க. த பார்ட்னர்ஷிப் ஃபர்மை வந்து ரெஜிஸ்டர் பண்றது அவசியம் இல்லை. பார்ட்னர்ஷிப் அதாவது ராமுவும் இன்னொருத்தனும் பார்ட்னரா இருக்காங்கன்றத ரெஜிஸ்டர் பண்ண தேவையில்லை. ஆனா ஒரு ஃபர்மை ரெஜிஸ்டர் பண்றது அவசியம். நான் சொன்னது பார்ட்னர்ஷிப் சார். ஓகே, பார்ட்னர்ஷிப்பை ரெஜிஸ்டர் பண்றது அவசியம் இல்ல. ஒரு ஃபார்ம் ரெஜிஸ்டர் பண்றது அவசியம். ஆனா அந்த ஃபார்ம் ரெஜிஸ்டர் பண்றது அவசியம் எதுக்காக அவசியம்னா ஒன்லி டு சூ. ஓகேங்களா? சூலா இல்லாம அந்த பார்ட்னர்ஷிப் ஃபார்மை வந்து நீங்க ரெஜிஸ்டர் பண்ணணுமா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டா அவசியம் இல்ல. ஓகே, பிசினஸ் ரன் பண்ண முடியும். ஓகே ஓகே, உங்களால பிசினஸ் ரன் பண்ண முடியுமே தவிர சூ பண்ண முடியாது. எப்போ சூ பண்ண முடியும்? அந்த ஃபார்மை ரெஜிஸ்டர் பண்ணாதான் சூ பண்ண முடியும். ஓகே, புரியுதுங்களா? அதுதான் ஆக்சுவலா வந்து இந்த பார்ட்னர்ஷிப் ஆக்ட்ல எங்க இருக்கும்னா நான் சொல்றேன். நானு ரெஜிஸ்டர் இது பாருங்க, பேஜ் நம்பர் 179. இல்ல இதுல இல்ல பேஜ் நம்பர் 179 இல்ல. பேஜ் நம்பர் 173. டக்குன்னு எடுங்க, பேஜ் நம்பர் 173 புக்ல. ஓகே, அதுல டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் ஆஃப் நான் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கும் பாருங்க. அதுல மென்ஷன் பண்ணிருக்கா தோ த ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் இஸ் நாட் கம்பல்சரி. ஓகேங்களா? ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் வந்து கம்பல்சரியே கிடையாது நான் சொன்ன மாதிரி. ஆனா ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணலன்ற போது நீங்க பிசினஸ் பண்ணலாமே தவிர அவங்களால சூ பண்ண முடியாது. அததான் இங்க வந்து செக்ஷன் வந்து செக்ஷன் 69(2). ஓகே, ஓகேங்களா? an unregistered firm cannot sue a third party. அதாவது a partner cannot sue a customer to enforce a right. ஓகேங்களா? காட் இட். ஓகே ஓகே, ஏன்னா கேஸ் நிக்காது, நீ என்னப்பா ரெஜிஸ்டரே பண்ணலன்னு தான் வந்து சொல்லுவாங்க கோர்ட்ல. ஆமா. நெக்ஸ்ட் வந்து எஃபெக்டிவ் ஆஃப் நான் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன். ஸோ இங்கே வந்து ஆக்சுவலாக இங்கே இதுவும் நடந்திருக்கு, டிஃபர்மேஷன் நடந்திருக்கு. ஸோ அதனால ஐபிசி 499 தூக்கின்னு வந்து வச்சுட்டாங்க. ஓகேங்களா? இங்கே வந்து எக்ஸாக்டா எது வரும்னு சொல்லிட்டு கேட்டிங்கன்னா செக்ஷன் 69(2) தான் வரும். ஓகேங்களா? எஃபெக்ட் ஆஃப் நான் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஆஃப் ஃபர்ம். ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து ஏ பர்ச்சேஸ்ட் அ கார்மெண்ட் ஒர்த் 4,000 rupees. ஓகேங்களா? ஒரு கார்மெண்ட் வாங்கியிருக்கான், ஒரு துணி வாங்கியிருக்கான் 4,000 ரூபாய் கொடுத்து பியோட ஷாப்ல இருந்து. ஓகேங்களா? அவன் வாங்கி போட்ட உடனே அவனுக்கு ஸ்கின் டிசீஸ் வந்துருச்சு. எதனால ஸ்கின் டிசீஸ் வந்துச்சுன்னா அதுல எக்ஸசிவ் கெமிக்கல்ஸ் யூஸ் பண்ணதுனால. ஓகேங்களா? இப்போ வந்து ஏ சூட் ஃபார் டேமேஜஸ் ஃபார் த கிரவுண்ட் ஆஃப் பிரீச் ஆஃப் மெர்ச்சன்டபிள் குவாலிட்டி. ஓகேங்களா? ஆக்சுவலா இங்கே ஆன்சரே சொல்லிட்டாங்க. ஓகேங்களா? ஏன்னா ஒரு ப்ராடக்டை வாங்கும் போது அது மெர்ச்சன்டபிள் குவாலிட்டியில இருக்கணும்னு ஆல்ரெடி நான் சொன்னேன். ஓகேங்களா? இது நீங்க எதுல எழுதலாம்? செக்ஷன் 16(2)லயும் எழுதலாம், செக்ஷன் 12(2)லயும் எழுதலாம். கண்டிஷன்ஸ். ஓகேங்களா? செக்ஷன் 12(2) ஆஃப் சேல் ஆஃப் குட்ஸ் ஆஃப் ஆக்ட் அண்ட் செக்ஷன் 16(2) ஆஃப் சேல் ஆஃப் குட்ஸ் ஆஃப் ஆக்ட். ஓகேங்களா? ரெண்டுமே சேம் தான். இதை நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துருக்கோம். ஓகேங்களா?
ஸோ ஓவரால் கன்க்ளூஷன் வந்து எஸ் இட் இஸ் ஹி கேன் சூ ஃபார் டேமேஜஸ். நெக்ஸ்ட் வந்து ஏ அண்ட் பி ஆர் பார்ட்னர்ஸ் ஆஃப் ஃபர்ம். பார்ட்னர் ஓகேங்களா, பார்ட்னர்னாவே இங்க வந்து ஏஜென்ட் பிரின்சிபல் கிடையாது, பார்ட்னர்ஷிப் ஆக்ட் ஓகேங்களா. பார்ட்னர்ஷிப் ஆக்ட் 1932 செக்ஷன் 27 இதுவும் ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்துட்டோம். ஒரு 2 பார்ட்னரும் சேர்ந்து ஒரு ஃபார்ம் நடக்கும் போது ஒரு பார்ட்னர் வந்து அந்த பார்ட்ஸை வந்து அந்த ஃபண்ட்ஸை வந்து மிஸ்அப்ராப்ரேட் பண்ணிட்டா, தூக்கிட்டு ஓடிட்டா, அப்போ இன்னொருத்தனும் லயபிள் தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம் ஓகேங்களா. ஸோ லயபிலிட்டி ஆஃப் ஃபார்ம் ஃபார் மிஸ்அப்ளிகேஷன் பை பார்ட்னர்ஸ். ஒரு பார்ட்னர் விட்டாலும் இன்னொரு பார்ட்னரை பிடிச்சிப்பாங்க. A, the buyer entered into a sale agreement with B. The seller paid an amount and allowed a portion of goods with B, the seller. After some time, goods were damaged by fire accident while they were in possession of B. ஓகேங்களா, A sued the liability of B. இது வந்து செக்ஷன் 26. அதாவது என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, A வந்து பையர் ஓகேங்களா, ஒரு அக்ரிமெண்ட் படி B வந்து செல்லர் ஓகேங்களா. அந்த இது வந்து வாங்கியிருக்காங்க, அந்த ஒரு கூட்ஸை வந்து வாங்கியிருக்காங்க. ஆனா ஒரு கொஞ்ச நாள் கழிச்சு த கூட்ஸ் வந்து டேமேஜ் ஆயிருக்கு ஓகேங்களா. எப்போ டேமேஜ் ஆயிருக்குன்னா செல்லரோட பொசிஷன்ல இருக்கும்போது டேமேஜ் ஆயிருக்கு ஓகேங்களா. இங்க நீங்க பார்க்க வேண்டியது அந்த கூட்ஸ் எப்போ டேமேஜ் ஆயிருக்கு, பையரோட பொசிஷன்ல டேமேஜ் ஆயிருந்துச்சுன்னா அவரு தான் இது ஓகேங்களா, அவரு தான் பொறுப்பு. ஆனா இங்க செல்லரோட இடத்துல டேமேஜ் ஆயிருக்கு. அப்ப யாரோட பொறுப்புன்னு கேட்டீங்கன்னா செல்லரோட பொறுப்பு தான் ஓகேங்களா. இங்க சொல்லியிருப்பாங்க பாருங்க, பிரைமா ஃபேசியா பாசஸ் வித் ப்ராப்பர்ட்டி ஓகேங்களா. அந்த ப்ராப்பர்ட்டியை அனுப்பும் போது செல்லருக்கு அந்த ரிஸ்க் கண்டிப்பா இருக்கும். அந்த செல்லர் வந்து ப்ராப்பரா அந்த ப்ராப்பர்ட்டியை பி கிட்ட கொடுக்க வேண்டியது அவரோட கடமை ஓகேங்களா. ஸோ அதுதான் செக்ஷன் 26 சேல் ஆஃப் கூட்ஸ் ஆக்ட்ல கொடுத்துருக்காங்க ஓகேங்களா. இதை வந்து நீங்க இதுல எழுத முடியுமா? பிரைமா ஃபேசியானா ஸ்டார்டிங் எவிடன்ஸ் சார், அதுதான் பேசிக். ஓகே, அந்த ரிஸ்க் ஆஃப் பிரைமா ஃபேசியா பாசஸ் வித் ப்ராப்பர்ட்டின்னா அர்த்தம்னா அந்த ப்ராப்பர்ட்டி போகும்போதே அதோட ரிஸ்க்கும் கூடயே சேர்ந்து போகுதுன்னு அர்த்தம் ஓகேங்களா. ஸோ அந்த ரிஸ்க்கும் அந்த ப்ராப்பர்ட்டி கூடயே சேர்ந்து போகுதுன்னா என்ன அர்த்தம்னா அந்த ப்ராப்பர்ட்டி நடுவுலயே டேமேஜ் ஆச்சுனாலும் அந்த ரிஸ்க் அவனுக்கு தான், செல்லருக்கு தான் ஓகேங்களா. சரி, இதை வந்து செக்ஷன் 26ல மட்டும்தான் வருமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டீங்கன்னா கிடையாது, செக்ஷன் 27லயும் வரலாம். செக்ஷன் 27ல இல்ல, இதுல இன்னொன்னு நான் சொன்னேனே ஆக்சுவலா செக்ஷன் 27 இல்ல, மெர்ச்சன்டபிள் குவாலிட்டி இப்ப பார்த்தோமே. ஓகே, இது செக்ஷன் 16(2) ஓகேங்களா. செக்ஷன் 16(2) படி அது வந்து மெர்ச்சன்டபிள் குவாலிட்டியில வரணும், மீன்ஸ் இட் ஷுட் பி இன் குட் குவாலிட்டி ஓகேங்களா. ஸோ செக்ஷன் 26 அப்ராப்ரியேட், செக்ஷன் 16(2) அப்ராப்ரியேட் ஓகேங்களா. ரெண்டுமே சேல் ஆஃப் குட்ஸ் ஆஃப் ஆக்ட் தான். நெக்ஸ்ட் வந்து A purchased a car from B. B கிட்ட இருந்து கார் வாங்கியிருக்கான், used for some time. It turns out the car sold by B to A was a stolen one and A returned to the rightful owner. Brings ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்துட்டோம் ஓகேங்களா. டைட்டில் ஒரு குட் டைட்டில் வந்து எப்போ வந்து ஒருத்தனுக்கு போகும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்துருக்கோம். அந்த நீமோ டெப்ட் டியூ சம்திங்னு வருமே, நீமோ டெட் குவாட் நான் ஹேபிட் ஓகேங்களா. ஸோ அதுதான் இந்த கேஸ்க்கும். ஒரு ப்ராப்பர் டைட்டில் எப்போ வந்து அந்த ஓனருக்கு போவோம்னா அவன் கையில் ஒரு குட் டைட்டில் இருந்தால் மட்டும்தான் இன்னொருத்தனுக்கு அந்த டைட்டிலை ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ண முடியும் ஓகேங்களா. செக்ஷன் 27 மறந்துடாதீங்க, குட் டைட்டில்னு ஒன்று ஞாபகம் வந்தாவே செக்ஷன் 27 ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. X advances to minor ₹50,000 as a guarantee given by Z. Y refused to pay. Z is liable ஓகேங்களா. இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா எக்ஸ் வந்து ஒய்க்கு காசு கொடுத்துருக்கான் ஓகேங்களா. ஆனா ஒய் வந்து மைனர் ஓகேங்களா. இப்போ வந்து யார் இதுக்கு கேரண்டி கொடுத்துருக்கா? ஜி வந்து ஆடு ஓகேங்களா, ஷூரிட்டி. ஒய் ரெஃப்யூசஸ் டு பே மணி, ஒய் வந்து இதை கொடுக்க முடியாதுன்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்கான். ஸோ சொல்லும் போது இந்த ஜி வந்து லயபிளா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டீங்கன்னா கண்டிப்பா லயபிள் தான் ஓகேங்களா. ஆனா இதுல ஒரு கேஸ் இருக்கு,
என்ன அர்த்தம், என்ன ஒரு இதுனா அட்வான்டேஜ்னா இந்த மைனருக்கு எப்பவுமே வந்து ஒரு ஷூரிட்டி வந்து நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க, எப்பவுமே வந்து ஒரு ஷூரிட்டி வந்து எப்போ அந்த டெப்டர் அந்த கிரெடிட்டருக்கு வந்து காசு கொடுத்துட்டாரோ அப்ப இவரு வந்து அந்த கிரெடிட்டரா மாறிடுவாரு. நீங்க புக்கை படிச்சு பாத்தீங்கன்னா தெரியும் இந்த கான்செப்ட் இருக்கும். ஓகேங்களா? எப்போ வந்து ஒரு ஷூரிட்டி ஒரு கிரெடிட்டருக்கு காசு கொடுத்துட்டானோ அப்போ இந்த ஷூரிட்டி வந்து கிரெடிட்டரா மாறிடுவான். கிரெடிட்டரா மாறிட்டானா என்ன அர்த்தம்னா இந்த பிரின்சிபல் டெப்டர் கிட்ட இருந்து இவன் வந்து காசு வாங்க முடியும். புரியுதுங்களா? கிளியரா புரியுதா? ஓகே ஓகே புரிஞ்சுது ப்ரோ. இது வந்து ஒரு கான்செப்ட். ஆனா இப்ப இங்க என்ன நடக்கும்னா இப்போ இவன் வந்து இந்த ஜி வந்து இந்த ஆடு வந்து இவனுக்கு காசு கொடுத்தே ஆகணுமா, இவன் வந்து கொடுத்துருவான். கொடுத்துட்டு இவர் வந்து கிரெடிட்டரா மாறிடுவாரா, இப்ப இவர் வந்து இவர் மேல கேஸ் போடுவாரா, ஆனா இவர்கிட்ட இருந்து வாங்க முடியுமா, வாங்க முடியாது. ஏன்னா இவர் வந்து மைனர். ஓகேங்களா? அத சொல்லி இவர் வந்து எஸ்கேப் ஆயிடுவாரு. ஆனா இந்த ஜி வந்து லயபிள், ஆடுதான். ஓகேங்களா? அவரு ஒண்ணும் பண்ண முடியாது. ஆனா இன்கேஸ் இந்த ஒய் வந்து மைனரா இல்லாத பட்சத்துல ஜியால மறுபடியும் இந்த ஒய்க்கு மேல கேஸ் போட முடியும். ஸோ அதுதான் இந்த செக்ஷன் 128 படி இது 128 அண்ட் 126 ரெண்டுத்துலையுமே வரும். ஓகேங்களா? லயபிலிட்டி ஆஃப் ஷூரிட்டிஸ் கோ எக்ஸ்டென்சிவ். ஓகேங்களா? A contract with B for fixed price to build a house. ஆக்சுவலா இது வந்து நம்மளோட புக்லயே இருக்கு இந்த கொஸ்டின். எப்படின்னா ஒரு 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 வீடை கட்டணும். ஓகேங்களா? அந்த வீடை கட்டுறதுக்கு பி கிட்ட ஒரு இது அக்ரிமெண்ட் போட்டிருக்காங்க. அந்த பி வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட டைம் கூட கட்டணும். ஓகேங்களா? பி வந்து அந்த டிம்பர் அனுப்புறது அவனோட வேலை. டிம்பர்னா கட்டைகள். ஓகேங்களா? கட்டையை வந்து அனுப்பணும்ன்றது அவனோட வேலை. சி கேரண்டிஸ் ஏஎஸ் பர்ஃபார்மன்ஸ். ஓகேங்களா? சி வந்து இந்த ஏவோட பர்ஃபார்மன்ஸை கேரண்டி பண்ணியிருக்காரு. ஸோ பி ஒமிட்ஸ் டு சப்ளை த டிம்பர். இப்போ வந்து பி வந்து அந்த சப்ளை பண்ணல. ஓகேங்களா? அந்த டிம்பரை அனுப்புறதுல ஏதோ ஒரு பிரச்சனை ஆயிடுச்சு, அதனால சப்ளை பண்ணல. இப்போ வந்து சியோட ஷூரிட்டி என்ன ஆகும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்குறாங்க. ஓகேங்களா? இப்போ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா வெதர் த அக்ரிமெண்ட் டு பில்ட் வித்தின் ஸ்டிபுலேட்டட் டைம் இஸ் வேலிட். எஸ், ஒரு டைம்குள்ள ஃபிக்ஸ் பண்ணி கட்டணும்ன்றது வேலிட் தான். ஆமா. ஓகேங்களா? வெதர் நான் சப்ளை ஆஃப் டிம்பர், இந்த பி வந்து நான் சப்ளை ஆஃப் டிம்பர் பி அஃபெக்ட்ஸ் ஷூரிட்டிஷிப். எஸ். ஓகேங்களா? இங்க வந்து பி வந்து அந்த டிம்பர் அனுப்பணும். ஆனா பியால அனுப்ப முடியாத பட்சத்துல அங்க வந்து இது வந்து இந்த ஷூரிட்டிஷிப்பை வந்து அஃபெக்ட் பண்ணுது. ஓகேங்களா? இப்போ இந்த ஷூரிட்டி கொடுத்தது வந்து சி. ஓகேங்களா? இப்போ வந்து டிஸ்சார்ஜ் அவர் வந்து இந்த சப்ளை இந்த டிம்பர் வராதனால அவரால் வீடு கட்டி முடிக்க முடியல. ஓகேங்களா? இப்ப வீடு கட்டி முடிக்க முடியலன்னும் போது அவர் வந்து லயபிளா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இல்ல, அவர் வந்து டிஸ்சார்ஜ் பண்ண முடியுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டீங்கன்னா கண்டிப்பா டிஸ்சார்ஜ் பண்ண முடியும். ஏன் டிஸ்சார்ஜ் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டீங்கன்னா இங்க வந்து டிம்பர் கரெக்டா வருது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்படி வச்சுக்கோங்க, டிம்பர் கரெக்டா வருது, டைம் கரெக்டா இருக்குது, அப்போனா அந்த வீடை கண்டிப்பா கட்டி முடிக்க முடியும். ஓகேங்களா? ஆனா டிம்பர் வராதனால இப்போ சியால கட்டி முடிக்க முடியல. ஓகேங்களா? ஆனா ஏ வந்து கான்ட்ராக்ட் வித் பி தான். ஓகேங்களா? இங்க ரெண்டு பேருக்குள்ள கான்ட்ராக்ட். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இவன் தான் ஓனர்னு வச்சுக்கோங்களேன், சி தான் வீடு கட்டுறவன். ஓகேங்களா? நான் வந்து வீடு கட்டி முடிச்சிடறேன்னு சொல்றான். அப்போ பி வந்து சப்ளை பண்ணணும், அந்த டிம்பரை வந்து இவனுக்கு சப்ளை பண்ணணும். ஓகேங்களா? இப்போ சி வந்து சொல்றான் ஏ கிட்டுக்கு நான் கண்டிப்பா கட்டி முடிச்சிடுறேன்னு சொல்றான். இப்போ பி வந்து அந்த டிம்பரை கொடுக்கல. ஓகேங்களா? அப்போ சியால அதை பர்ஃபார்ம் பண்ண முடியுமா? முடியாது. ஓகேங்களா? ஸோ அதனால அந்த ஷூரிட்டிஷிப் வந்து அங்கேயே கேன்சல் ஆயிடும். ஓகேங்களா? ஸோ இது வந்து எதுல வரும்னா செக்ஷன் 134 படி discharge of surety by release or discharge of principal debtor. இங்க வந்து எப்போ வந்து இந்த பிரின்சிபல் டெப்டர் டிஸ்சார்ஜ் ஆயிட்டாரோ, அதாவது இங்க வந்து ஏவும் பி அந்த கான்ட்ராக்டர், இங்க பி வந்து வெளியே போயிட்டாரோ, ஓகேங்களா, அப்பவே இந்த ஷூரிட்டியும் வெளியே போயிடுவாருன்னு அர்த்தம். புரியுதா இல்ல மறுபடியும் சொல்லவா? கிளியரா இருக்கு. ஓகே. ஓகேங்களா? ஸோ எப்போ வந்து ஒரு பிரின்சிபல் டெப்டர் வெளியே போயிடுவாங்களோ அப்பவே ஷூரிட்டியும் வெளியே போயிடுவாங்க. ஓகேங்களா? ஆனா பிரின்சிபல் டெப்டர் இன்சால்வெண்ட் ஆயிட்டாருன்னா அதுக்காக ஷூரிட்டி எல்லாம் வெளியே போக முடியாது. இன்சால்வெண்ட் வேற,
டிஸ்சார்ஜ் வந்து வேற. ஓகேங்களா? அவங்கள வந்து டிஸ்சார்ஜ் பண்ணிட்டாங்கன்னா ரிலீஸ் பண்ணிட்டாங்கன்னு அர்த்தம். எப்போ வந்து பிரின்சிபல் டெப்டர் ரிலீஸ் பண்ணிட்டாங்களோ அப்போ அவங்களோட கடமையும் முடிஞ்சிச்சு, ஷூரிட்டியோட கடமையும் முடிஞ்சிச்சு. ஓகேங்களா? ஸோ அதுதான் இங்க சொல்லியிருக்காங்க செக்ஷன் 130. விஷயம் தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் யாருன்னா ஷூரிட்டி போடுவாங்களாப்பா லைஃப்ல? விஷயம் தெரியலதான் ஷூரிட்டி கொடுக்க முடியும். ஓகே. ஸோ ஸோ ஷூரிட்டியோட டிஸ்சார்ஜ் ஆயிடுச்சுன்னு தான் சொல்லியிருக்காங்க. ஓகேங்களா? ஸோ ஐஸ்வர்யா கிவ்ஸ் இங்கே வந்து இது வந்து மறுபடியும் பெயில்மெண்ட்டுக்கான இன்னொரு எக்ஸாம்பிள். ஓகேங்களா? நான் சொன்னல ஒரு ஐஸ்வர்யான்ற ஒரு பொண்ணு வந்து கோல்டு ஆர்னமெண்ட் கொடுத்துருக்காங்க கோல்ட் ஸ்மித் கிட்ட. ஓகேங்களா? ஒரு நியூ ஆர்னமெண்ட்டை மேக் பண்ணி கொடுக்கறதுக்கு. அந்த ஆர்னமெண்ட் செமி ஃபினிஷ்டா இருக்கும் போது ஐஸ்வர்யா, அதாவது ஐஸ்வர்யா வந்து ஓனரே, ஒரு பாக்ஸ் உள்ள வச்சுட்டு வெளியே போயிட்டாங்க. இந்த கோல்ட் ஸ்மித் ஹவுஸ். ஓகேங்களா? இந்த கோல்ட் ஸ்மித்தோட ஹவுஸ்ல ஐஸ்வர்யாவே ஒரு பாக்ஸ்ல வச்சு பூட்டு போட்டு வச்சுட்டு போயிட்டாங்க. The room would be locked and ஐஸ்வர்யா would retain the key. அந்த ரூமையும் பூட்டு போட்டு அந்த ஓனர் தான் வச்சுட்டாங்க. ஓகேங்களா? would retain the key. While saw the box containing the ornament was stolen. திருட்டு போயிடுச்சு. இப்போ அந்த கோல்ட் ஸ்மித் வந்து அந்த லாஸுக்கு பொறுப்பு ஆவாங்களா மாட்டாங்களா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டிருக்காங்க. இங்க பொறுப்பாக மாட்டாங்கள். ஏன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டீங்கன்னா, அந்த ரூம் யாரோட கண்ட்ரோல்ல இருந்துச்சு? அந்த ஓனரோட கண்ட்ரோல்ல இருந்துச்சு. அந்த பாக்ஸ் யாரோட கண்ட்ரோல்ல இருந்துச்சு? அகைன் அந்த ஓனரோட கண்ட்ரோல்ல தான் இருந்துச்சு. ஓகேங்களா? எந்த விதத்திலையும் இது வந்து கோல்ட் ஸ்மித்தோட ஹவுஸ்ன்ற ஒரே காரணத்தினால கோல்ட் ஸ்மித் எந்த விதத்திலையும் பொறுப்பாக மாட்டாரு. ஓகேங்களா? ஏன்னா அந்த ரூமோட கீயும் ஐஸ்வர்யா கிட்ட தான் இருந்துச்சு, அந்த பாக்ஸோட கீயும் ஐஸ்வர்யா கிட்ட தான் இருந்துச்சு. ஓகேங்களா? ஸோ அதனால இதுல வந்து கோல்ட் ஸ்மித்தோட லாஸ் லயபிள் எதுவுமே கிடையாது. வெதர் த டெலிவரி ஆஃப் கூட்ஸ் இஸ் நெசசரி இன் பெயில்மெண்ட், எஸ். அதாவது என்ன அர்த்தம்னா, அந்த கூட்ஸ் வந்து அந்த கோல்ட் ஸ்மித் கையில இருக்கணுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டீங்கன்னா, கண்டிப்பா இருந்தா மட்டும்தான் அது மெயில்மெண்ட்ல வரும். ஓகேங்களா? வெதர் லீவிங் கோல்ட் இன் a locked box is delivery of goods, no. ஒரு பாக்ஸ் உள்ள லாக் பண்ணிட்டு அதை வந்து உள்ள வச்சுட்டு போயிட்டாவே அது வந்து கையில கொடுத்ததா ஆகுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டா கண்டிப்பா ஆகாது. ஓகேங்களா? ஒருத்தங்க கையில ஒரு பாக்ஸை வந்து ஒருத்தங்க கையில கொடுக்கறதுக்கும் ஒரு பாக்ஸை ஒரு ரூம் உள்ள வச்சுட்டு போட்டு போறதுக்கும் ஒன்னா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டா ஒண்ணு கிடையாது. ஓகேங்களா? வெதர் த கோல்ட் ஸ்மித் இஸ் liable for loss, no. ஓகேங்களா? இது வந்து நம்மளோட மெட்ராஸ்ல நடந்த கேஸ் தான், கலியபெருமாள் வெர்சஸ் விசாலாட்சி அப்படின்னு நடந்த கேஸ். ஓகேங்களா? ஸோ இங்க வந்து என்ன அப்ராப்ரியேட் செக்ஷன் சொல்லிட்டு கேட்டீங்கன்னா 149. ஓகேங்களா? ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து செக்ஷன் 148 அண்ட் 149. 148 வந்து பெயில்மெண்ட்டை பத்தி பேசுறது. செக்ஷன் 149 வந்து அந்த பெயில்மெண்ட் வந்து அந்த இவரோட பொசிஷன்ல இருக்கிறது இம்பார்ட்டன்ட், அந்த பெயிலியோட பொசிஷன்ல இருக்கிறது இம்பார்ட்டன்ட். ஓகேங்களா? அதுதான் இங்க சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ ஓவரால் கேஸ்ல வந்து கோல்ட் ஸ்மித் வந்து நாட் லயபிள். ஓகேங்களா? ஏன்னா பிகாஸ் ஐஸ்வர்யா ஹெர்செல்ஃப் டுக் த கீ ஆஃப் த ரூம். ஓகேங்களா? அண்ட் ஆல்சோ அந்த பாக்ஸோட கீயும் ஐஸ்வர்யா தான் வச்சிருக்காங்க. ஸோ இப்போ வந்து ஆக்ஷன். ஓகேங்களா? ஸோ நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி இது கொஞ்சம் ரொம்ப ராவா தான் இருக்கும். எல்லாமே வந்து இதுதான் வரும் அதுதான் வரும்னு சொல்லவே முடியாது. கொஸ்டின் வந்து உங்களுக்கு எப்படி வேணாலும் கேட்கலாம். ஏன்னா இதுல வந்து அரௌண்ட் 220 செக்ஷன்ஸ் கிட்ட இருக்கு. ஸோ அதனால நான் மறுபடியும் ஒரு கேஸையும் சொல்றதுக்கு காரணமே இதுதான். ஸோ இப்போ இந்த கேஸ் பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்ளீட்டா நியூ. ஓகேங்களா? இது வந்து ஆக்ஷன் கேஸ். ஏ கன்சைன்ஸ் குட் டு பி. ஆக்சுவலா இந்த ஆக்ஷன் கேஸை வந்து மறுபடியும் நான் சொல்லணுமான்னு கேட்டீங்கன்னா, இதை வந்து நீங்க படிக்கணும்னு கேட்டீங்கன்னா இது ஒரு ஆப்ஷனா கூட நீங்க வச்சுக்கலாம். ஓகேங்களா? இன்கேஸ் நீங்க மீதியெல்லாம் படிச்சீங்கன்னா இதை வந்து ஒரு ஆப்ஷனா வச்சுக்கலாம். ஏன்னா இதை சும்மா ஒரே ஒரு தடவை தான் கேட்டிருக்காங்க. ஓகேங்களா? ஸோ இதை ஜஸ்ட் என்னன்னு சொல்றேன் நான் ஸ்பீடா. ஏ கன்சைன்ஸ் கூட்ஸ் டு பி. ஓகேங்களா? ஒரு பி கிட்ட இருந்து கூட்ஸ் வாங்கியிருக்காங்க. பி இன் டியூ கோர்ஸ் பி வந்து ஒரு ஆக்ஷனர் எம்ப்ளாய் பண்ணியிருக்கான். ஓகேங்களா? எதனா அந்த கூட்ஸை வந்து செல் பண்றதுக்கு அந்த ஆக்ஷனர் வந்து அந்த ப்ராடக்டை வாங்கி செல் பண்ணிட்டாரு. ஓகேங்களா? வித்துட்டு அந்த ஆக்ஷனர் வந்து இன்சால்வெண்ட் ஆயிட்டார். ஓகேங்களா? காசு கொடுக்காமே இன்சால்வெண்ட் ஆயிட்டார்.
இப்போ அந்த காசுக்கு யார் பொறுப்பு? அவ்வளவுதான், அதுதான் கேட்டிருக்காங்க. ஓகேங்களா? வெதர் எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஆஃப் ஆக்ஷனர் டு செல் ஆஃப் கூட்ஸ் இஸ் வேலிட். அதாவது இந்த பி வந்து ஏ தான் ஓனரு, ஏ வந்து பி கிட்ட கொடுத்திருக்காரு, பி வந்து அந்த ஆக்ஷனர் கிட்ட கொடுத்திருக்காரு. ஓகேங்களா? சோ இந்த ஆக்ஷனர் வந்து இப்போ இன்சால்வென்ட் ஆயிட்டான். இப்போ இந்த எம்ப்ளாய்மெண்ட் இந்த பி வந்து அந்த ஆக்ஷனர் வச்சது சரியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டிருக்காங்க. சரிதான். ஓகேங்களா? ஏன்னா ஒரு ஆக்ஷனரை வச்சு செல் பண்றது ஒரு தப்பான விஷயம் கிடையாது. கரெக்ட் தான். கேன் ஏஜென்ட் அலோ ஆக்ஷனர் டு ரிசீவ் ப்ரொசீட்ஸ் ஆஃப் சேல்? எஸ். ஸோ அந்த ஏஜென்ட் வந்து ஆக்ஷனர் அலோவ் பண்ணது தப்பு, இது அந்த சேலை வந்து பண்ண சொன்னது கரெக்டா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டா கரெக்ட் தான். வெதர் பி இஸ் ரெஸ்பான்சிபிள் டு ஏ ஃபார் ப்ரொசீட்ஸ்? நோ. இங்க வந்து யார் அதை மிஸ்அப்ராப்ரேட் பண்ணதுன்னு கேட்டீங்கன்னா சப் ஏஜென்ட். ஓகேங்களா? சப் ஏஜென்ட் இஸ் ஆல்வேஸ் லயபிள் டு பிரின்சிபல், நாட் ஏஜென்ட். ஓகேங்களா? சோ இங்க வந்து நீங்க அந்த சப் ஏஜென்ட் ஒரே நிமிஷம் இன்னொரு தடவை ரிப்பீட் பண்ணுங்க. சப் ஏஜென்ட் always liable to principal. Sub agent is not sub agent is not a agent of agent. Sub agent is a agent of principal only. அதாவது இங்க வந்து ஏ வந்து இப்ப A to B to C இருக்கு அப்படின்னா C is liable to A அப்படின்றீங்க. C is liable to A and B is also liable to A. கரெக்ட். ஓகேங்களா? அதாவது ஏ வந்து ஏஜென்ட், சாரி ஏ வந்து பிரின்சிபல், பி வந்து ஏஜென்ட், ஆக்ஷனர் வந்து சப் ஏஜென்ட். கரெக்ட். இப்போ வந்து பி வந்து தான் சி வச்சிருக்கோன்னே சொல்லல, பட் ஆனா வந்து சி வச்சு வேலையை நடத்துறான். இல்ல அது ஆமா, அது வேலையை நடத்தினாலும் ஏவோட அப்பாயின்மெண்ட் இதுல இருக்கும்னு சொல்றாங்க. ஓகே. ஓகேங்களா? ஏவோட அனுமதி இல்லாம, அதாவது நம்ம முன்னாடியே சொன்ன பாருங்க, அந்த டெலிஃபெசிட் குவாட் டெலிஃபேக்டோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு பேஜ் நம்பர் 79 புக்ல ஏஜென்ட்ல பாருங்க, டெலிகேட்டர்ஸ் நான் போட்டஸ் டெலிகரி. ஓகேங்களா? அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா பியால இன்னொரு ஏஜென்ட்டை எம்ப்ளாய் பண்ணவே முடியாது. ஆல்வேஸ் ஏ கேன் எம்ப்ளாய் அனதர் சப் ஏஜென்ட். ஓகே. ஓகேங்களா? அதுதான் டெலிகேட்டர்ஸ் நான் போட்டஸ் டெலிகரி. ஓகேங்களா? ஒரு ஏஜென்ட்டால இன்னொரு ஏஜென்ட்டை நியமிக்கவே முடியாது. ஆனா ஒரு பிரின்சிபலால ஏஜென்ட்டையும் ஏஜென்ட் வந்து பிரின்சிபல் கிட்ட அனுமதி வாங்கி ஒரு சப் ஏஜென்ட்டையோ கண்டிப்பா நியமிக்க முடியும். இந்த கேஸ்ல ஒரு சப் ஏஜென்ட் வந்து ஒரு மிஸ்அப்ராப்ரேட் பண்ணா அதுக்கு பொறுப்பு ஏஜென்ட் தான், சாரி இது பிரின்சிபல் தான். அதே மாதிரி ஏஜென்ட் தப்பு பண்ணாலும் சப் ஏஜென்ட் வந்து பொறுப்பாக மாட்டான், மறுபடியும் பிரின்சிபல் தான் பொறுப்பாவான். ஓகே. ஓகேங்களா? ஸோ அதுதான் இங்க சொல்லியிருக்காங்க. செக்ஷன் 190 படி வென் ஏஜென்ட் கேனாட் டெலிகேட். ஓகேங்களா? எப்போ ஏஜென்ட்டால டெலிகேட் பண்ண முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஓகேங்களா? நீட் இல்லாம அவனால டெலிகேட் பண்ண முடியாது. ஓகேங்களா? இங்க வந்து நீட் இருக்கு. அவன் வந்து சும்மா அதாவது இந்த பி வந்து சும்மா வந்து இந்த ஆக்ஷனர் எம்ப்ளாய் பண்ணல, இங்க நீட் இருக்கு. ஏன்னா பி வந்து ஒரு மெர்ச்சன்ட் தான். ஓகேங்களா? அவனால எப்போ விற்க முடியும்? ஒரு பொருளை வந்து ஒரு கடையில வச்சு விற்கிறதும் ஒரு ஆக்ஷன்ல வச்சு விற்கிறதும் டிஃபரெண்ட் சார். கரெக்டுங்களா? ஆனா ஏ வந்து என்ன சொல்லியிருக்காரு, எனக்கு இப்பவே வித்தாகணும்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்காரு. அப்போ கடைக்காரர் என்ன பண்ணியிருக்காரு, அதை ஏழைக்காரர்கிட்ட கொடுத்துருக்காரு. அப்படிதானே கொடுக்க முடியும், வேற வழியே இல்லை. எனக்கு இப்பவே வித்து காசு கொடுனா என்ன அர்த்தம்? அப்போ அவன் பி வந்து ஒரு சப் ஏஜென்ட் வச்சுக்கிட்டான். அந்த சப் ஏஜென்ட்டும் ஏ கிட்ட தான் காசு கொடுக்கணும். ஓகேங்களா? இவருக்கு ஒரு கமிஷன் மட்டும் தான் போகும். சோ இங்க வந்து செக்ஷன் 190 படி when agent cannot delegate அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் செக்ஷன் 191 படி சப் ஏஜென்ட் டிஃபைன்ட் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. செக்ஷன் 191 படி சப் ஏஜென்ட்னா என்ன அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அடுத்து பாருங்க, அடுத்து 192 வந்து ரெப்ரசன்டேஷன் ஆஃப் பிரின்சிபல் பை சப் ஏஜென்ட். நான் சொன்ன கான்செப்ட் வந்துருச்சா? கரெக்ட். ஓகேங்களா? சப் ஏஜென்ட் இஸ் நாட் a representation of agent. Sub agent is also a representation of a principal. ஓகேங்களா? நெக்ஸ்ட் ஏஜென்ட்ஸ் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி அப்பாயிண்டட் வித்தவுட் அத்தாரிட்டி. அதாவது பிரின்சிபலோட அத்தாரிட்டி இல்லாம ஏஜென்ட் வந்து இந்த சப் ஏஜென்ட்டை வச்சா அப்போ ஏஜென்ட் தான் பொறுப்பு.
புரியுதா? கரெக்ட். ஒரு பிரின்சிபலோட அனுமதி இல்லாம ஏஜென்ட்டா வந்து தன்னிச்சையா முயற்சி பண்ணி ஒரு சப் ஏஜென்ட்டை வச்சா அது டெலிகேட்டர்ஸ் நான் பொட்டஸ் டெலிகரி. ஓகேங்களா? வைக்க முடியாது. ஆனா ஒரு ஏஜென்ட் வந்து பிரின்சிபலோட அப்ரூவலோட சப் ஏஜென்ட்டை கண்டிப்பா நியமிக்கலாம். ஓகேங்களா? அதுதான் இங்க சொல்லியிருக்கிறது. செக்ஷன் 194 ரிலேஷன் பிட்வீன் த பிரின்சிபல் அண்ட் பர்சன் டியூலி அப்பாயிண்டட் பை ஏஜென்ட் டு டூ அ ஆக்ட் இன் அ பிசினஸ் ஆஃப் ஏஜென்சி. ரிலேஷன் பிட்வீன் பிரின்சிபல் அண்ட் அ பர்சன் டியூலி அப்பாயிண்டட் பை ஏஜென்ட். ஓகேங்களா? ஸோ பிரின்சிபல் அண்ட் சப் ஏஜென்ட் பை த ஏஜென்சி. செக்ஷன் 195 ஏஜென்ட்ஸ் டியூட்டி இன் நேமிங் சச் பர்சன். இதெல்லாமே விட்டுருங்க. செக்ஷன் 190, 91, 92, 93 ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ அதுதான் ஆக்சுவலா இதுல வந்து ஓவரால் என்னன்னு சொல்லிட்டு பாத்தீங்கன்னா அதுல வந்து இந்த பி வந்து இந்த நடு ஏஜென்ட் வந்து எந்த விதத்திலையும் ஏக்கு ரெஸ்பான்சிபிள் ஆகவே மாட்டாரு. பிகாஸ் ஏ இஸ் சாரி த ஆக்ஷனர் இஸ் ஆல்சோ ஏ சப் ஏஜென்ட் ஆஃப் ஏ. ஓகேங்களா? ஸோ ஏக்கு தான் எல்லா கஷ்டமும் நஷ்டமும். ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து the owner of bus employed a driver to ply his bus. ஓனர் வந்து வண்டி ஓட்டுறதுக்கு டிரைவர் கிட்ட கொடுத்துருக்காரு. டிரைவர் வந்து ஒரு லெட்டரை வாங்கியிருக்காரு பர்மிட்டுக்கு பஸ்ஸை வந்து ஹையர் பண்ணி ஓட்டுறதுக்கு. ஓகேங்களா? ஒரு ஓனர் டிரைவர் கிட்ட பஸ் கொடுத்துருக்காரு, அவ்வளவுதான். டிரைவர் ஃப்ராடுலன்ட்லி ஆல்டர் த லெட்டர். அந்த லெட்டரை வந்து சேஞ்ச் பண்ணி ரோட் டிரான்ஸ்போர்ட் அத்தாரிட்டிக்கு கொடுத்து அவர் பேருக்கு மாத்திக்கிட்டாரு. சேம் மறுபடியும் இதுல வந்து எப்படி வரும்னா ஓனர் ஆஃப் த டைட்டில். ஓகேங்களா? அப்புறம் வந்து மிஸ் அப்ராப்ரியேஷன். ஓகேங்களா? ஸோ அதே தான் வரும். ஸோ சேம் த செக்ஷன் 27 ஆஃப் சேல் ஆஃப் குட்ஸ் ஆக்ட். அந்த ஒரிஜினல் அந்த டைட்டில் வந்து எப்போ வந்து வேலிடான பர்சனுக்கு போவோம்னா அந்த டைட்டிலோட ஓனரால மட்டும்தான் அந்த அந்த குட் டைட்டிலை வந்து டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ண முடியும். ஓகேங்களா? இந்த மாதிரி ஃப்ராட் பண்ணி சேஞ்ச் பண்ணவனால டைட்டிலை டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணவே முடியாது. ஓகேங்களா? ஸோ வெதர் த இஷ்யூன்ஸ் ஆஃப் லெட்டர் இஸ் வேலிட், எஸ் அந்த லெட்டர் கொடுத்தது வேலிட் தான், பர்மிட். ஏன்னா அது டிரைவர் ஹாஸ் ஓனர்ஷிப் ஆஃப் த பஸ், நோ. இது வந்து பர்மிட் கொடுத்ததுனாலே ஓனர்ஷிப் ஆயிடாது. டிரைவர் கேன் செல் த பஸ், நோ, விற்க முடியாது. எக்ஸ் கெஸ் த வேலிட் டைட்டில், அதாவது இந்த டிரைவர் வந்து எக்ஸுக்கு வித்துருக்கான், ஸோ எக்ஸுக்கு வந்து வேலிட் டைட்டில் கிடைக்குமான்னு கேட்டால் வராது. ஓகேங்களா? ஸோ செக்ஷன் 27 படி அந்த டிரைவரை வந்து சூ பண்ணலாம். அவ்வளவுதான் ஓவராலா. ஓகே. ஓவரால் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து கேசஸ் வந்து எப்படி வேணாலும் கேட்கலாம். பெயில்மெண்ட்ல வரலாம், ஆக்ஷன்ல வரலாம், பார்ட்னர்ஷிப்ல வரலாம், சேல் ஆஃப் கூட்ஸ்ல வரலாம், கான்ட்ராக்ட்ல வரலாம். பாத்தீங்களா? ஸோ எவ்வளோ ஒரு வாஸ்டான செக்ஷன் சொல்லிட்டு. ஸோ அதனால நீங்க வந்து இந்த கான்ட்ராக்ட் ஆக்டை படிக்கும் போது தயவு செஞ்சு எல்லாத்துலயுமே கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஜஸ்ட் ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் ஒரு நீடு வச்சு படிங்க. இது வந்து உங்களுக்கு மோர் தென் ராவா தெரியலாம். ஓகேங்களா? ராவா தெரிஞ்சாலும் அதுக்கு நம்ம ஒன்றும் பண்ண முடியாது. ஓகேங்களா? ஸோ பிகாஸ் நீங்க தான் படிச்சாகணும்.